answer will be the same, its. So go to the next line. I like this place a lot. There's green trees and fields around. Green trees and fields around. So here we get something exists. What exists? Green trees and fields. So answer will be there are. Yes. So go to the last line. There's a river passing through the village. So another thing, the existence. There exists a river. A river. So for this, the answer will be there is. So I think you have matched your answer with me. Yes. I know now you have some questions in your mind. Sometimes we use there is and sometimes we use there are. Let's find the answer of this question. So first we talk about the relationship between there and verb to be. So like other verbs, to be verb can be present and to be verb can be past. So if to be verb is present, verb will be am, is, are. And if it is past, to be verb will be was, were. So there can be there is, there are, there can be there was, there were. We can also use been and being. So when we use been, we make it past participle form. And when we use being, we make it present participle. Okay. When we use there is, there are, and when we use there was and there were. Okay. The first thing is that there takes is or was for a singular noun. So what is that? Singular noun. So for a bird or a beautiful house. So these are actually singular noun. For this kind of singular noun, there always take is or was. So for present, we use is. So for present, and for past, we use was. Very easy. So let's get some example. The example is, there is a famous restaurant in our area. So there is a famous restaurant in our area. So here, a famous restaurant, it is actually singular, and as it is present, we use here is. Exactly. So see another example. There was a great magician in our village. So see, a great magician is actually singular. Only one magician. And the tense is past. So we use here was. There was a great magician in our village. I think there takes is or was for a singular noun is clear. So what's the next rules? There takes are or were for a plural noun. So what is that? Plural noun. So what we know about plural noun? Plural noun means more than one. For example, 2 pens or many birds. 2 pens or many birds. Both actually more than one. So this is called actually plural noun. So for this plural noun, we use are or were. So for present, we use are, and for past we use actually were.
Okay, let's see the example. There are some tall buildings. Some tall buildings. Some tall building means? Some tall building means more than one building. More than one. So if it is more than one, certainly it is plural. So this is also present. So answer is here are. There are some tall buildings in our areas. So very clear. So go to the next example. There were many dinosaurs in the world. Many dinosaurs is plural. And this were is actually past. So for plural noun, we using past auxiliary verb, past to be verb. So I think it is really clear. So this is past and many dinosaurs more than one. Okay. Now think about eat. Eat and verb to be. Okay, verb to be is clear. Singular plural is also clear. Now come to the point. This eat is always singular. So in the previous discussion, there can be singular, there can be plural, but here it can never be plural. It is always singular. So this to be verb either will be is for present or it will be was for past. So for present we use it, is, and for past we use it, was. Very simple thing. So go to the example. It is a beautiful village. It is a beautiful village. This it, as it can never be plural, it always takes a singular noun, a beautiful village. So it is singular, so we use here it because it is actually present. For present situation we use it. Okay, so go to the next example. It was a kingdom of a great ruler. So see, here it is singular, a kingdom, and the tense is past. So we use here was. So I think it is really easy. For present we use is, it is. For past we use it was. Okay. Now we need to practice what we have learned. Exactly. So go to the practice. So what is the practice about? Here is a text that describes a public disturbance in an area. So we need to read the text and decide whether the underlined words are correctly used. So underlined words are correctly used. That means there are, there is, it's, it is, whether it is correct or not. If the option is correct, we give it here a tick mark, and if the answer is not correct, we put the right answer. Exactly. So let's start. We can start together. Mr. Editor, I live in a densely populated area. Okay. There are a few families living here. There are a few families. So a few families here existence. Okay. And a few families is here plural. A few means more than one. So there are is actually a right answer. So we give the tick mark. So next line. There is some students messes too. See, some students messes. It is existence, no doubt. So there is correct. But what will be? There is or there are? Some students messes. It is plural. So it is actually what? Plural. So for plural, we must use here there are. So answer will be
There are. Okay, so go to the next line. Often the young kids play badminton and cricket on the roads till midnight. Therefore, it's always very noisy and there is impossible to have a calm and quiet time at home. Okay, it is always very noisy. So we get a situation. So what we get? A situation. So we can write down here. It is actually a situation. So we know to introduce a situation, we use it's. So the answer will be is. It's always very noisy and there is impossible to have a calm and quiet time at home. See, impossible to have a calm. So it is also a situation. So it is also a situation. Okay, so for situation we use it's. So answer will be it's. It's impossible to have a calm and quiet time at home. It's many students in the area. It's many students in the area. So many students, firstly it's plural, more than one. So it's cannot be here, the first thing. Second thing is, it is actually about existence. Many students, so it will be there. And for plural, the answer will be there are. Exactly. Next, it's difficult for them to concentrate on their studies. It's difficult for them. So difficult is actually a situation. So for situation, it's is correct. There is quite natural that young boys and girls will play. So it is actually another situation, quite natural. So this is also a situation. So it is actually a situation. Exactly. So for situation we use it's. So answer will be it's. It's quite natural that young boys and girls will play. But is it acceptable that they will play until midnight with the cost of others' disturbance? Okay, we know the answer. No, it is not acceptable. So we got the answer and we got the explanation as well. So now we go to another practice. The first thing, good morning, dash Fatima, can I talk to Mishu? Think about the situation. So it starts with good morning. That means I'm going to introduce myself to someone. Okay, dash Fatima, can I talk to Mishu? That means I'm giving my own introduction. So to give anyone's introduction about oneself, we can use it's. So you can use it's Fatima, it's Mohima, it's Chonchol. So we use it's to give any introduction to any person. Dash was thought that the invited guest would arrive late. This sentence, I think, something new to you. Dash was thought that the invited guest would arrive late. So we find here that. So sometimes we find a sentence where we find that. So with that sentence, we can use it. It was thought that the invited guest would arrive late. There can be more example with it. It is believed that we need to be honest. It is true that she is beautiful. So with that clause, it is really very common to make a sentence. So go to the next sentence. Suddenly that happened a strange incident in our home. Suddenly dash happened a strange incident in our home. So it is actually happening. So we know
for a happening, we can use there. Exactly. The answer will be there happened a strange incident in our home. Okay. So go to the next line. Okay. Dash interesting to read the book. So here interesting tells us about a situation. Interesting. Okay. So for a situation we use it's. So go to the next line. Dash nothing to help you. So here nothing, we actually get the something exist. Exists actually what? Nothing. So for existence we use there. So answer will be there is nothing to help you now. So what have we learned so far from this lesson? We have learned how to use to be verb properly, the use and structure of introductory it and there with many practices. So now there will be a homework. So what you need to do with this, read the following sentences and take the right answer from the alternative. Exactly. So see, this is one kind of dialogue. Montu is telling, would you mind telling about you? I can't recognize you. So Shourabh is telling, it's or there is Shourabh. So answer will be either it or there. So if it is there, you need to tick here. If answer is it's, you need to tick here. So it is really easy. Montu is telling, it's or there is 12:30. Where are you going? Shourabh is telling, it's or there is uncertain, but it's or there is a cow over there. I and my friends are going for a long drive. We actually don't have any destination. Montu is telling, well, it is or there is heavy traffic today. It's or there is a strike of government workers on the road. It or there would be difficult to enjoy your drive. Shourabh saying, thank you very much for your information. So certainly you have got my point. You must complete it in a separate notebook. I repeat, in a separate notebook, and certainly submit to your English teacher when your school opens. Remember, this is a part of a continuous assessment, so it's really important. So, hope you enjoy today's lesson. Try to use introductory it and there in your everyday conversation. Do not forget to learn new things every day. Thank you very much. Follow the rules of the government and stay safe. If you want to watch this lesson again, just keep watching Amar ghore, Amar School and our YouTube channel. See you again. আজকের পাঠে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার ঘরে আমার স্কুল। আজকের পাঠে আমরা জানব
পরিবেশের ভারসাম্য ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ, পরিবেশের উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে। এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের ভারসাম্য কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। তোমরা নিশ্চয়ই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নাম শুনেছ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। সাধারণত আমাদের দেশে সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়া যায়। সুন্দরবনে শুধু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার না, আরও বিভিন্ন প্রজাতির বাঘেরও দেখা পাওয়া যায়। এছাড়াও শকুন, কাঠবিড়ালি, শুশুক, নীলগাই, বনরুই, ঘড়িয়াল ইত্যাদি প্রাণী, এখানে যেমন তোমরা শকুন আর ঘড়িয়ালের ছবি দেখতে পাচ্ছ, এসব প্রাণী দিন দিন পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিংবা এরা বিলুপ্তির পথে আছে। পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া। শকুন, কাঠবিড়ালি কিংবা ঘড়িয়ালের মতো প্রাণীগুলো দিন দিন পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, কারণ প্রতিটি প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য প্রাণী এবং এর আশেপাশের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে এর ক্ষতিকর প্রভাব এই সকল প্রাণীর উপর পড়ছে, আর এসব প্রাণী দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু যে এখন আমরা বিভিন্ন প্রাণীর বিলুপ্তি দেখছি তা না, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ডাইনোসর, ম্যামথ ইত্যাদি বিশাল আকৃতির প্রাণী পৃথিবীতে ছিল। তোমরা কি জানো এই প্রাণীগুলো এখন কেন পৃথিবীতে নেই? পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, পৃথিবীতে যখন ডাইনোসর ছিল তখন পৃথিবী অনেক গরম ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী ঠান্ডা হতে শুরু করে, আর এই ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরেই ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীতে যখন অন্য প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে তখন তারা খাদ্য হিসেবে ডাইনোসরের ডিম খেতে শুরু করে। ডাইনোসর তাদের ডিম সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে ধীরে ধীরে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক কথায় পৃথিবীর পরিবেশে তখন এমন সব পরিবর্তন হয় যার সাথে ডাইনোসর নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। এ কারণেই তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণেও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তনের কারণ দুই ধরনের। কিছু কারণ হলো প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে, আর কিছু কারণ হলো মানবসৃষ্ট, অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন কাজের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের যেসব পরিবর্তন হয় সেগুলো হলো পরিবেশের ভারসাম্য পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক কারণসমূহ হয়তো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বর্তমানে পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন হচ্ছে। আমরা একটু লক্ষ্য করলেই পরিবেশের ভারসাম্য পরিবর্তনের বিভিন্ন ফলাফল দেখতে পাই। যেমন ধরো, বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তন। আমরা জানি বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ, এখানে 6টি ঋতু পরপর আসে। আগে আমরা বাংলাদেশের এই 6টি ঋতুর আগমন এবং প্রস্থান খুব স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারতাম। প্রতিটি ঋতুর সময়কাল এবং বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই চোখে পড়ত। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু ও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে ঋতু পরিবর্তন টের পাওয়াটাই অনেক কঠিন হয়ে গেছে। পরিবেশের ভারসাম্যর পরিবর্তনের এই বৈরী প্রভাব পরিবেশের উপরেও পড়ছে এবং এর ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণগুলো কি কি, অর্থাৎ কিভাবে মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এই ভিডিওর শুরুতেই আমরা সুন্দরবনের কথা বলেছিলাম। চলো আমরা চিন্তা করি সুন্দরবনের মতো একটি বন কিভাবে ধ্বংস হতে পারে। যে কোনো বন ধ্বংস হওয়ার মানবসৃষ্ট কারণগুলো কি হতে পারে? একটা কারণ হতে পারে নির্বিচারে গাছ কাটা বা বন উজাড় করা। আবার বনের জায়গা দখল করে যদি বসতি নির্মাণ করা হয়, অর্থাৎ বনের জায়গায় মানুষ গাছ কেটে যদি ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, তাহলে বন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শুধু বসতি নির্মাণ নয়, বন উজাড় করে মানুষ অনেক সময় দালান কোঠা নির্মাণ করে, রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এমনকি বন উজাড় করে কলকারখানাও তৈরি করা হয়। এ সব কিছুরই বিরূপ প্রভাব পড়ে বনের ওপর। শুধু তাই নয়, বন ধ্বংস করে অনেক সময় কৃষিকাজ করা হয়। একটি বনে নির্দিষ্ট কিছু ধরনের গাছ থাকে, সেসব গাছ কেটে যখন বনে কৃষিকাজ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই বন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে বুঝতেই পারছো, মানুষের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। কিন্তু শুধু বন ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে তা না, আরও বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। যেমন ধরো, কৃষিকাজ করার সময় জমিতে যদি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়, কিংবা অনেক সময় রাসায়নিক সার ছাড়াও জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক সার কিংবা কীটনাশক এসবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এগুলো বৃষ্টির মাধ্যমে অন্য জমিতে গিয়ে পড়ে কিংবা নদীতে গিয়ে পড়ে। এর ফলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের মতো জিনিস মাটি দূষণ করে, একই সাথে পানিও দূষিত করে। ফলে পানিতে যেসব জলজ প্রাণী
বা মাছ থাকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও আমরা অনেক সময় যেখানে সেখানে ময়লা ফেলি, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার কারণে মাটিও দূষিত হয়, আবার একই সাথে এসব ময়লা নদীর পানিতে মিশে পানিও দূষণ করে। শুধু তাই না, যদি আমরা এসব ময়লা পুড়িয়ে ফেলি তাহলে বায়ুও দূষিত হয়। পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তনের আরেকটি বড় মানবসৃষ্ট কারণ হলো অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, অর্থাৎ যেখানে সেখানে ইচ্ছামতো কলকারখানা নির্মাণ করা, এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন, অর্থাৎ গাছ বা পাহাড় কেটে কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে নগর স্থাপন করা। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে, পরিবেশ দূষিত হয় এবং বিভিন্ন প্রাণীর উপরে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য পরিবর্তনের এবং পরিবেশ দূষণের একটি বড় কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যত বেশি মানুষ বৃদ্ধি পাবে, শিল্পায়ন কিংবা নগরায়নের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে, গাছ কাটার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, বসতি নির্মাণ, দালান কোঠা নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, এ সবকিছুই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের একটি বড় কারণ। আমাদের জড় পরিবেশের তিনটি মূল উপাদান হলো মাটি, পানি এবং বায়ু। অথচ মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে পরিবেশের এই তিনটি উপাদানই মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। যেমন মাটিতে আমরা ফসল ফলাই, গাছ লাগাই এবং ঘরবাড়ি নির্মাণ করি, মাটির ওপরেই আমরা থাকি। কিন্তু কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ইচ্ছামতো ব্যবহার, কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মাটি দূষিত হচ্ছে। ইচ্ছামতো গাছ কাটা এবং ইটের ভাটা নির্মাণ করার কারণে মাটি ক্ষয় হয়। মাটি ক্ষয় যে কোনো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জন্যই মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। শুধু তাই নয়, অতিমাত্রায় দূষণের কারণে দিন দিন মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। যেহেতু মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, তাই খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে, বনভূমির আয়তন কমে যাচ্ছে, মোট কথা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শুধু মাটি না, একইভাবে পরিবেশের আরেকটি উপাদান পানিও দূষিত হচ্ছে। পৃথিবীর 3 ভাগ জল এবং 1 ভাগ স্থল। কোনো প্রাণী পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, এ কারণে আমরা পানির অপর নাম জীবন বলে থাকি। কিন্তু কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, জলাশয়ে ময়লা ফেলা ইত্যাদি কারণে পানি দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ এবং জলজ প্রাণীর ওপর। শুধু জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী নয়, ডাঙায় বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপরেও পানি দূষণের মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব পড়ছে। এই ছবি দুটি দেখলে তোমরা মাটি দূষণ এবং পানি দূষণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবে। দেখো, এখানে প্লাস্টিক বা পলিথিন সহ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থের কারণে মাটি দূষিত হচ্ছে। একইভাবে এসব বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেলার কারণে পানিও দূষিত হচ্ছে। মাটি ও পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে পরিবেশের উপর এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এছাড়াও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর একটি হলো বায়ু। মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে বায়ুও দূষিত হচ্ছে। আমরা বায়ু থেকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড নামের একটি গ্যাস আমরা বায়ুতে ছাড়ি। এই কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হলেও গাছপালার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে খাদ্য তৈরি করে এবং পরিবেশে অক্সিজেন ছাড়ে। ফলে পরিবেশে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ইচ্ছামতো গাছ কাটা, জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার, জীবাশ্ম জ্বালানি হলো কয়লা বা প্রাকৃতিক তেল থেকে যেসব জ্বালানি পাওয়া যায় এগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার, যানবাহন এবং কলকারখানার ধোঁয়া, এসবের কারণে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষণের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড সহ আরও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। শুধু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় তা নয়, দূষিত বায়ুর কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ে। বায়ু দূষণ শুধু মানুষের জন্যই ক্ষতিকর না, যে কোনো ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপরে বায়ু দূষণের মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব পড়ে। মোট কথা, বায়ু দূষণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশের এত বেশি দূষণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বড় প্রভাব হলো পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। গত 200 বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রির চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে মনে হয় এটা হয়তো খুব বেশি পরিমাণ নয়, কিন্তু আসলে আমাদের পরিবেশের জন্য এটি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেক উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার পথে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আসলে অক্সিজেন ও খাবারের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে উদ্ভিদের বিলুপ্তিতে তার উপর নির্ভরশীল প্রাণীও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সবার জন্যই খারাপ খবর। এ কারণে মানুষের উচিত পরিবেশে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশকে নষ্ট না করে এর সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কাজ করা।
পরিবেশের ভারসাম্য টিকেই থাকে পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্কের কারণে। পরিবেশের প্রতিটি উপাদান একে অন্যের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের কারণেই পরিবেশের ভারসাম্য টিকে থাকে। অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মূল কারণ হলো এই পারস্পরিক সম্পর্ক। পরিবেশের প্রতিটি জড় উপাদান যেমন মাটি, পানি এবং বায়ু, এসব জড় উপাদানের সাথে পরিবেশের জীব উপাদান অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি উদ্ভিদ আর প্রাণীর নিজেদের মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে। এই যে পরিবেশের প্রতিটি জীবের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং জড় উপাদানের সাথে তাদের সম্পর্ক, এটিই হলো পরিবেশের ভারসাম্যের মূল ভিত্তি। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিবেশের ভারসাম্য টিকে থাকে। আমরা এই ভারসাম্যের মধ্যেই থাকি বলে হয়তো অনেক সময় আলাদা করে চোখে পড়ে না। শুধু যখন যে কোনো কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হয় তখন আমরা বুঝতে পারি। পরিবেশের এই ভারসাম্য বজায় থাকে পরিবেশের উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে। আজকের পাঠে আমরা পরিবেশের উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে জানব। আমি একটু আগেই বলছিলাম পরিবেশের প্রতিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, আবার পরিবেশের জড় উপাদানগুলোর সাথেও তাদের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কিভাবে প্রতিটি প্রাণী এবং উদ্ভিদ নিজেদের মধ্যে আবার জড় উপাদানের সাথে সম্পর্কিত? খুব সাধারণ যে কোনো একটি পরিবেশের কথা চিন্তা করো। যেমন অনেকের হয়তো বাড়ির আশেপাশে ফুল ফলের গাছ আছে। ফুলের গাছ আমাদের কি কাজে লাগে? হয়তো তেমন কোনো কাজে লাগে না, তাও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের গাছ আমরা পছন্দ করি। তবে এসব ফুলের গাছ কিন্তু বিভিন্ন পাখি বা কীটপতঙ্গের অনেক কাজে লাগে। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ যেমন ধরো মৌমাছি ফুলের মধু খেতে পারে, তাই ফুলের গাছ তাদের কাজে লাগে। আবার এসব কীটপতঙ্গ হলো বিভিন্ন ধরনের পাখির খাবার। তার মানে বেঁচে থাকার জন্য এসব কীটপতঙ্গ ফুল গাছের উপর নির্ভরশীল, আবার কোনো কোনো পাখি এসব কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শুধু কি গাছের ওপরেই সবাই নির্ভরশীল? না, গাছও হয়তো কীটপতঙ্গ এবং পাখির ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এবং পাখি গাছের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ কারণে গাছ যেমন এসব কীটপতঙ্গ এবং পাখির ওপর নির্ভরশীল, আবার এসব কীটপতঙ্গ এবং পাখিও গাছের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই না, এদের সাথে জড় উপাদানও সম্পর্কিত। কারণ গাছের জন্য পানি লাগে, গাছ মাটিতেই বৃদ্ধি পায়, আবার গাছের খাদ্য তৈরি করতে বায়ুও প্রয়োজন হয়। পরিবেশের তিনটি মূল জড় উপাদান গাছের জন্য প্রয়োজনীয়। তাহলে দেখো, গাছ, পশু পাখি এবং বিভিন্ন জড় উপাদান পরস্পরের সাথে পরস্পরের সম্পর্ক আছে। আবার এই সম্পর্ক শুধু একদিকের না, বরং প্রত্যেকের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। একেই বলা হয় পরিবেশের উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক। আন্তঃসম্পর্ক কথাটির মানেই হলো প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের এক ধরনের জটিল সম্পর্ক। প্রতিটি উপাদানই প্রত্যেকের সাথে জড়িত, এ কারণেই একে আমরা আন্তঃসম্পর্ক বলি। এই যে পরিবেশের প্রতিটি উপাদান একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, এ কারণেই পরিবেশের প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বেঁচে থাকা, খাবার তৈরি করা কিংবা বংশবৃদ্ধির জন্য অন্য কোনো উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্য কোনো উপাদানের সাহায্য ছাড়া এগুলো সম্ভব নয়। একেই বলা হয় পরিবেশের উপাদানগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা মানেই হলো পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিটি উপাদানেরই প্রতিটি উপাদানকে প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে এক ধরনের আদান প্রদান চলে, কিংবা বলা যায় উপাদানগুলোর মধ্যে এক ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। প্রত্যেকের কাজের প্রভাব প্রতিটি উপাদানের উপর পড়তে থাকে। এটাই হলো পরিবেশের উপাদানগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পরিবেশের প্রাণীগুলো কিভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল তা আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারি। যেমন মানুষ হিসেবে আমরা খাবারের জন্য অনেক প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। আমরা মাছ খাই, গরু, ছাগল বা মুরগির মতো বিভিন্ন পশু পাখি থেকে খাবার পাই, ডিম, দুধ পাই। আবার এরাও অন্য কোনো প্রাণীর উপর নির্ভরশীল, যেমন হাঁস মুরগি হয়তো শামুক খায়। এভাবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা বজায় থাকে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারি। তবে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেক সময় খালি চোখে বুঝতে পারি না। আবার উদ্ভিদ কিভাবে আমাদের উপর নির্ভরশীল সেটাও বুঝতে পারি না। কিন্তু আসলে উদ্ভিদের ওপরেই আমরা সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। আবার আমাদেরকেও উদ্ভিদের কাজে লাগে। কিভাবে? উদ্ভিদের খাবার তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। এসব উপাদানের কিছু উপাদান আসে মাটি থেকে। যেমন মাটি থেকে গাছ পানি সংগ্রহ করে। এছাড়াও মাটি থেকে গাছ আরো বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে। এসব উপাদান
সূর্যের আলো এবং বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড এই তিনটি উপাদানের সাহায্যে গাছ খাবার তৈরি করে। আবার এই খাবার তৈরি করতে গিয়ে গাছ অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং এই অক্সিজেন গাছ বাতাসে ছেড়ে দেয়। এই যে সূর্যের আলো, বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মাটির বিভিন্ন উপাদান থেকে গাছ খাবার তৈরি করে এবং খাবার তৈরির পরে অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এটি বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া। তোমরা আরো বড় হলে পুরো প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা জানতে পারবে। তবে খুব সংক্ষেপে বলা যায়, মাটি থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপাদান, সূর্যের আলো এবং বাতাস থেকে পাওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে গাছ খাবার তৈরি করে এবং খাবার তৈরি করতে গিয়ে সে বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। মানুষ সহ বিভিন্ন পশু পাখি এই অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে। তার মানে গাছ যে অক্সিজেন ছাড়ে এটি মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর কাজে লাগে, কারণ আমরা নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করি। আবার মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণী নিঃশ্বাসের সাথে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছাড়ে এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস গাছের খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগে। এই যে বিভিন্ন প্রাণী বাতাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে, এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শ্বসন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ শ্বসন প্রক্রিয়া মানে হলো আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের প্রক্রিয়া। তাহলে দেখো, আমরা যে কাজ করি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণী যে কাজ করে, গাছ তার ঠিক উল্টো কাজ করে। বিভিন্ন প্রাণীর প্রয়োজন অক্সিজেন আর গাছের প্রয়োজন কার্বন ডাই অক্সাইড। গাছ বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে যেগুলো বিভিন্ন প্রাণী গ্রহণ করে, আবার বিভিন্ন প্রাণী বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে যেগুলো গাছ গ্রহণ করে। এভাবে গাছ এবং বিভিন্ন প্রাণী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য গাছের যেমন বিভিন্ন প্রাণীকে প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন প্রাণীরও গাছকে প্রয়োজন। এই ছবিটি দেখো, এখানে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেখো, গাছ সূর্যের আলো গ্রহণ করে, বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে, মাটি থেকে পানি সহ বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে। তারপর গাছ খাদ্য তৈরি করার পর বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কিভাবে গাছ এবং প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি পরিবেশেই এ ধরনের আন্তঃসম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা আছে। যে কোনো পরিবেশের প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় উপাদানের মধ্যে এই সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা রয়েছে। এদের মধ্যে এই আন্তঃসম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা যেন একটি জালের মতো ছড়িয়ে আছে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কিত। যেমন ধরো, তুমি যদি একটি পুকুরের কথা চিন্তা করো তাহলেই বুঝতে পারবে। একটি পুকুরের প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় উপাদানের মধ্যে এই সম্পর্ক তুমি চাইলেই খেয়াল করতে পারবে। দেখো, একটি পুকুরে কি কি থাকতে পারে? একটি পুকুরে ছোট ছোট অনেক জলজ উদ্ভিদ থাকতে পারে, অর্থাৎ এসব উদ্ভিদ পুকুরেই জন্ম হয় এবং পুকুরেই থাকে। পুকুরে বিভিন্ন ছোট মাছ থাকে, এই ছোট মাছগুলো এসব জলজ উদ্ভিদ খেয়েই বেঁচে থাকে, অর্থাৎ এই ছোট মাছগুলো জলজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আবার এসব ছোট মাছকে কিন্তু পুকুরের বড় মাছগুলো খায়, অর্থাৎ ছোট মাছ হলো বড় মাছের খাদ্য আর ছোট মাছের খাদ্য হলো জলজ উদ্ভিদ। আবার তোমরা হয়তো পুকুরের পাশে মাছরাঙা কিংবা বক জাতীয় পাখি দেখেছো। মাছরাঙা কিংবা বক জাতীয় পাখি কিন্তু এসব বড় মাছ এবং ছোট মাছ খায়। শুধু তাই না, মানুষও বিভিন্নভাবে পুকুরের উপর নির্ভরশীল, কারণ মানুষ সাধারণত ছোট মাছ কিংবা বড় মাছ খায়। আবার আমরা অনেক সময় পুকুরে ছোট মাছ কিংবা বড় মাছের খাবারের যোগান দিই। কিভাবে বলতো? মাছ অনেক সময় হাঁস কিংবা মুরগির বিষ্ঠা খেয়ে থাকে। হাঁস মুরগির বিষ্ঠা মাছের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। মানুষ এসব হাঁস মুরগি পালে এবং এদের বিষ্ঠা থেকে পুকুরের মাছের খাবারের যোগান দেয়। আবার হাঁস মুরগিও কিন্তু পুকুরের উপর নির্ভরশীল, কারণ হাঁস মুরগির খাবার হলো শামুক কিংবা ঝিনুক জাতীয় প্রাণী। এসব শামুক কিংবা ঝিনুক পুকুরের পাড়েই জন্ম নেয়। তাহলে দেখো, একটি পুকুরে এবং এর আশেপাশে যেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণী থাকে এবং যেসব জড়বস্তু থাকে, এদের প্রত্যেকের মধ্যেই সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ প্রতিটি উপাদানের মধ্যে এক ধরনের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। এই ছবিটি দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে গাছ খাবার তৈরি করে সূর্যের আলোর সাহায্যে। আবার এসব জলজ উদ্ভিদ বিভিন্ন ছোট মাছের খাদ্য, আবার শামুক কিংবা ঝিনুক জাতীয় প্রাণীরও খাদ্য। এসব ছোট মাছকে খায় আবার বড় মাছ। বক জাতীয় প্রাণী বড় মাছকেও খেতে পারে, আবার ছোট মাছকেও খেতে পারে। তার মানে দেখো, প্রত্যেকের মধ্যেই জালের মতো এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। একেই বলা হয় পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা। প্রতিটি উপাদানই প্রত্যক্ষ অর্থাৎ একদম সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। তাই কোনো একটি উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো পরিবেশের উপরেই তার প্রভাব পড়ে। আজকের পাঠে আমরা
পরিবেশের ভারসাম্য কি এবং পরিবেশের ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয় তা জেনেছি। এছাড়াও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কি এবং কিভাবে পরিবেশের উপাদানসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাও জেনেছি। এখন চলো দেখি বাড়ির কাজগুলো কি কি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তুমি কি করতে পারো তা খুঁজে বের করা, তোমার আশেপাশে মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণের কি কি কারণ আছে তা খুঁজে বের করা, তুমি যেসব জীব ও জলের উপর নির্ভরশীল তার তালিকা তৈরি করা এবং সালোক সংশ্লেষণে তোমার ভূমিকা কি তা খুঁজে বের করা। এবারে বাড়িতে তোমরা তোমাদের বিজ্ঞান খাতায় বাড়ির কাজগুলো করবে। স্কুল খোলার পর এই বাড়ির কাজের খাতাটি বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে মূল্যায়নের জন্য জমা দেবে, আর এই মূল্যায়নের নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নে যুক্ত হবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাইলে চোখ রাখো আমার ঘরে আমার স্কুল নামের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে। Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. I'm also fine. I'm Hassan Faisal, your today's English teacher. In the last class in part 1, we learned what prepositions are, and we also learned the use of some useful prepositions. We also discussed some prepositions with pictures. In today's class, we're going to discuss some more prepositions. So let's start today's class with before, during and after. সামনে কিংবা আগে অর্থে before ব্যবহৃত হয়। For example, there's a queue before the bank counter. অর্থাৎ ব্যাংকের কাউন্টারের সামনে একটি লাইন রয়েছে, অর্থাৎ গ্রাহকদের একটি লাইন রয়েছে ব্যাংকের কাউন্টারের সামনে। এক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করলাম? বিফোর, মানে হচ্ছে সামনে। এছাড়াও আগে অর্থেও অর্থাৎ পূর্বের সময়ের অর্থেও কিন্তু আমরা বিফোর ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, I've never been here before, অর্থাৎ আমি আগে কখনো এখানে আসিনি, অর্থাৎ এখনকার সময়ের আগে আমি কখনো এখানে আসিনি। This is the first time, প্রথমবারের মতো আমি এখানে আসলাম। এক্ষেত্রে আমরা বিফোর ব্যবহার করলাম। ডিউরিং মানে হচ্ছে সময়ে বা কালে, কোন একটা সময়ে বা কোন একটা কালে, এই অর্থে হচ্ছে আমরা ডিউরিং ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, somebody received a phone call during the film, অর্থাৎ ফিল্ম চলাকালে কেউ একজন একটি ফোন কল রিসিভ করেছিল। এখানে ডিউরিং দ্বারা বোঝাচ্ছে ফিল্ম বা মুভিটি চলার সময়ে একটি ফোন কল কেউ একজন রিসিভ করেছিল। Let's see another example. It rains a lot here during rainy season, অর্থাৎ বর্ষাকালে বা বর্ষার সময়ে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আমরা ইনও ব্যবহার করতে পারি। It rains a lot here in or during rainy season. পরের অর্থে আমরা after ব্যবহার করে থাকি। For example, some students become tired after their examination, অর্থাৎ কিছু শিক্ষার্থী তাদের পরীক্ষার পর ক্লান্ত হয়ে যায়। after মানে হচ্ছে পরে। Let's see another example with after. Don't go out after 10 p.m. অর্থাৎ রাতের 10টার পর বাইরে যেও না। এখানে after 10 p.m. মানে হচ্ছে 10টার পর, রাতের 10টার পর। In the last class, we learned a preposition is generally followed by a noun, but notice the sentences here.
Abhijit takes preparations before going to examination hall. অর্থাৎ অভিজিৎ পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নেয়। Hassan attended his test after studying properly. যথাযথভাবে পড়াশোনা করার পর হাসান তার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। Here, prepositions are followed by ing forms of verbs. So, my dear students, remember, any preposition can be followed by a gerund or verb plus ing because this is a noun equivalent. অর্থাৎ যে কোনো প্রিপজিশনের পরে কিন্তু verb plus ing বা gerund আসতে পারে। কেন আসতে পারে? আমরা জানি যে gerund হচ্ছে নাউন হিসেবে কাজ করে। সো এই বিষয়টি কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। So I hope you have understood the matter. Now let's see some more important prepositions. ভেতর দিয়ে বা মধ্য দিয়ে বোঝাতে আমরা through ব্যবহার করে থাকি। Columbus reached the West Indies through the Atlantic Ocean. অর্থাৎ কলম্বাস আটলান্টিক ওশানের মধ্য দিয়ে বা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছেছিলেন। এখানে মধ্য দিয়ে অর্থে আমরা থ্রু ব্যবহার করছি। The thief fled away through the window. অর্থাৎ চোরটি জানালার মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল। এখানে জানালার ভেতর দিয়ে বা জানালার মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেল। Night police walked around the town. অর্থাৎ রাত্রিকালীন পুলিশ রাতের বেলায় কি করে? শহর জুড়ে হেঁটে টহল দেয়। অর্থাৎ অ্যারাউন্ড দ্য টাউন মানে হচ্ছে শহর জুড়ে বা শহর ব্যাপী টহল দেয় হেঁটে হেঁটে। চারিদিকে অর্থে রাউন্ড ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে চারিদিকে বা চতুর্দিকে এটা অর্থে আমরা হচ্ছে রাউন্ড ব্যবহার করছি। বরাবর অর্থে আমরা অ্যালং ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, গৌতম ওয়াকস অ্যালং দ্য পার্ক রোড উইথ সুপ্রভাত। অর্থাৎ গৌতম সুপ্রভাতের সাথে পার্ক রোড বরাবর হাঁটে। অর্থাৎ সে কি করে? পার্ক রোড দিয়ে সুপ্রভাতের সাথে হাঁটে। ভাবে অতিক্রম করার অর্থে আমরা অ্যাক্রস ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, ব্রজেন দাস swam across the English Channel. অর্থাৎ ব্রজেন দাস যেটি করেছিলেন তিনি হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে অতিক্রম করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম? ব্রজেন দাস swam across the English Channel. অর্থাৎ ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে অতিক্রম করেছিলেন। কোনো কিছুকে অতিক্রম করা বা পেছনে ফেলে চলে যাওয়া অর্থে আমরা হচ্ছে পাস্ট ব্যবহার করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, রুদাবা walked past the public library. অর্থাৎ রুদাবা পাবলিক লাইব্রেরিকে পেছনে ফেলে হেঁটে চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ রুদাবা হেঁটে পাবলিক লাইব্রেরিকে পেছনে ফেলে চলে গিয়েছিল, পাবলিক লাইব্রেরিকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে রুদাবা walked past the public library. Let's see some certain verbs followed by some certain prepositions. অর্থাৎ কিছু নির্দিষ্ট ভার্ব রয়েছে যেগুলোর পর কিছু নির্দিষ্ট প্রিপোজিশন বসে। তোমাদের বইয়ে বেশ কিছু দেওয়া আছে, তার মধ্যে আমি কয়েকটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটি দিয়ে আমি বাক্য গঠন করছি, বাকিগুলো তোমরা নিজেরা বাসায় ট্রাই করবে। abide by এর অর্থ হচ্ছে মেনে চলা। ফর এক্সাম্পল, we should abide by the government rules. অর্থাৎ আমাদের উচিত সরকারের নিয়ম মেনে চলা। abide by তাহলে হচ্ছে কি? মেনে চলা। addicted to মানে হচ্ছে আসক্ত, কোনো খারাপ জিনিসে মন্দ জিনিসে আসক্ত। ফর এক্সাম্পল, he is addicted to smoking. অর্থাৎ সে কি? ধূমপানে আসক্ত। addicted to কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? তাহলে আসক্ত অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি। escape ভার্বটির পর from বসে। ফর এক্সাম্পল, the prisoners escaped from the jail. অর্থাৎ জেলখানা থেকে কারাবন্দীরা পালিয়ে গিয়েছিল। look after মানে
মানে হচ্ছে দেখাশোনা করা। ফর এক্সাম্পল, হি লুকস আফটার হিজ ফ্যামিলি, অর্থাৎ সে তার পরিবারের দেখাশোনা করে। অন্যদিকে লুক ফর মানে হচ্ছে খোঁজা। ফর এক্সাম্পল, আই অ্যাম লুকিং ফর দ্য কিজ, অর্থাৎ আমি চাবিগুলো খুঁজছি। প্রেফারের পর টু ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর চেয়ে অন্য কিছুকে শ্রেয় মনে করা বা অধিকতর ভালো মনে করা। ফর এক্সাম্পল, হি প্রেফার্স টি টু কফি, সে কফির চেয়ে চা বেশি পছন্দ করে। প্রিপেয়ার ভার্বটির পর ফর ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, ইউ শুড প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ ফর দ্য কামিং এক্সাম, অর্থাৎ আসন্ন পরীক্ষার জন্য তোমার উচিত তোমার নিজেকে প্রস্তুত করা। And there are some certain nouns which are followed by certain prepositions. For example, access to, access এর পর আমরা to ব্যবহার করি, এর অর্থ হচ্ছে প্রবেশাধিকার। You don't have the access to the meeting, অর্থাৎ এই মিটিং এ তোমার প্রবেশাধিকার নেই। এখানে আমরা access এর পর অবশ্যই to ব্যবহার করতে হবে। enmity বা শত্রুতা, এই নাউনটির পর with ব্যবহার করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, I have no enmity with him, অর্থাৎ তার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। ফ্রিডম নাউনটির পর from প্রেপোজিশনটি ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, we got freedom from Pakistan in 1971, অর্থাৎ 1971 সালে আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। ইন্টারভিউ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার, এই নাউনটির পর with বসে। ফর এক্সাম্পল, I have an interview with the Prime Minister tomorrow, অর্থাৎ আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার একটি সাক্ষাৎকার রয়েছে। কি বা চাবি, এই নাউনটির পর টু বসে, অর্থাৎ প্রেপোজিশন টু বসে। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস, এটা তোমরা অনেকবার পড়েছ যে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস, অর্থাৎ পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে আমরা কি এর পর, কি নাউনটির পর টু প্রেপোজিশনটি ব্যবহার করছি। There are more noun plus preposition combinations, so you will try to make some sentences using the nouns plus preposition combinations. Let's make some sentences with adjectives plus prepositions combinations. I'll make some sentences and you will do the rest. Acceptable to মানে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য। For example, your proposal is not acceptable to me, অর্থাৎ তোমার প্রস্তাবনাটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। Accused of মানে হচ্ছে অভিযুক্ত। For example, he was accused of murder, অর্থাৎ সে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। এখানে আমাকে accused এর পর অবশ্যই of ব্যবহার করতে হবে। This is a combination. Different from, এই different adjective এর পর from prepositionটি বসে, এর অর্থ হচ্ছে ভিন্ন। For example, your pen is different from mine, অর্থাৎ তোমার কলমটি আমারটি থেকে ভিন্ন। এখানে আমরা different এর পর from ব্যবহার করেছি। Eligible for মানে হচ্ছে যোগ্য। For example, you are not eligible for the job, তুমি কাজটির জন্য বা চাকুরিটির জন্য যোগ্য নও। Familiar with এর মানে হচ্ছে পরিচিত। For example, he is not familiar with the situation, অর্থাৎ সে পরিস্থিতিটির সাথে পরিচিত নয়। Injurious to, এই injurious adjective এর পর আমরা to prepositionটি ব্যবহার করি, এর অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর। For example, smoking is injurious to health, অর্থাৎ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। That's all about prepositions, and I hope you have understood the lessons very easily and clearly. Am I right? Let's check it out. At first, try yourself, and then I'm gonna help you to fill in the gaps.
my dear students, let's see the question. Number A, you see here the 14th December. It's a date, and you know we use on before day and dates. So this is very simple. On the 14th December. The next one is join dash the same day. Number B, you see the same day, you know, we use on before day and date. So the answer is on the same day. Number C, we shall leave dash Chattogram. You see here, as we're going to start our journey for Chattogram, so we will use for. Number D, you know, we use at before any specific point of time, noon. So the answer is at noon. Number E, train. We use by before any vehicle, like by bus, by train. So the answer is by. The next one, as we will start the journey from Chattogram, so the answer is from. The next one is by. We use by before any vehicle. For example, by bus, by air, by train. The last one is our destination, St. Martin's Island. So we're planning to go to St. Martin's Island. The answer is 2. So my dear students, this is your homework, and try to solve the questions yourself. Okay, my dear students, that's all about prepositions, and I hope you have enjoyed the class. If you want to watch the class again, you can visit our Facebook page, Amar Ghore Amar School, or Kishore Batayan on YouTube. Stay home, stay safe, and follow the government instructions. Thank you very much. Bye-bye. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সবাইকে আমাদের আজকের ক্লাসে স্বাগতম। আজকে আমরা পড়ব সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের নবম অধ্যায়টি। আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার নিয়ে। আমরা আমাদের গত ক্লাসে এই অধ্যায় থেকে প্রথম 3টি পাঠ আমরা পড়েছি। তো আজকে আমরা পড়ব
এই অধ্যায়টি 5, 6, 7, 8 পাঠ নিয়ে। তো আমরা দেখে নেই গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছি। গত ক্লাসে আমরা পড়েছি প্রবীণ অধিকারদের ধারণা নিয়ে, প্রবীণদের সমস্যাসমূহ নিয়ে এবং প্রবীণদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি কাজ নিয়ে আমরা গত ক্লাসে পড়াশোনা করেছি। আজকে আমরা পড়ব সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে, নারী অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে, নারীর অধিকার সমূহ বর্ণনা করব এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপ সমূহ কি কি নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। চলো তাহলে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনায় চলে যাই। তো শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নারী অধিকার নিয়ে। তো আমাদের প্রথমেই জানতে হবে অধিকার কি। আমি গত ক্লাসেও তোমাদেরকে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় সেটি আরেকবার তোমাদের মনে করিয়ে দেয়া ভালো। তাই আমরা জানবো এখন যে অধিকার কি। অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এখন আমরা জানবো নারী অধিকার নিয়ে। নারী অধিকার হলো নারীর জন্য প্রদত্ত সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। নারীর অধিকার মানবাধিকার। আমরা দেখতে পাই যে জাতিসংঘ কিন্তু 1948 সালে 10 ডিসেম্বর মানুষের এসব অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে হচ্ছে বিশ্বের সব দেশের সব মানুষের এইসব অধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এইসব অধিকার নিয়ে কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে জেনেছিলাম, তো আমরা বিস্তারিত সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এই ধরনের অধিকারের মধ্যে একটি অন্যতম অধিকার হচ্ছে নারী পুরুষের সমান অধিকার। নারীর জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংরক্ষণ যেমন করা হয়, যেগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে, সেখানে কিন্তু ভূমিকা পালন করে জাতিসংঘ। কিন্তু শুধু জাতিসংঘই নয়, আমাদের দেশের সংবিধানেও রয়েছে নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন বা নীতিমালা। এসব আইন বা নীতিমালায় মূলত বলা হয়েছে নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যটি আছে সেটি দূরকরণের কথা। আমরা দেখতে পাই যে সমাজে নারীরা পুরুষের চেয়ে কিছু অংশে পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে থাকার পিছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে নারীরা আসলে কি কি অধিকার পেতে পারে বা তাদের কি কি অধিকার রয়েছে, তাদেরকে জাতিসংঘ, বাংলাদেশের সংবিধান কি কি অধিকার দিয়েছে সেই সম্বন্ধে আসলে তারা অনেকটাই তো আমরা বলতে পারি যে নারীদের এই সমাজে পিছিয়ে থাকার পিছনে তাদের অজ্ঞতা বা অধিকার সম্বন্ধে ধারণা না থাকা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে। আমরা সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে নানা দিক থেকে কিন্তু নারীরা এখনো পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে। সেটা হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যে কোনো দিক থেকে দেখতে গেলে নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে, কারণ তাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। এটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের সামাজিক অবস্থা বা আমাদের সামাজিক চিন্তা ভাবনা। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক বাবা মাই মনে করে যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে, ছেলে আমাদের ঘরে থাকবে, আমাদেরকে উপার্জন করে নিয়ে আসবে, খাওয়াবে, কিন্তু মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিলে তারা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, তো তারা আমাদের ভবিষ্যতে বা আমরা যখন বৃদ্ধ হব তখন আমাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। এই ধরনের যে চিন্তা ভাবনা, এইসব চিন্তা ভাবনা থেকেই কিন্তু মেয়েদের প্রতি বৈষম্যটা তৈরি হয়। যদিও এখন এই পরিস্থিতিটার কিছুটা পরিবর্তন আসছে, সমাজে নারী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে, শুধুমাত্র ঘরেই না, নারী কিন্তু এখন বাইরেও যাচ্ছে। বাইরে চিকিৎসক হিসেবে আছে, শিক্ষক হিসেবে আছেন, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন, কিন্তু তারপরও এখনো সেই সমতাটা কিন্তু আমাদের মধ্যে আসেনি, বৈষম্যটা এখনো রয়েই গেছে। এই জিনিসটা আমাদের নিজেদের ভেতরে চলে গেছে এবং গোড়া থেকে যদি এই জিনিসটা ঠিক করা না যায় এবং মানুষের চিন্তা ভাবনাটা পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। তবে আমরা আশার আলো রাখতে পারি, দেখতে পারি বা আমরা আশা করতেই পারি যে যেভাবে ধীরে ধীরে নারীর প্রতি বৈষম্য থেকে শুরু করে নারীর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে বা সবাই এখানে সহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছে ধীরে ধীরে, যদিও সেটা, তারপর আমরা বলতে পারি যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এটি সম্ভব। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা দেখব বাংলাদেশের নারী অধিকার সমূহ ও নারী অধিকারের গুরুত্ব।
তাহলে চলো এখন আমরা আলোচনায় চলে যাই বাংলাদেশের নারী অধিকার সমূহ নিয়ে। নারী অধিকার নিয়ে প্রথমে আলোচনা করতে গেলেই আসে যে নারী পুরুষের সমান অধিকার, তার মানে সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তারপর আমরা বলতে পারি জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অধিকার, তার মানে শুধুমাত্র ঘরে নারীকে বন্দী করে রাখলে চলবে না, নারীকে বড় পর্যায়ে যেতে দিতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে হবে, যেন তার নিজস্ব একটা পরিচিতি সে পায়। আইনের চোখে নারী পুরুষের সমান ও সমান আশ্রয় লাভের অধিকার, এই ব্যাপারটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি নির্যাতনের কোনো শেষ নেই। বিভিন্নভাবে আমরা দেখি যে যৌতুক বলো বা রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করা বলো, বিভিন্ন জায়গায় নারী বিভিন্ন রকমের নির্যাতনের শিকার হয়। সেক্ষেত্রে যদি নারী পুরুষের সমান আইনগত আশ্রয় লাভটা না হয়, তাহলে দেখা যাবে নারীরা বিভিন্ন কাজ করতে ভয় পাচ্ছে, তারা হীনমন্যতায় ভুগছে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সেক্ষেত্রে সেটা নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় খুবই অন্তরায় একটা ব্যাপার হবে। তাই আইনের চোখে নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান আশ্রয় লাভ পাওয়াটা খুবই জরুরি। বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদে সকলের সমান সুযোগ নেওয়ার অধিকার। এক্ষেত্রে বলা যায় আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আমাদের কিছুটা হলেও আরাম আয়েশ বা বিনোদনের প্রয়োজন হয়। সেসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ছেলেদের যে গ্রহণযোগ্যতাটা সেটা বেশি। তারা ইচ্ছা হলে বাইরে যেতে পারে, বিভিন্ন আনন্দ পাওয়ার যেসব জায়গা, পার্ক বা সিনেমা হল, বিভিন্ন জায়গায় তারা যেতে পারে এবং সেখানে খুব একটা তাদের ভয় কাজ করে না। কিন্তু একটা নারী বা একজন নারীর কিন্তু সেই ভয়টা থাকে যে ওখানে গিয়ে আমি কি নিরাপদ বোধ করবো কিনা, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা খুব চিন্তায় থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে নারীদের জন্য যেন নিরাপদ একটি পরিবেশ থাকে এবং তারা যেন সমস্ত জায়গায়, শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না, তারা যেন তাদের নিজের ভাগের বিনোদন বা বিশ্রামটুকু পায়, সেটাও কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। কেননা বিনোদন এবং বিশ্রাম হচ্ছে আমাদের মানসিক সুস্থতার জন্য খুবই বেশি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। তারপর যদি আমরা আসি যে বিভিন্ন চাকরি লাভে, এখানে বলা যায় যে সরকারি চাকরি লাভে নারী পুরুষের অধিকার সমান এবং এক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। যেহেতু আমরা বেসরকারি ব্যাপার নিয়ে খুব একটা কথা বলতে পারবো না, কিন্তু সরকারি চাকরি নিয়ে কিন্তু এটা উচিত যেন মেয়েরা সরকারিভাবেও এই স্বীকৃতিটা পায়, তারা যেন সরকারের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের নিজেদের অবদানটুকু রাখতে পারে। সেই ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান একটি অধিকার থাকা খুবই জরুরি। তারপর আসছি নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারটি একটি বড় অধিকার, কেননা এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশ হয়। যদি তাকে সব বিষয়ে পিছিয়ে রাখা হয়, তাকে ধরে বেঁধে ঘরে রাখা হয়, তাহলে কিন্তু তার মানসিক হীনমন্যতায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং সেক্ষেত্রে সে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তো আমাদের উচিত নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার তাকে পুরোপুরি দেওয়া, যেন সে নিজের মতো বিকশিত হতে পারে এবং আশেপাশের সমাজকে আর সুন্দর করে তুলতে পারে। এখন আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের নারী অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে। আমরা জানি যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী, তার মানে একটি বৃহৎ সমাজ হচ্ছে আমাদের এই নারী সমাজ। এত বড় একটি বৃহৎ সমাজকে পিছিয়ে রেখে বা তাদেরকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমাদের সমাজ কখনোই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে আমাদের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বলেছেন যে যদি তোমরা এই সমাজকে একটি গাড়ির সাথে তুলনা করো, তাহলে গাড়ির দুটি চাকা থাকে। সেক্ষেত্রে যদি একটি চাকা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বাকি একটি চাকা দিয়ে গাড়িটি ঠিকমতো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেভাবে যদি আমরা নারী পুরুষকে দুইটি চাকার সাথে তুলনা করি, তাহলে শুধুমাত্র পুরুষকে দিয়ে নারীকে পিছনে রেখে কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের এই সমাজে উন্নতি নিয়ে আসা বা সমাজের বিকাশ নিয়ে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমরা দেখি যে আমাদের বাড়িতে থাকা আমাদের যেসব নারী আছেন, আমাদের মা, আমাদের বোন, দাদি, নানি,
ফুপু যারা রয়েছেন এরা সবাই আমাদের ঘরের বিভিন্ন কাজ করে থাকেন, কিন্তু আমাদের কিন্তু সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে এবং নারীরা বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে। তাই তারা এখন শুধুমাত্র ঘরের কাজই করছে না, তারা বাইরের কাজও করছে। তারা চিকিৎসক হচ্ছেন, প্রকৌশলী হচ্ছেন, তার সমস্ত ধরনের পেশাতে নিজেকে যুক্ত করছেন এবং ঘরের জন্য কিন্তু উপার্জনও করে নিয়ে আসছেন। তাই নারী অধিকারটা যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তারা আরো বেশি করে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তাদের অধিকারগুলো সংরক্ষিত হবে, তারা নিজেদেরকে অনেক বেশি বিকাশ করতে পারবে, সেই সাথে হবে সমাজের বিকাশ। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যদি ঘরে একটি শিশু ভালো শিক্ষা পায় তাহলে কিন্তু সে বড় হয়েও অনেক ভালো একটি পর্যায়ে যেতে পারে। কেননা শিশুর প্রথম শিক্ষা হচ্ছে ঘর থেকে, বা যদি আরো বেশি ভালো করে বলতে চাই তাহলে শিশুর প্রথম শিক্ষা হচ্ছে নিজের মায়ের থেকে, এবং মা তার পরিবারের একটি অনেক বড় অংশ। সেক্ষেত্রে একটি শিশুর বিকাশ এবং চিন্তা ভাবনা, কথাবার্তা, আচার আচরণে কিন্তু মায়ের প্রভাবটি অনেক বেশি থাকে। মা যদি এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে, মায়ের যদি অজ্ঞতা থাকে, জানার কমতি থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু শিশুটিও পিছিয়ে পড়বে। তাতে আমাদের সমাজেরই ক্ষতি হবে এবং ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে ভালো মানুষ বা উন্নত চিন্তা ভাবনা করার মানুষের অভাব হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে একটি উদাহরণ নিয়ে আসতে পারি। ফরাসি রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি সভ্য শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। এখানে তিনি নারী শিক্ষাকে বা নারীর যে জ্ঞান অর্জনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এইটুকু শুনলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। কাজে আমাদের দেশ সেবা, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণ যদি আমরা চাই সর্বোপরি, তাহলে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার কিন্তু কোনো তুলনা হয় না, সেটি একেবারে অপরিহার্য একটি ব্যাপার। তাই আমাদের উচিত আমাদের যে দেশের নারীরা আছেন তাদের সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের সমাজে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া, এবং যেন তারা নিজেদেরকে বিকাশ করতে পারে, তাদের যেন ব্যক্তি স্বাধীনতাটুকু তাদের নিজেদের কাছে থাকে, সেইটুকু নিশ্চিত করা। তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের পরিবার উন্নত হবে, তার সাথে সাথে আমাদের সমাজ উন্নত হবে, এবং এক কথায় বলতে গেলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে। যখন একটি দেশের উন্নতি হবে তখন কিন্তু ধীরে ধীরে পুরো গোটা বিশ্বটি সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে, যেমনটি আমরা ঠিক চাই। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা পড়ব বাংলাদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপ সমূহ। তাহলে চলো এখন বিস্তারিত আলোচনায় চলে যাই। এখানে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সমানাধিকার স্বীকৃতি, এই কথাটি শুনলেই আমাদের প্রথমেই যেটা মাথায় আসে সেটি হচ্ছে সমানাধিকার কি। সমানাধিকার বলতে বোঝায় যে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সব জায়গায় সমস্ত স্তরে যেন নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার থাকে। তাহলে আমরা বলতে পারি সমানাধিকার মানে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি স্তরে যেন নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু ভোট প্রদান বা ভোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারাটি মুখ্য বিষয় নয়, যে নারী এবং পুরুষ সকলে নির্বিশেষে এই সব সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করছে, এই ব্যাপারটি কিন্তু মুখ্য নয়। সেখানে আমাদের কর্মসংস্থান বা উপার্জন করার ব্যাপারটিও নিয়ে আসতে হবে। নারীকে শুধু ঘরে বেঁধে রাখলে চলবে না, তাকে আমাদের বাইরে যাওয়ার, তাদের নিজেদের জন্য উপার্জন করার, তার পরিবারের জন্য উপার্জন করার সুযোগ করে দিতে হবে। যেহেতু সমানাধিকারের ব্যাপারটি এখনো আমাদের সমাজে ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি, তাই যদি এখন আমাকে এই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে যেতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তাহলে আমাদের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যা আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে এখন আমরা দেখব যে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেমন হচ্ছে নারীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।
সেই সাথে কিন্তু তাদেরকে উপবৃত্তিও দেওয়া হচ্ছে যেন তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকে এবং তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কিনতে পারে, তাদের পরিবারের উপরে যেন তাদের নির্ভরশীল থাকতে না হয়, কেননা সকলের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা কিন্তু একরকম থাকে না। সেই ক্ষেত্রে উপবৃত্তিটা তাদের অনেক বেশি সহায়তা করে নিজেদের শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য। এছাড়াও আমরা আরো বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই, যেমন বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রতে আগে শুধু পিতার নাম, সন্তানের বিভিন্ন তথ্য জানতে হলে সেখানে চাওয়া হতো, শুধুমাত্র পিতার নামটি চাওয়া হতো, কিন্তু এখন পিতার এবং মাতার দুজনের নামই কিন্তু নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। এক্ষেত্রে মাকে সম্মান করা হয়েছে এবং তাকে তার প্রাপ্ত সম্মানটি আসলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে, যেটি আগে দেওয়া হতো না। তার মানে এটি একটি নতুন পদক্ষেপ। সেই সাথে নারীরা যেহেতু এখন বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে, তারা বিভিন্ন কর্মস্থলে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মাতৃত্বকালীন ছুটি। সেই ছুটিটি আগে কম ছিল, এখন করা হয়েছে 6 মাস। 6 মাস তাদের এই ছুটিটার ফলে তাদের শারীরিক এবং পারিবারিক বিভিন্ন যে সমস্যা এই সময়কালে, সেই সমস্যাগুলো কিন্তু অনেকটাই কমে আসছে। সেটির ফল কিন্তু আমরা সমাজে বিভিন্নভাবে দেখতেও পাচ্ছি। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যা ভবিষ্যতে হয়তো বাস্তবায়িত হবে। তবে একটি কথা না বললেই নয়, এত কিছু যা করা হচ্ছে তা কিন্তু সবকিছু বিফলে চলে যাবে যদি নারীরা এক্ষেত্রে এগিয়ে না আসে। তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি তারা নিজেরা জ্ঞান অর্জন না করে, তারা যদি সচেতন না হয় যে আমরা আসলে কি কি অধিকার পেতে পারি, তারা নিজেরা যদি এই দিকে এগিয়ে এসে জ্ঞান অর্জন না করে, তারা যদি সচেতনতার সাথে এই ব্যাপারগুলো যদি না দেখে, তাহলে কিন্তু তাদেরকে একেবারে গোড়া থেকে তুলে এনে আমাদের সমাজের সামনের স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। তাই নারীদেরও উচিত তাদের কি কি অধিকার রয়েছে সেই সম্বন্ধে জানা এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য আইন এবং সমাজের সাহায্য নেওয়া। যদিও এই সমস্ত কিছু করার পরেও হয়তো পুরোপুরিভাবে বৈষম্যটি দূর করা যাবে না, তবে সেটা অনেকাংশে কমে আসা সম্ভব। যেটা কমে আসছে, কিন্তু আমরা বিভিন্ন সভা সমিতি থেকে শুরু করে কলকারখানা যেখানেই যাই না কেন, এখন আমরা নারীর যে পরিমাণ সরব উপস্থিতি দেখতে পাই, সেখান থেকে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় যে নারী তার আগের অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং ভবিষ্যতে এই দিকটি অব্যাহত থাকলে তাহলে এই বৈষম্যর ব্যাপারটি ধীরে ধীরে অনেকখানি কমে যাবে এবং হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।
আমরা আজকে কথা বলার চেষ্টা করব অম্ল, ক্ষারক, লবণ অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। আমাদের অধ্যায়টা ছিল অম্ল, ক্ষারক এবং লবণকে নিয়ে। এই তিনটা বিষয়কে নিয়ে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত। তাই প্রথমেই এই বিক্রিয়াটা সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাচ্ছি, যে বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া। প্রশমন বিক্রিয়া হচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অম্ল এবং ক্ষারক বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে। তাহলে আসেন এই বিক্রিয়ার কিছু উদাহরণ আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। আমরা যদি একটা ক্ষারকের কথা বলি, যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, একটা অম্লের কথা যদি বলি সালফিউরিক অ্যাসিড, এদের বিক্রিয়ায় কি তৈরি হচ্ছে এটা দেখার চেষ্টা করব। তো এটা দেখার আগে আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব এদের যে গঠন, এই গঠনটা যদি একটু ভেঙে দেখা যায় তাহলে কেমন হতে পারে, এরা আয়নিত হলে কেমন চেহারা ধারণ করে, এই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব। সকল প্রশমন বিক্রিয়ার যে মেকানিজম, যে বিক্রিয়ার প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা একই। তাই একবার যদি একটা বিক্রিয়ার প্রক্রিয়া আমরা বুঝে যেতে পারি তাহলে সকল বিক্রিয়া আমাদের কাছে একই রকম মনে হবে। তাহলে এখানে একটু দেখার চেষ্টা করি যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা কিভাবে আয়নিত হয়। সর্বপ্রথম এইটা বুঝার চেষ্টা করব। আমরা যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইখান থেকে আমরা সোডিয়াম আয়ন পাবো। আমরা সবাই জানি সোডিয়ামের যোজনী 1, সেজন্য তার আয়নটা হচ্ছে এরকম। আবার এইখান থেকে আমরা হাইড্রক্সিল আয়ন পাবো, তাই হাইড্রক্সিলের যোজনীও 1, তাই এটার আয়ন এরকম। এবার যদি আমরা একটু সালফিউরিক অ্যাসিডকে এরকম ভাবে আয়নিত করি তাহলে আমাদের চোখে কি পড়বে? আমরা দেখতে পাবো এখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হবে। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে এরকম। আর যদি আমরা একটু সালফেটের দিকে তাকাই, আমরা সবাই জানি সালফেটের যোজনী হচ্ছে 2, তাই সালফেট আয়নটা হবে এরকম। তাহলে এই আয়নিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা পজিটিভ আয়ন তৈরি হয়েছে, একটা নেগেটিভ, একটা পজিটিভ, একটা নেগেটিভ। আমরা সবাই বুঝতে পারছি পজিটিভ নেগেটিভকে অ্যাট্রাক্ট করবে, নেগেটিভ পজিটিভকে অ্যাট্রাক্ট করবে। তাহলে সেই কথা অনুসারে এরা দুইজন বিক্রিয়া করে একটা কিছু তৈরি করবে এবং এরা দুইজন বিক্রিয়া করে একটা কিছু তৈরি করবে। প্রতিটি ক্ষারকের মধ্যেই হাইড্রক্সিল আয়ন থাকবে আর প্রতিটি অ্যাসিডের মধ্যেই হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে। তার মানে প্রশমন বিক্রিয়ার একদম কনস্ট্যান্ট পোরশন হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন হওয়া। তাই প্রশমন বিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই আমরা সবার আগে একটা পানি তৈরি করে নেব, তারপর যা হয় সেটা দেখা যাবে। এবার পরে আছে কি সেটা একটু দেখি। এখানে সোডিয়াম আয়ন আর এখানে সালফেট আয়ন। তাহলে সোডিয়াম আর সালফেটের গল্পটা একটু বলে দিই। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম আর এই হচ্ছে আমাদের সালফেট। আমরা জানি সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে 1 কিন্তু সালফেটের যোজনী 2। তাহলে পরে আমরা বলতে পারবো এইখান থেকে আমরা সোডিয়াম সালফেট এবং পানি পাচ্ছি। এই যে সোডিয়াম সালফেট এইটা হচ্ছে আমাদের লবণ আর এইটা তো পানি তৈরি হলোই। তাহলে পরে এইখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এটা ছিল ক্ষারক, তার ধর্ম ছিল ক্ষারকত্ব। এটা ছিল অম্ল, তার ধর্ম ছিল অম্লত্ব। কিন্তু এইখানে আমরা পেয়েছি দুইটাই প্রশমিত, না ক্ষারক না অম্ল। সেই জন্য এই বিক্রিয়ার নামটা বলেছি আমরা প্রশমন বিক্রিয়া। প্রশমন বিক্রিয়ার আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখার চেষ্টা করব। আমরা যে ভিনেগার নামের বস্তুটা খেয়ে থাকি, এটার কথা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এইটা হচ্ছে CH3COOH। এইটাকে বলা হয় ইথানোয়িক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড। এই যে এটা একটা অ্যাসিড পাওয়া গেল বা অম্ল পাওয়া গেল, এইটার সাথে যদি এখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া দেখতে চাই তাহলে এটা কেমন হতে পারে সেই একই রকম ভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করব। আমরা তাহলে এটাকে সর্বপ্রথম একটু ভেঙে দেখার চেষ্টা করি। তো এটা কেমন ভাবে দেখে দেখা যেতে পারে? সর্বপ্রথম দেখছি এখান থেকে আমরা একটা হাইড্রোজেন আয়ন পাবো আর বাকি যে জায়গাটুকু আছে সেইটার জন্য আমরা একটা নেগেটিভ আয়ন পাবো। এইটাকে বলে ইথানোয়েট আয়ন। তাহলে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন আর ইথানোয়েট আয়ন তৈরি হলো। এই ক্ষারক থেকে আমরা কি আয়ন পাবো সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি। এইখান থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা হাইড্রক্সিল আয়ন পাবো আর এই যে সোডিয়াম, তাই এইখান থেকে আমরা সোডিয়াম আয়ন পাবো। সেই আগের কথা, এই হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রক্সিল আয়ন এটা মিলে তৈরি হবে পানি আর এই দুইজন পাশাপাশি তৈরি করবে সোডিয়াম ইথানোয়েট নামের একটা লবণ। তাহলে এই দুইজনকে যদি আমরা একটু লিখে ফেলি তাহলে এটা কেমন হয়? এটা হচ্ছে এইরকম।
এরকম CH3COONA সোডিয়াম ইথানোয়েট নামের লবণ, আর তার সাথে কি তৈরি হলো, হাইড্রোজেন এবং হাইড্রক্সিল মিলে পানি তৈরি হলো। তার মানে প্রত্যেকটা প্রশমন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি এই জিনিসটা একদমই সাধারণ দেখতে পাবো। তার মানে প্রশমন বিক্রিয়া হওয়া মানেই হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন মিলে পানি তৈরি হবে, আর ওইটার পজিটিভ আয়ন আর এইটার নেগেটিভ আয়ন মিলে একটা লবণ তৈরি হবে। এই হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়ার মূল কথা। এরকম প্রশমন বিক্রিয়া জুড়েই আমরা পাবো লবণ, আর এই প্রশমন বিক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অম্ল এবং ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য। আমরা এবার দেখার চেষ্টা করছি লবণ কি। তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি। একটু আগেও আমরা বলে আসছি যে প্রশমন বিক্রিয়ায় অম্ল এবং ক্ষারক বিক্রিয়া করবে, দিয়ে দুইটা নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করবে, একটা পানি আর আরেকটা যে নিরপেক্ষ পদার্থ থাকবে সেটাকে আমরা লবণ বলবো। এই যে যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি তৈরি করেছে। আমরা আগের মতো যদি একটু ভেঙে দেখি আমরা কিন্তু সেই একই জিনিসই দেখতে পাবো। এইখানে দেখেন এখানে কি তৈরি হচ্ছে, এইখানে তৈরি হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন আর এইখানে তৈরি হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন। একটু এইটাকে ভেঙে দেখেন এখানে কি পাচ্ছেন, এইখানে পাচ্ছেন হাইড্রোজেন আয়ন আর হচ্ছে ক্লোরাইড আয়ন। একটু ঠান্ডা মাথায় দেখেন, এই দেখেন হাইড্রক্সিল আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়ন মিলে তৈরি হয়েছে পানি, আর ওই যে দেখেন সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন পাশাপাশি এসে তৈরি করেছে সোডিয়াম ক্লোরাইড নামের লবণ। তাহলে প্রশমন বিক্রিয়ায় অম্ল এবং ক্ষারক বিক্রিয়া করে পানি ব্যতীত যে নিরপেক্ষ যৌগটা তৈরি করবে সেটিকেই আমরা লবণ বলবো। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব লবণ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। কয়েকভাবে লবণ পাওয়া যেতে পারে, আমরা কয়েকটা উপায় বলার চেষ্টা করছি। সর্বপ্রথমেই দেখছি অম্ল এবং ক্ষারকের প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ তৈরি হয়। এটা নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম, তাই এখন নতুন করে আর কথা বলার কিছু নাই। এই যে নাইট্রিক অ্যাসিড, এটাকে যদি একটু ভেঙে দেন তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন আর নাইট্রেট আয়ন পাবেন। পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ভেঙে দেন, পটাশিয়াম আয়ন আর হাইড্রক্সিল আয়ন পাবেন। এই হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রক্সিল আয়ন মিলে পানি পাবেন, আর পটাশিয়াম আয়ন এবং নাইট্রেট আয়ন মিলে পটাশিয়াম নাইট্রেট পাবেন। ওই পটাশিয়াম নাইট্রেটটাই হচ্ছে আপনার লবণ। তাহলে এটা গেল প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে। আমরা এবার আরেকটা উপায় দেখার চেষ্টা করছি। আমরা যদি দেখি ধাতু দ্বারা অম্লের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে লবণ পাওয়া যেতে পারে। এই যে দেখেন একটা ধাতু, সেটা হচ্ছে জিঙ্ক, আর এই যে দেখেন একটা অম্ল সালফিউরিক অ্যাসিড। তাহলে এই জিঙ্ক কি করেছে, হাইড্রোজেন আয়নকে প্রতিস্থাপন করেছে, অপসারণ করেছে, রিপ্লেস করেছে। তাহলে হাইড্রোজেনকে যখন সে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে এই সালফেটের সাথে জিঙ্ক এসে কি তৈরি করেছে, জিঙ্ক সালফেট নামের লবণ তৈরি করেছে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, অম্ল দিয়ে আপনি কি করতে পারেন, লবণ পেতে পারেন। কিভাবে, অম্লের হাইড্রোজেনকে কোনো ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেবেন। এবার আমরা আরেকটা দেখার চেষ্টা করব। আমরা যদি কোনো কার্বনেটেড লবণ নেই, যেরকম আমরা বলছি ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, এটা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট একটা কার্বনেটেড লবণ। এইটার সাথে যদি কোনো অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে কি তৈরি হবে, এই যে দেখেন ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, এটা একটা লবণ। এই লবণটা মূলত ক্ষারীয়। এই ক্ষারের সাথে অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে তো লবণ আর পানি তৈরি করবেই, আর যদি সেটা কার্বনেট থাকে তাহলে পারে সেখানে এডিশনাল কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। তাহলে দেখেন ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে। তাহলে আমরা এই যে লবণ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সেটার তিনটা উপায় দেখেছি। এরকম ভাবে আমরা লবণ উৎপাদনের কয়েকটা উপায় বিভিন্নভাবে অবজার্ভ করতেই পারি। এখন আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব, এটা হচ্ছে অম্লের বৈশিষ্ট্য। তো অম্লের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই আমরা তার গাঠনিক একটা বৈশিষ্ট্য বলার চেষ্টা করছি। অ্যাসিড হচ্ছে এমন একটা যৌগ যার অণুতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে। তার মানে কোনো ধাতু এসে ওই যৌগের অণু থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে দিতে পারবে। যেরকম আমি যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের কথা বলি, জিঙ্ক যদি এখানে আসে তাহলে এই হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিয়ে দেখেন জিঙ্ক সালফেট তৈরি করবে। আপনি যদি এখানে জিঙ্কের বদলে সোডিয়াম দিতেন তাহলে সোডিয়ামও হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিয়ে এখানে সোডিয়াম সালফেট তৈরি করত। যেহেতু সোডিয়ামের যোজনী 1 আর সালফেটের যোজনী 2, তাই যৌগটা হতো এরকম। তাহলে এরকম ভাবে যখনই কোনো ধাতু আসবে তখন অ্যাসিডের হাইড্রোজেনকে সে সরাই দিবে এবং আমার এখানে একটা লবণ তৈরি হবে। তাহলে অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কি, যে অ্যাসিডের মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকতে হবে। আমরা যদি একটু ভালো করে দেখি, যদি মিথেন নামের কোনো যৌগের গল্প বলি,
আপনি একটু ভালো করে দেখবেন, এখানেও কিন্তু হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু এই বেচারা কখনোই এই হাইড্রোজেনকে কোনো ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় না, তাই সেটাকে কিন্তু আমরা অ্যাসিড বলতে পারবো না। তাই এরকম কোনো ধারণা নিয়েন না যে যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন থাকলেই তাকে আপনারা অ্যাসিড বলতে পারবেন। অবশ্যই সেই হাইড্রোজেনটা ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপনীয় হতে হবে। এর পরের বৈশিষ্ট্যটা প্রশমন বিক্রিয়া। তার মানে অ্যাসিড অবশ্যই ক্ষারকের সাথে প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি তৈরি করবে। যেভাবে আমরা দেখছিলাম সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেট এবং পানি তৈরি করেছে। তাহলে সকল অ্যাসিড প্রশমন বিক্রিয়ায় ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে। এবার আমরা অ্যাসিডের আরেকটা ফান্ডামেন্টাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো। অ্যাসিড সবসময় জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে। যেমন দেখেন, আপনি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়েছিলেন, এই সালফিউরিক অ্যাসিডকে যখনই আপনি পানিতে নিয়ে এসেছেন, দেখেন আপনি কি পেয়েছেন, হাইড্রোজেন আয়ন পেয়েছেন এবং সালফেট আয়ন পেয়েছেন। তাহলে অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে আপনাকে কি দিয়েছে, হাইড্রোজেন আয়ন দিয়েছে। তাই জগতে যত অ্যাসিড আছে সব অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে। আমরা যদি মিথেনের কথা বলি, মিথেন কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটায় না। আমরা যদি মিথেনের গল্প প্রশমন বিক্রিয়ায় নিয়ে আসি, তাও কিন্তু সেই বিক্রিয়াটা দেয় না। তাই এরকম ধারণা কখনোই আসা যাবে না যে যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন থাকলেই তাকে আমরা অ্যাসিড বলবো। এবার অ্যাসিডের আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখা যাক। অ্যাসিড সবসময় কার্বনেটেড কোনো যদি যৌগ থাকে তাহলে তার সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে। যেরকম এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড যদি বিক্রিয়া করে, তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্যালসিয়াম সালফেট তৈরি করেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন পানি তৈরি করেছে, আর তার সাথে দেখেন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে। তার মানে এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারছি যে কোনো কার্বনেটেড লবণের সাথে যদি অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে। এবার আমরা অ্যাসিডের আরেকটা একদম যে নির্দেশক নিয়ে যে পরীক্ষাটা আমরা করতাম প্রথম দিকে, সেটার কথা বলার চেষ্টা করছি। অ্যাসিড সবসময় নীল লিটমাসকে লাল করে। যেমন দেখেন, আমরা একটা নীল লিটমাসের গল্প বলেছি। এই নীল লিটমাসে যখনই আপনি কোনো একটা অ্যাসিড দেবেন, আপনি দেখতে পাবেন লিটমাসটা লাল হয়ে গেছে। তাই অ্যাসিড নীল লিটমাসকে লাল করে। তাই অ্যাসিডের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি। তাহলে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেটা থেকে একটু নিজে চেষ্টা করি। যদি আমরা কখনো বলি এটা কেন অ্যাসিড, তাহলে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলেছি আমরা বলবো এটা এই বৈশিষ্ট্য দেয়, এই বৈশিষ্ট্য দেয়, তাই এটা অ্যাসিড। আর যদি কখনো বলে এটা কেন অ্যাসিড না, তাহলে সহজ কথা, এটা ওই বৈশিষ্ট্য দেয় না, এটা ওই বৈশিষ্ট্য দেয় না, তাই এটা অ্যাসিড না। তাহলে এইভাবে আমরা এই দুটো জিনিস নিজে নিজে চেষ্টা করব। মিথেন একটা অ্যাসিড নয় কেন, এটা যেমন ব্যাখ্যা করব। হাইড্রোক্লোরিক একটা অ্যাসিড, এটা কেন, এটাও একটু নিজে নিজে চেষ্টা করব। আমরা এখন একটু কথা বলার চেষ্টা করব ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তো ক্ষারকের বৈশিষ্ট্যের প্রথমেই যেটা, যে ক্ষারক সর্বপ্রথমে আমরা যদি বলি তাহলে সে প্রশমন বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি তৈরি করবে। তার মানে প্রশমন বিক্রিয়া থেকে আপনি কতগুলো বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন। অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন, আপনি বলতে পারেন ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য, আপনি বলতে পারেন লবণ তৈরির উপায়। মানে এক প্রশমন বিক্রিয়া দিয়ে আপনি সব কথা বলতে পারেন। ঠিক একই রকম ভাবে আপনি বলছেন। যেরকম ভাবে আপনি যদি সংজ্ঞাটা এরকম বলেন যে যা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে সেটাকেই আপনি অ্যাসিড বলবেন, বলতেই পারেন। যা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে সেটাই ক্ষারক, এটা বলতেই পারেন। আবার অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় যা তৈরি হয় তাই লবণ। তাহলে একটা বিক্রিয়াকে ভেঙে চুরে আপনার যেভাবে প্রয়োজন আপনি নিয়ে নেন, নিয়ে তার বৈশিষ্ট্য বলার চেষ্টা করেন। তাই প্রথমেই আমরা বলার চেষ্টা করেছি ক্ষারক অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে। যেমন আমরা দেখতে চেয়েছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরকম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি তৈরি করেছে। এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি ক্ষারক এটা জলীয় দ্রবণে সবসময় হাইড্রক্সিল আয়ন প্রদান করবে। জলীয় দ্রবণে সবসময় হাইড্রক্সিল আয়নটা সে প্রদান করবে। তাই এটা ক্ষারকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা আরেকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছি, ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে। তাই আপনি যদি কখনো লাল লিটমাসের মধ্যে একটা ক্ষারকের কোনো ড্রপ দেন, লাইক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটা ড্রপ দিলেন, তাহলেই দেখা যাবে এটা নীল লিটমাস হয়ে গেছে। বাসায় বসে টেস্ট করতেই পারেন। একটা যদি লাল লিটমাস থাকে এর উপর কোনো ডিটারজেন্টের একটা ড্রপ দিয়ে দেখেন, দেখেন ওটার কালার কি হয়। অবশ্যই সেটা সাথে সাথে আপনার লাল লিটমাসটা নীল হয়ে যাবে। তাই ক্ষারকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা খুবই ভালোভাবে মনে রাখবো। তাহলে এবার আবার নিজে চেষ্টা করার পালা। অ্যামোনিয়া এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় কেন, এটা নিজে ব্যাখ্যা করবেন। ক্যালসিয়াম অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় কেন, ওই যে ওই
বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে চলে তাই তে ক্ষারীয়, এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করবেন। আসেন তো আপনাকে একটু ক্লু দিয়ে দিই, অ্যামোনিয়া এর জলীয় দ্রবণটা কেমন হবে একটু দেখার চেষ্টা করেন। আমরা যদি অ্যামোনিয়ার কথা বলে থাকি, এই যে অ্যামোনিয়া, এইটার সাথে যদি আপনি কখনো পানি দেন, এইটার যে জলীয় দ্রবণটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড। এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আপনি পেয়ে গেছেন, অ্যামোনিয়ামের যোজনী 1, হাইড্রক্সিলের যোজনীও 1। এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আপনি পেয়েছেন, এটা কেন ক্ষারীয় এটা আপনি ব্যাখ্যা করতে থাকবেন, আর পরবর্তীটা এটা অবশ্যই আপনি নিজেই চেষ্টা করবেন। এবার আমরা একদম নিজেদের প্রতিনিয়ত যা ফেস করে থাকি, আমাদের মাদের রান্নাঘরে যেটা প্রতিনিয়ত আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি ভিনেগার এবং খাবার সোডার যে বিক্রিয়া, সেটা এটা খুবই জরুরি এবং এটা আমাদের প্রত্যেকের বাসায় ঘটে, তাই এটা একটু দেখার চেষ্টা করছি। তাহলে ভিনেগার কি ছিল একটু মনে করে দেখি তো। ভিনেগার ছিল অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ইথানোয়িক অ্যাসিড। আর আমাদের খাবার সোডা কি ছিল? সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট। তাহলে এই দুইটার বিক্রিয়া কেমন হবে এটা নিয়ে আমরা এখন একটু ভেঙে চুরে দেখার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা যদি ভিনেগারকে বলতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আমরা লিখে ফেলি CH3COOH, হয়ে গেল আমার অ্যাসিটিক অ্যাসিড। খাবার সোডা, তাহলে খাবার সোডাকে আমরা কি বলেছি? সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। আমরা এখন এইটার বিক্রিয়া যদি দেখতে চাই তাহলে কি হবে? আমরা আগের মতোই দেখার চেষ্টা করব। এটা একটা অ্যাসিড, এটা একটা ক্ষার। অ্যাসিড আর ক্ষারের বিক্রিয়া হলে কি হয়? লবণ আর পানি তৈরি হয়। আর যদি কার্বনেট থাকে তাহলে কি তৈরি হয়? এডিশনাল কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। তাহলে আগের ফরম্যাটটা একদমই ফেলে দেন না। তাহলে সেইটা কি হয়? লবণটাকে আমরা কি বলেছিলাম? সোডিয়াম ইথানোয়েট। তাহলে CH3COO, আর এই যে সোডিয়াম চলে আসলো, এটা কেন পেয়েছি? এইটুকুর যোজনী ছিল 1, এটার যোজনীও 1, তাই এটা হয়ে গেল সোডিয়াম ইথানোয়েট। এর সাথে অবশ্যই পানি তৈরি হবে, আর তার সাথে আমরা কি বলেছিলাম? যদি কার্বনেট থাকে তাহলে কি তৈরি হয়? কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। তাহলে এই তৈরি হয়ে গেল কার্বন ডাই অক্সাইড। তাহলে আমাদের বাসায় যে খাবার সোডা আর এই যে ভিনেগারের বিক্রিয়াটা ঘটে, সেই বিক্রিয়াটা মূলত এইটা। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখেছি ইথানোয়িক অ্যাসিড প্লাস সোডিয়াম বাইকার্বনেট বা হাইড্রোজেন কার্বনেট, এটা সমান আমরা কি বলেছি? সোডিয়াম ইথানোয়েট প্লাস পানি প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড। এতক্ষণ আমরা যা পড়েছি, তাহলে এটার ভিত্তিতে বাসায় চর্চা করার জন্য একটা বাড়ির কাজ। আমরা একটু প্রশ্নটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাহলে এখানে কি ছিল? এ, এই পাত্রে ছিল অ্যামোনিয়া এর জলীয় দ্রবণ। বি, এই পাত্রে ছিল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। আমরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছি লবণ কি। অবশ্যই আপনারা জানেন, এটা অবশ্যই ভালোভাবে খাতায় লিখে নেবেন। তারপরে জিজ্ঞেস করেছি ভিনেগার ও খাবার সোডার বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো, এটা অবশ্যই আমাদের কাছে এখন জানা। এরপরে জিজ্ঞেস করেছি এ, ক্ষারীয় পদার্থ ব্যাখ্যা করো। তাহলে অ্যামোনিয়া এর জলীয় দ্রবণ, এটা ক্ষারীয়, এটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এরপরে আমরা বলেছি বি, অম্লীয় পদার্থ ব্যাখ্যা করো। তাহলে যে বি, এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাহলে এটা যে অ্যাসিড, এটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাই এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা চর্চা করি তাহলে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন সমাধান করার যে দক্ষতা, এটা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমার ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের কোরআন মাজিদ ও হাদিস শরীফ শিক্ষা থেকে আলোচনা করব। আজকে আলোচনার প্রথমেই আমরা কোরআন মাজিদ থেকে শুরু করব। প্রথমে আমরা কোরআন মাজিদের পরিচয়টা জানব। কোরআন শব্দটি আসলে কোন শব্দ থেকে আসছে? কারউন শব্দ থেকে আসছে। কারউন মূল ধাতু থেকে আসছে, যার অর্থ হলো পড়া বা পাঠ করা। কোরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত। আল কোরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রত্যেক দিনই লক্ষ কোটি মুসলমানগণ সালাতে এবং সালাতের বাইরে আমরা তেলাওয়াত করে থাকি, এবং এই জন্যই এই কিতাবের নামকরণ করা হয়েছে কোরআন মাজিদ। ইসলামী পরিভাষায় মানব জাতির হৃদায়তের জন্য আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআন মাজিদ নাজিল করেছেন। পৃথিবীর সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কোরআন মাজিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল হয়েছে। আমরা যদি প্রশ্ন করি, একজন আরেকজনকে অনেক সময় আমরা প্রশ্ন করি যে কোরআন কোথায় নাজিল হয়েছে, তখন আমরা অনেকেই উত্তর দেই যে হেরা গুহায়। আসলে না, গোটা কোরআন প্রথমে নাজিল হয়েছে লাহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমান বাইতুল ইজ্জা নামক জায়গায়। সেটা কবে নাজিল হয়েছে? কদরের রাত্রিতে, রমজান মাসে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে লাহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমান, প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জা নামক জায়গায় পুরা কোরআন মাজিদ একসাথে নাজিল করা হয়েছে। তারপরে বাইতুল ইজ্জা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন নাজিল হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ওনার বয়স যখন 40 বছর, তখন উনি হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তখনই এক শুভ মুহূর্তে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম সূরা আলাকের 5টি আয়াত নিয়ে আসেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। শুরু হয়ে গেল কোরআন নাজিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 23 বছরের নবুয়তির জিন্দেগিতে প্রয়োজন অনুসারে যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, কখনো কখনো 3টি আয়াত, 2টি আয়াত, 1টি আয়াত, কখনো কখনো আয়াতের অংশ বিশেষ অল্প অল্প করে নাজিল শুরু হয়। প্রয়োজন অনুসারে কখনো কখনো ছোট একটি সূরাও নাজিল হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআন নাজিল হওয়ার অবস্থানের প্রেক্ষিতে উনি 2 জায়গায় অবস্থান করেছেন। কোরআন নাজিল শুরু হওয়ার পরে প্রথম 13 বছর ছিলেন মক্কায়, হিজরতের পূর্বে এবং হিজরতের পরে। হিজরতের পূর্বে যে সূরাগুলো নাজিল হয়েছে মক্কায় থাকাকালীন, সেগুলোকে মাক্কি সূরা বলা হয়, এবং হিজরতের পরে যে সূরাগুলো নাজিল হয়েছে সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। হিজরতের পূর্বের সূরাগুলোতে মাক্কি সূরায় বিশেষ কিছু কিছু বিষয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নাজিলের সময়। মাক্কি সূরার মধ্যে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো আকাইদের বিষয়গুলো। এখানে বিশ্বাসের বেশ কিছু বিষয় ছিল, তাওহীদ, রিসালাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত, কিয়ামত, হাসর, মিজান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষ করে মাক্কি সূরায় প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে হিজরতের পরে মদিনায় যে সূরাগুলো নাজিল হয়েছে, সেখানে বিশেষ করে কিভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে, হজ যাকাত কিভাবে করতে হবে, কিভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে, হালাল হারাম এবং নৈতিকতা দিকগুলো পরবর্তীতে মাদানী সূরায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা এবার যে কোরআন নাজিল হয়েছে, কোরআনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বেশ কিছু নাম রয়েছে কোরআন মাজিদের। সেই বৈশিষ্ট্যের আলোকে নামগুলো হলো, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে যে আল ফুরকান, পার্থক্যকারী। সত্য মিথ্যার, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করছে কোরআন। কোরআন পড়লে এটা জানতে পারবে, এই জন্যই এই নামকরণ করা হয়েছে আল ফুরকান। 2 নম্বর আল হিদা, হিদায়াত, পথ প্রদর্শন। কোরআন মাজিদের মাধ্যমে মানুষ ন্যায় অন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে আল হুদা। 3 নম্বর আর রহমা, রহমত, দয়া, করুণা। পবিত্র কোরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহ নাজিল করেছেন, এদিকে বিবেচনা করে এর নামকরণ করা হয়েছে আর রহমা। আর যিকির, উপদেশ বা আলোচনা। কোরআন মাজিদে বহু ঘটনা, আলোচনা ও বহু উপদেশ রয়েছে, এই জন্য কোরআন আমাদের জন্য একটি আর যিকির, উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে। 5 নম্বর আন-নূর বা জ্যোতি বলা হয়েছে। কোরআন মাজিদের মাধ্যমে হালাল হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়েছে বলে একে আন-নূর বা জ্যোতি বলা হয়েছে। কোরআন মাজিদে 30টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রতিটি ভাগকে পারা বলা হয়। কোরআন মাজিদের মধ্যে 114টি সূরা আছে। 14টি সূরার মধ্যে 86টি মক্কায় নাজিল হয়েছে, 28টি মদিনায় নাজিল হয়েছে। কোরআন মাজিদে 14টি তেলাওয়াতের সিজদার আয়াত আছে, 6236টি আয়াত, মতান্তরে 6666টি আয়াত আছে কোরআন মাজিদে। আমরা এবার যাচ্ছি কোরআন মাজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তায়। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদ নাজিল করেছেন
আমাদের জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন। সেখানে আল্লাহ তাআলা ওনার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাকে আমরা চিনতাম না, তার ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতাম না। আল্লাহ তাআলা দয়া করে মায়া করে কোরআন মাজিদ আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আল কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে আমরা আল্লাহর পরিচয় জানতে পারতেছি, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলার কথা জানতে পারতেছি, কি কাজ করলে আল্লাহ খুশি হবেন সেটা জানতে পারতেছি, কোনটা করলে অসন্তুষ্ট হবেন সেটাও জানতে পারতেছি। আল কোরআন না থাকলে এগুলি আমরা জানতে পারতাম না। অতএব বোঝা গেল মানব জীবনের জন্য, আমাদের জন্য খুবই গুরুত্ব এবং প্রয়োজন আল কোরআন। আল কোরআন না হলে আমরা কোন পথে গেলে কল্যাণ, কোন পথে গেলে অকল্যাণ, কোন পথে গেলে হিদায়াত পাবো, কোন পথে গেলে গুমরাহের পথে চলে যাব, তাহলে আমরা এগুলি জানতাম না। এই কোরআন নাজিল করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক হিদায়াতের পথ বলে দিয়েছেন। আমরা এতক্ষণ কোরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জানলাম। এবার আমরা কোরআনের শিক্ষা কি, কোরআন আমাদেরকে কি কি শিক্ষা দিচ্ছে, কোরআনে কি কি আছে এই বিষয়ে জানবো। কোরআন মাজিদ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার। এর মধ্যে অনেক জ্ঞান সন্নিবেশিত রয়েছে। মানব জীবনের যত সমস্যার উদ্ভবই ঘটুক, কোরআন তার জবাব দিতে প্রস্তুত। এই ব্যাপারে আল কোরআন আল্লাহ তাআলা নিজে ইঙ্গিত দিয়েছেন, মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিই নাই। মানুষের জীবন চলার জন্য প্রয়োজনীয় যত কিছু প্রয়োজন ভবিষ্যতে আসবে সব কিছুর সমাধান দিতে প্রস্তুত। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন, এটি সেই কিতাব যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই, মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি তাজবিদে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাজবিদ কি আমরা আলোচনা করব। তাজবিদ হলো সুন্দর করা, সাজানো, গুছিয়ে পড়া, বিন্যস্ত করা। তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। তাজবিদ ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াত শুদ্ধ হয় না। কোরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এর দ্বারা বিরাট সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী হতে পারবো আমরা। শুধু তিলাওয়াতকারী নয়, যে তিলাওয়াত করলো, আমল করলো, তার বাবা মাকেও অনেক সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া হবে হাসরের দিন। হাদিস শরীফে আসছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কোরআন তেলাওয়াতকারী এবং যে আমল করলো তার পিতামাতাকে হাসরের দিন নূরের তাজ পরে দেওয়া হবে। যেই নূরের তাজের আলো হবে সূর্যের আলোর চেয়েও অনেক বেশি আলোকিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়। আর কিয়ামতের দিন যখন শাফাআত করার কারো কোনো অধিকার থাকবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত, তখন যদি আমরা দুনিয়াতে যদি কোরআন তেলাওয়াত করে থাকি, তাহলে হাসরের দিন আমার সেই তেলাওয়াত আমার জন্য সুপারিশ করবে। অতএব বোঝা গেল বন্ধুরা যে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন, নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো কোরআন তেলাওয়াত। তো আমরা বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করব এবং অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করব, সে অনুযায়ী আমল করব। এবার আমরা তাজবিদে কি গুরুত্ব আছে, ইসলাম এটাকে কি গুরুত্ব দিয়েছে তাজবিদের প্রতি, তাজবিদ সহ কোরআন পড়তে হবে, এই সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব। শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করতে হবে। শুদ্ধভাবে পাঠ করলে অর্থ ঠিক থাকে। আর শুদ্ধভাবে পড়ার যে একটা নিয়ম আছে, নীতি আছে ইসলামী পরিভাষায়, তাকেই তাজবিদ বলে। আল কোরআন তিলাওয়াতের জন্য, ফজিলত লাভের জন্য আমাদেরকে তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন পড়তে হবে। আর তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের এক অত্যন্ত আবশ্যক। তাজবিদ ছাড়া কোরআন তিলাওয়াত করলে আমরা অর্থ ঠিক থাকবে না, সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত হবে না। আর তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন তেলাওয়াত করা ওয়াজিব। আর তাজবিদ ছাড়া পড়লে, অর্থ ঠিক না থাকলে আমাদের নামাজও হবে না। আমরা যেহেতু নামাজে তেলাওয়াত করতে হবে কোরআন মাজিদ, সেজন্যই শুদ্ধভাবে তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন এই সম্পর্কে, অরাত্তিলিল কোরআনা তারতিলা, আপনি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করুন। আমাদেরকে তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন পড়তে হবে। তাজবিদ অনুযায়ী কোরআন পড়তে হলে আমাদের বেশ কিছু নিয়ম কানুন জানতে হবে। সেগুলো হলো নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা। যে আলোচনাগুলো অতীতে হয়তো তোমাদের অন্য ক্লাসগুলোতে এতটা ছিল না, এখন আমরা নুন সাকিন এবং তানবিন জানবো। নুন সাকিন কাকে বলে? যেই নুনের উপরে জজম আছে তাকে নুন সাকিন বলে। জজম যুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলে। আর তানবিন হলো দুই জবর, দুই জের, দুই পেশকে তানবিন বলে। এই দুইটা কেন একসাথে আসলো, এটা একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। কারণ হলো নুন সাকিন যেমন আলিফ নুন জবর আন, হামজা দুই জবর আন, একই উচ্চারণ। এই জন্য আমরা সংজ্ঞায় বলি তানবিনের উচ্চারণে নুন যুক্ত হয়।
দুই জবর দুই জের দুই পেশকে তানবিন বলে। তানবিনের উচ্চারণে একটা নুন উচ্চ থাকে। তো আলিফ নুন জবর আন, হামজা দুই জবর আন একই উচ্চারণ। হামজা দুই জের ইন, আমি যদি আলিফ নুন জের ইন দেই তাহলে একই উচ্চারণ। হামজা দুই পেশ উন, আলিফ নুন পেশ উন একই উচ্চারণ। এই জন্যই নুন সাকিন তানবিনটাকে একসাথে করা হয়েছে। আমি যখন কোরআন মাজিদ পড়তে যাব তখন নুন সাকিন তানবিনের পরে আরবি 29টি হরফ থেকে যদি কোনো হরফ আসে তোমাদেরকে বিস্তারিত বলবো। নুন সাকিন তানবিনের 4টা হুকুম আছে। নুন সাকিন তানবিনের পরে যদি আরবি হরফগুলো আসে 29টা থেকে যে কোনো একটা আসক, এই 4টা নিয়মের মধ্যে পড়বে। 4টে নিয়ম হলো ইদগাম, ইজহার, ইখফা, কাল। 4টে নিয়মের যে কোনো একটা মধ্যে পড়বে। আমরা এখন এগুলো সংজ্ঞা বিস্তারিত জানবো। ইদগাম হলো যুক্ত করে পড়া, দুটি হরফ একসাথে যুক্ত করে পড়া কে ইদগাম বলে। এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি নুন সাকিন আছে, পরে র আসছে, নুনটা র এর সাথে মিলে যাবে। ইদগামের হরফ হলো 6টি, ইয়া, র, মিম, লাম, ওয়াও, নুন। এই 6টি হরফ থেকে কোনো একটা হরফ আসলে একসাথে যুক্ত করে পড়তে হবে। কখন? নুন সাকিন বা তানবিনের পরে যদি আসে। এখানে নুন সাকিনের পরে র আসছে, নুনটা র এর সাথে মিলে যাবে, ইহাকে ইদগাম বলে। ইদগাম দুই প্রকার, একটা হলো গুন্না সহ ইদগাম, একটা গুন্না ছাড়া ইদগাম। দুইটাই মিলবে, একটা গুন্নার সাথে মিলবে, একটা গুন্না ছাড়া মিলবে। গুন্নার সাথে মিলবে, আমি একটা উদাহরণ লিখে আমি একটু দেখাই ছোট করে। এখানে নুন সাকিনের পরে ওয়াও আসছে, গুন্না সহ ইদগামের হরফ হলো 4টি, ইয়া, মিম, ওয়াও, নুন। নুন সাকিনের পরে ওয়াও আসছে, নুনটা ওয়াও এর সাথে মিলে যাবে এবং গুন্না হবে, এক আলিফ পরিমাণ গুন্না করতে হবে। যেমন মিন ওয়াকিন আছে, এখানে বলতে হবে মিন ওয়াক বলতে হবে। আর গুন্না ছাড়া ইদগাম, এখানে হরফ হলো 2টি, র এবং লাম। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে এই 2টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ যদি আসে তাহলে নুন সাকিন তানবিনকে ওই হরফের সাথে মিলবে এবং গুন্না ছাড়া পড়তে হবে। যেমন মিল্লা দুনহু, এখানে নুনটা লামের সাথে মিলে গেছে, গুন্না করা যাবে না। এখন কেউ যদি করে যে মিল্লা দুনহু তাহলে ভুল হবে, এই জন্য এখানে গুন্না না করে পড়ে যেতে হবে, মিলিয়ে যেতে হবে, মিল্লা দুনহু। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে যদি কলবের হরফ বা আসে তাহলে নুন সাকিনটা তানবিনটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। কালব হলো পরিবর্তন করা, বদলানো। নুন সাকিন তানবিনের পরে এই বা হরফটা আসলে আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো, বদলিয়ে পড়বো। যেমন দেখেন লিখছি, নুন সাকিন পরে বা আসছে, এই নুনটা মিম হয়ে যাবে। এখানে মিন বা দিয়ে আছে, বলতে হবে মিম বাদ। এখানে অনেক সময় কোরআন মাজিদে ছোট করে একটা মিম লেখা থাকে, এই জন্য এখানে একটু গুন্নাও করতে হবে একালি পরিমাণ, একে মিম বাদি বলে। আমি আরেকটা উদাহরণ লিখছি, সামিউম বাসির। তানবিনের পরে বা আসছে, এখানে এই তানবিনের উচ্চারণটা মিম হয়ে যাবে। সামিউন আছে, বলতে হবে সামিউম বাসির, একটু গুন্না করে এখানে পড়তে হবে। আমরা কাল থেকে এবার চলে যাচ্ছি পরেরটায়। 3 নম্বর ইজহার। ইজহার তো স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা। হরফ হলো 6টি, হামজা, হা, হা, খ, আইন, গয়। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে যদি এই 6টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ আসে তাহলে নুন সাকিন তানবিনকে গুন্না না করে স্পষ্ট করে পড়তে হয়, ইয়াকে ইজহার বলে। এখানে যেমন আছে মিন হাদ, এখানে নুনটা স্পষ্ট করে পড়তে হবে, গুন্না করা যাবে না। আরেকটা উদাহরণ লিখছি আমি, যেমন দেখো, এটা আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি। আন আমতা, নুন সাকিনের পরে আইন আসছে, আইনটা হলো ইজহার হরফ। এখন এই সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, এখানে অনেকেই আমরা গুন্না করে ফেলে, সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা, এখানে স্পষ্ট করে পড়তে হবে। তাহলে আমরা ইজহারে পড়ে যাচ্ছি ইখফা। ইখফা হলো গোপন করা বা লুকানো। আমরা যেমন ঈদগামে নুন সাকিন তানবিন মিলিয়েছি, কালবে নুন সাকিন তানবিনকে মিম দ্বারা পরিবর্তন করেছি, ইজহারে নুন সাকিন তানবিনকে স্পষ্ট করেছি। এবার ইখফায় কি করবে? নুন সাকিন তানবিনকে গোপন করে ফেলবে, নাকের বাঁশির মধ্যে
গোপন করে নিয়ে যাবে। নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে যদি এই 15টা হরফ থেকে কোনো একটা হরফ আসে তাহলে নুন সাকিন অথবা তানবিনকে নাকের ভিতরে নিয়ে গোপন করে পড়তে হবে, ইয়াকে ইখফা বলে। আমি দুটো উদাহরণ লিখতেছি, যেমন এখানে দুইটা উদাহরণ দিয়েছি আমি। নুন সাকিনের পরে তা আসছে, তা হলো ইখফার হরফ, নুনটা নাকের বাসিতে চলে যাবে। যেমন আনতুম আছে, এখানে স্পষ্ট করে বলা যাবে না, তাহলে ইজার হয়ে যাবে, এই জন্য আনতুম বলতে হবে, নাকে চলে যাচ্ছে গুন্নাটা। মিন ক্বাবলু, মিন ক্বাবলু, নুন সাকিনের পরে কফ আসছে, এই নুনটা নাকের বাসিতে চলে যাচ্ছে, গোপন হয়ে যাচ্ছে, ইহাকে ইখফা বলে। আমি আবারও বলছি সংজ্ঞাটা, নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে 15টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন তানবিনকে নাকের মধ্যে লুকিয়ে গোপন করে পড়তে ইহাকে ইখফা বলে। আমরা এতক্ষণ নুন সাকিন তানবিনের 4 প্রকারের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দেখলাম। আমরা এবার চলে যাব মিম সাকিনে। মিম সাকিনেরও পড়ার কিছু নিয়ম কানুন আছে, সেটা আমরা এখন জানবো। মিম সাকিন তো হলো যেমন যে মিমের উপরে জজম আছে সেটাই মিম সাকিন, যেমন আলিফ মিম জবর আম, হামজা মিম জবর আম, এটা হলো মিম সাকিন। এটা পড়ারও 3টা হুকুম আছে, ইজহার, ইদগাম, ইখফা। তো 3টা আমরা কিভাবে পড়বো সেটাই। প্রথমে হলো ইজহার। মিম সাকিনের পরে যদি বা ও মিম ছাড়া অন্য কোনো হরফ আসে তাকে মিম সাকিন ইজহার বলে। যেমন আলাম তারা, আলাম তারা, মিম সাকিনের পরে বা ও মিম ছাড়া যদি অন্য কোনো হরফ আসে তাহলে সেটা স্পষ্ট করে পড়তে হবে। যেমন আলাম তারা, এখন কেউ যদি আলাম বলে দেরি করে গুন্না করে ফেলে তাহলে আর পড়া শুদ্ধ হলো না। আলাম তারা, মিম সাকিনের ইজহার। এরপরে আমরা যাচ্ছি পরেরটাই, মিম সাকিনের ইদগাম। মিম সাকিনের পরে যদি মিম আসে তাহলে মিম সাকিনকে পরের মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্না করে পড়তে হবে, একালিফ পরিমাণ গুন্না করে, তাকে মিম সাকিনের ইদগাম বলে। যেমন আমি ছোট্ট একটা শব্দ লিখি, এটা হলো যেমন মিম সাকিনের পরে মিম আছে, মিম সাকিনের মিম আসছে লাকুম্মা, এখানে মিমটাকে আমি একালিফ পরিমাণ গুন্না করব। তারপর 3 নম্বর মিম সাকিনের ইখফা। মিম সাকিনের ইখফা হলো মিম সাকিনের পরে যদি বা হরফ আসে তাহলে মিম সাকিনকে গুন্না করে পড়তে হবে। যেমন ওয়ামা হুম, এই মিম সাকিন আমি লিখলাম, বিমুমিনিন। দেখো এবার এখানে মিম সাকিনের পরে বা আসছে, এই মিম সাকিনটাকে একটু গুন্না করতে হবে, এখানে গুনগুনাতে হবে। গুন্না হলো ওই জায়গাটায় কয়েক সেকেন্ড, 2 থেকে 3 সেকেন্ড পরিমাণ গুনগুনানো, মানে একালিফ পরিমাণ। ওয়ামা হুম বিমুমিনিন, এই মিম সাকিনের বা আসার কারণে এখানে গুন্না আছে, এটা মিম সাকিনের ইখফা বলে। তো আমরা মিম সাকিনের 3 প্রকারও জানলাম, এবং কোরআন পড়ার সময় সেটা আমরা যখনই মিম সাকিনের পরে যে হরফ আসবে এই 3টার কোনো একটা নিয়ম অনুযায়ী পড়বো। তো আমরা এবার এতক্ষণ যে কোরআন তেলাওয়াতের যে নিয়ম পদ্ধতি জানলাম, যে নুন সাকিন, তানবিন, মিম সাকিন, এবার আমরা কিভাবে তেলাওয়াত করব, আমরা তেলাওয়াতের ইয়াতে চলে যাচ্ছি, নাজিরা তেলাওয়াত। মানে নাজিরা তেলাওয়াত হলো, নাজর মানে দেখে দেখে পড়া, কোরআন দেখে দেখে পড়াকে নাজিরা তেলাওয়াত বলে। তেলাওয়াতের ফজিলত আমরা জেনেছি প্রথমে, অতএব আমরা নিয়মিত ফজিলত লাভের জন্য কোরআন তেলাওয়াত করব। আমরা কিভাবে করব, তেলাওয়াতের কিছু আদব কায়দা আছে, সেগুলো আমরা এখন জানবো। কোরআন তেলাওয়াতের আদব। কোরআন আল্লাহ তাআলার বাণী, আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তো ওনার কালামও তো মহান। সেই কালামটা পড়বো, যাচ্ছে তাই উল্টাবো পাল্টাবো, ছুঁড়ে বইয়ের মতো এরকম করে, এটা না। এটা আদব কায়দা অনেক বেশি হবে এবং মর্যাদাটা অনেক বেশি থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলা মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টি জগতে বেশি, অতএব সর্বোচ্চ সম্মান ও আদবের সাথে আমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। কোরআন তেলাওয়াত করার আগে আমরা ভালো করে পবিত্র হব, উজু করে নেব, উজু করে তারপরে বসবো, নামাজের শুরুতে বসলে ভালো, কিবলামুখী হয়ে বসবো। তারপরে আমরা একটু দরুদ শরীফ পড়ে নেব, দরুদ ইব্রাহিম পড়ে নেব। তারপরে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়বো। তারপরে হাসি তামাশা করব না, সুন্দর স্বরে পড়বো, গানের স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা যায় না। আর যে নিয়ম কানুনগুলো আছে নিয়ম অনুযায়ী পড়বো। তারপরে
কোরআন তেলাওয়াত শেষে আমরা কোরআন মাজিদকে একটা উঁচু জায়গায়, সম্মানিত জায়গায় রেখে দেব। আজকে পর্যন্তই থাক। এরপরে আমরা তোমাদেরকে ছোট্ট একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছি। তোমরা যে কোরআনের আলোচনাগুলি শুনলে আজকে, তাজবিদ আলোচনা, এখান থেকে একটা কাজ দিচ্ছি, এটা ভালো করে শিখে নেবা এবং সেটা স্কুলের খাতায় লিখে ভালো করে মুখস্থ করে খাতায় লিখবে, সেটা শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। আশা করি ইনশাআল্লাহ স্কুল খুললে শ্রেণী শিক্ষক তোমাদের এটা মূল্যায়ন করবেন, সেটার উপরে নাম্বার দিবেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় রাসায়নিক বন্ধনের উপর তৃতীয় ক্লাসে। আজকে আমরা সর্বমোট 3টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচনার প্রথম বিষয়বস্তু হবে রাসায়নিক বন্ধন এবং রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ। এখানে আমরা জানব রাসায়নিক বন্ধন বলতে আমরা কি বুঝি এবং মৌলসমূহ কেন রাসায়নিক বন্ধনে অংশ নেয়। আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হবে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন, এবং কারা ক্যাটায়ন গঠন করে এবং কারা অ্যানায়ন গঠন করে। এবং সর্বশেষ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন। আমরা জানবো আয়নিক বন্ধনকে আমরা আরো একটি নামে জানি, সেটি হচ্ছে তড়িৎযোজী বন্ধন। এবং এই আয়নিক বন্ধন কি, আয়নিক বন্ধন কেন গঠিত হয় এবং কারা এই আয়নিক বন্ধন গঠন করে, আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। তো চলো আজকে আমরা শুরু করি। আমরা এই পর্যায়ে জানবো রাসায়নিক বন্ধন কি। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد। হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।
সাথে যুক্ত থাকে তাকেই আমরা বলি রাসায়নিক বন্ধন। এবার আমরা আলোচনা করব রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ কি। আমরা ইতিমধ্যে জেনে এসেছি যে প্রতিটি মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায়। অণু গঠনকালে যে কোনো মৌল তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারে দুই ভাবে, হয় তারা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করে অথবা তারা ইলেকট্রন শেয়ার করে। এখন একই মৌলের বা ভিন্ন মৌলের দুটি পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন এবং শেয়ারের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করে। এই আকর্ষণ বলকেই আমরা বলছি রাসায়নিক বন্ধন। তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে রাসায়নিক বন্ধন গঠনের মূল কারণ হচ্ছে অণুসমূহের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন মৌলের বা একই মৌলের যে পরমাণুগুলো থাকে তাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস মানে অষ্টক বা দ্বিত্ব অবস্থা অর্জনের প্রবণতা। আমরা এবার আলোচনা করব ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন নিয়ে। আমরা সকলেই জানি কোন একটি মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে যতটি ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট প্রোটন থাকে ওই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শক্তি স্তরে ঠিক ততটি ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন থাকে। এর মানে সামগ্রিকভাবে আমার পরমাণু কি হয়, চার্জ নিরপেক্ষ বা আধান নিরপেক্ষ। কিন্তু এরকম একটি আধান নিরপেক্ষ বিশিষ্ট পরমাণুর বাইরের শক্তি স্তর থেকে যদি আমরা একটি ইলেকট্রন সরিয়ে ফেলি তখন কিন্তু আর সেটি আধান নিরপেক্ষ থাকবে না, বরং তখন ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট আয়নে পরিণত হবে, যেটাকে আমরা বলছি ক্যাটায়ন। আমরা যদি একটি সহজ উদাহরণ দেখি, আমরা জানি লিথিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন থাকে। লিথিয়ামের টোটাল ইলেকট্রনের সংখ্যা 3টি এবং লিথিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরে যে একটি ইলেকট্রন থাকে এই একটি ইলেকট্রন যদি সে ত্যাগ করে তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন। এর মানে লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস ছিল 2 1, এখন লিথিয়াম আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যাচ্ছে 2। এর মানে লিথিয়াম আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস খেয়াল করলে আমরা বুঝবো যে লিথিয়াম আয়ন কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করেছে। একইভাবে আমরা দেখব পর্যায় সারণীর বাম দিকে যে মৌলগুলো আছে তাদের বাইরের শক্তি স্তরে একটি, দুইটি বা তিনটি ইলেকট্রন থাকে এবং সেই মৌলগুলোকে আমরা জানি ধাতু হিসেবে। এবং আমরা এটাও জানি যে একটি পর্যায়ে যতই আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে যাব আমার ধাতব ধর্ম তত হ্রাস পায়। এখন আমার পর্যায় সারণীর বাম দিকে যে মৌলগুলো আছে, যদি আমি একটি ধাতু নিয়ে কথা বলি সোডিয়াম, সোডিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন আছে। সোডিয়াম পরমাণুর আকার বড় হওয়ায় সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের সাথে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম বা দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে। এই জন্য খুব অল্প শক্তি প্রয়োগেই সোডিয়াম কিন্তু তার বাইরের শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। এই যে অল্প শক্তি খরচ হয় এটাকে আমরা বলি আয়নীকরণ শক্তি। সোডিয়ামের বেলায় আয়নীকরণ শক্তির পরিমাণ কম। আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে ধাতু ক্যাটায়ন কিভাবে তৈরি করে। এবার আমরা যদি প্রশ্ন করি অধাতুরা কি ক্যাটায়ন তৈরি করে? না, করে না। তোমরা হয়তো ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছো যে অধাতুরা ক্যাটায়ন তৈরি করতে পারে না, কারণ আমরা জেনেছি যে পর্যায় সারণী যত আমি বাম থেকে ডান দিকে যাব আমার পরমাণুর আকার ততই কমবে। পরমাণুর আকার কমার কারণে আমার পর্যায় সারণীর ডান দিকে যে অধাতুগুলো আছে তাদের বাইরের শক্তি স্তরে যে 5টি, 6টি বা 7টি করে ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর আকার কম হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি থাকে, তাদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি থাকে বা তারা অনেক সবলভাবে আবদ্ধ থাকে। এতে করে যেটা হয় সেই 5টি, 6টি বা 7টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে কিন্তু আবার অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। এজন্য অধাতুরা যেটা করে তারা 3টি, 2টি বা 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে খুব সহজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস বা অষ্টক পূরণ করে। তাহলে চলো আমরা একটু দেখি যে অধাতুরা কিভাবে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং তারা কি ধরনের আয়ন তৈরি করে। আমরা যদি একটি উদাহরণ দেখি আমরা দেখব ক্লোরিন, যা কিনা একটি অধাতু এবং পর্যায় সারণীতে সে ডান দিকে অবস্থিত, মানে গ্রুপ 17 এর একটি মৌল যার বাইরের শক্তি স্তরে 7টি ইলেকট্রন আছে। এখন আমরা যেহেতু জেনেছি যে পর্যায় সারণী যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে যাব আমার পরমাণুর আকার তত ছোট হতে থাকে। এর মানে আমার বাইরের শক্তি স্তরে যে 7টি ইলেকট্রন আছে এই 7টি ইলেকট্রন কিন্তু নিউক্লিয়াস থেকে খুব কাছে থাকে এবং তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটাও কিন্তু বেশি কাজ করে, যার জন্য তাদের পক্ষে এই 7টি ইলেকট্রন ত্যাগ করার চাইতে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বাইরের শক্তি স্তরে 8টি ইলেকট্রন অর্জন করা সহজ বা আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করা সহজ। সুতরাং আমরা দেখি ক্লোরিন তার বাইরের শক্তি স্তরে 7টি ইলেকট্রন আছে, সে আরো একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড আয়ন গঠন করে, একটি ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট আয়ন তৈরি করে যেটাকে আমরা বলছি ক্লোরাইড আয়ন, এবং তার ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু এখন আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাসের মতোই। এর মানে ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। এই যে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট যে আয়ন তৈরি করেছে একে আমরা বলছি অ্যানায়ন। তাহলে আমরা মনে রাখবো যে ধাতু সমূহ ক্যাটায়ন তৈরি করে এবং অধাতু সমূহ অ্যানায়ন তৈরি করে। ধাতু কি করে? ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন তৈরি করে এবং অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন তৈরি করে। এবং উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ কারণ দেখলাম, সেটি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের প্রবণতা। ক্যাটায়ন
রসায়নের আলোচনায় আমরা একটু আগে জানলাম যে পরমাণু সামগ্রিকভাবে চার্জ নিরপেক্ষ হয়। এখানে আরো একটি বিষয় আমাদের মাথায় আসে, সেটি হচ্ছে ধাতু কেন ক্যাটায়ন তৈরি করে এবং অধাতু কেন আয়ন তৈরি করে। এই প্রশ্নের আলোচনা যদি আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে করতে চাই তাহলে আমাদের আরো দুটি বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে হবে, যার একটি হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি এবং আরেকটি হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি। এই আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি সম্পর্কে আমরা উচ্চতর ক্লাসে আরো বিস্তারিত পড়াশোনা করব, কিন্তু যেহেতু এই আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি দুটো বিষয় আমাদের বইতে আছে, আমরা খুব সহজভাবে একটু জানার চেষ্টা করব। একটি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে আনতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকেই আমরা বলি আয়নীকরণ শক্তি। আমরা খুব সহজভাবে একটু চিন্তা করি, আমি আবারও বলছি, কোন একটি মৌলের পরমাণু থেকে যদি একটি ইলেকট্রন বের করে আনতে হয় তাহলে আমার যে শক্তি খরচ হয় সেটিকে আমরা বলছি আয়নীকরণ শক্তি। আমরা যে সোডিয়াম নিয়ে কথা বলছিলাম, এই সোডিয়ামের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা জানি, কারণ সোডিয়াম পরমাণুর আকার বড়, সোডিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে তার বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের যে দূরত্ব সেটিও বেশি, তার মধ্যে আকর্ষণ বলও কম, তাই আমি খুব অল্প পরিমাণ শক্তি খরচ করলেই কি করতে পারবো, সোডিয়ামের বাইরের শক্তি স্তর থেকে ওই একটি ইলেকট্রন বের করে আনতে পারবো। তাহলে কি আমরা বুঝতে পারছি যে যেহেতু কোন একটা মৌলের পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে আনতে আমার যে শক্তি খরচ হয় সেটিকে আমরা যেহেতু বলছি আয়নীকরণ শক্তি, তাহলে সোডিয়াম পরমাণুর বেলায় তার বাইরের শক্তি স্তরের ওই একটি ইলেকট্রন বের করে আনতে কিন্তু আমার কম শক্তির খরচ হচ্ছে, আর এই যে শক্তি, এই শক্তিকেই বলছি আমরা আয়নীকরণ শক্তি। একইভাবে আমরা যদি ইলেকট্রন আসক্তির কথা বলতে চাই, আমরা দেখব যে ক্লোরিন পর্যায় সারণীতে ক্লোরিনের কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি আছে অর্থাৎ আর্গন, তার ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে অর্জন করবে, একটি ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে। এই যে অধাতুগুলো যে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করছে, কারণ কি, কারণ তাদের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি। কোনো একটি চার্জ নিরপেক্ষ মৌলের পরমাণু কি করছে, একটি ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হওয়ার সময় যে শক্তিটি নির্গত হয় তাকে আমরা বলছি ইলেকট্রন আসক্তি। এবং অধাতব পরমাণুগুলোর জন্য ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার চাই, ইলেকট্রন গ্রহণ করা সহজ, এর মানে তাদের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি, তাই অধাতব পরমাণুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়নে পরিণত হচ্ছে। আমরা এবার আলোচনা করব আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন নিয়ে। আয়নিক বন্ধনকে আমরা ইংরেজিতে বলি আয়নিক বন্ড এবং তড়িৎযোজী বন্ধনকে আমরা ইংরেজিতে বলি ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড। এখন এই আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন কি সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। আমরা ইতিমধ্যে জেনে এসেছি যে ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন তৈরি করে এবং অধাতু সমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন তৈরি করে। যে আকর্ষণের ফলে এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন গুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে আমরা বলি আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন। এখন আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি যে ক্যাটায়ন কারা ফর্ম করে, যারা ধাতু। আমরা যদি সোডিয়াম পরমাণু নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন থাকে এবং সোডিয়াম যেহেতু ধাতু তার ইলেকট্রন ছেড়ে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের প্রবণতা বেশি। তার আয়নীকরণ শক্তি কম হওয়ার কারণে সে খুব সহজে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয়। এবং ক্লোরিনের একটি ধর্ম আছে যে তার ইলেকট্রন আসক্তি বেশি, তার ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি। আমরা জানি ক্লোরিনের বাইরের শক্তি স্তরে 7টি ইলেকট্রন আছে, সে যদি আরেকটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলেই সে আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস মানে তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। আমরা যদি ছবিটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনটি আছে সেই ইলেকট্রনটি সে ছেড়ে দেয়, ছেড়ে দিয়ে সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় এবং ক্লোরিন পরমাণু সেই ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে বাইরের শক্তি স্তরে 8টি ইলেকট্রন অর্জন করে। এর মানে সে অষ্টক অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে স্থিতিশীলতা অর্জন করে। এখন এই সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন যেহেতু তারা বিপরীতধর্মী আয়ন, সোডিয়াম আয়ন হচ্ছে ধনাত্মক চার্জযুক্ত এবং ক্লোরাইড আয়ন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত, ফলে তাদের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে, যেটিকেই আমরা বলছি আয়নিক বন্ধন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ইলেকট্রন আদান প্রদান বা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ কাজ করে সেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়নিক বন্ধন গঠনে আমার একটি ধাতু এবং একটি অধাতু প্রয়োজন। এবার যদি আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ম্যাগনেসিয়াম এবং অক্সিজেন আমার কাছে দুটি পরমাণু আছে। তো আমরা নাম শুনে বুঝতে পারছি যে ম্যাগনেসিয়াম যে কিনা গ্রুপ 2 এর মৌল এবং নামের শেষে আম আছে তাই আমরা একে বলছি ধাতু। যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে যেমন ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, এরাও কিন্তু ধাতু। তো আমরা সবকিছুতেই কিন্তু ব্যতিক্রম আছে এবং এই ব্যতিক্রমগুলো কিন্তু আমরা মনে রাখবো। ম্যাগনেসিয়াম একটি ধাতু যার বাইরের শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে 2টি এবং অক্সিজেন তার বাইরের শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে 6টি। তাহলে একটু চিন্তা করো তো, ম্যাগনেসিয়াম যদি তার কাছাকাছি কোনো একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তাহলে সে কি করবে? আমরা জানি ম্যাগনেসিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরে যেহেতু 2টি ইলেকট্রন আছে, ও যদি 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে কিন্তু সে খুব সহজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে ফেলছে।
কারণ কি? কারণ ধাতু মাত্রই কি আমরা জানি ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা ত্যাগ করতে চায়, ত্যাগ করার মাধ্যমেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে বা করার চেষ্টা। আবার আমার কাছে অক্সিজেন পরমাণু আছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেনের বাইরের শক্তি স্তরে ইলেকট্রন আছে 6টি। তো সে যদি নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস মানে নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে আরো 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে এবং সেই 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করলেই কিন্তু তার বাইরের শক্তি স্তরে কি 8টি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হবে, অর্থাৎ অষ্টক অবস্থা প্রাপ্ত হবে। আমরা জানি ম্যাগনেসিয়াম ধাতু এবং আমরা এটাও জানি যে ধাতুর ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি বা তাদের আয়নীকরণ শক্তির মান কম। সুতরাং ম্যাগনেসিয়াম খুব সহজেই তার বাইরের শক্তি স্তরে 2টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ম্যাগনেসিয়াম আয়নে পরিণত হবে এবং ওই 2টি ইলেকট্রন কিন্তু কে গ্রহণ করবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেনের বাইরের শক্তি স্তরে 6টি ইলেকট্রন আছে এবং সে যদি বাইরের শক্তি স্তরে অষ্টক অবস্থা পূর্ণ করতে চায় তাহলে কিন্তু তার 2টি ইলেকট্রন লাগবে। ম্যাগনেসিয়াম যে 2টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে ওই 2টি ইলেকট্রন কে গ্রহণ করবে? অক্সিজেন। অধাতু সমূহের ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করার প্রবণতা যেহেতু বেশি, সুতরাং অক্সিজেন ওই 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেনের ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়ন বা অক্সাইড আয়ন তৈরি করবে। এখন এই ম্যাগনেসিয়ামের ধনাত্মক আয়ন এবং অক্সিজেনের ঋণাত্মক আয়ন যখন কাছাকাছি আসবে তখন কিন্তু তারা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স বা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে এবং এই ধরনের বন্ধনকে আমরা কি বলি? আয়নিক বন্ধন। এবং এই ধরনের যৌগ দ্বারা গঠিত যৌগকে আমরা বলি আয়নিক যৌগ। সুতরাং আমরা বলতে পারি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হবে একটি আয়নিক যৌগ। একইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি সোডিয়াম এবং হাইড্রোজেন নিয়ে, একইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন নিয়ে। আমরা সকলে বাসায় এই উদাহরণগুলো নিয়ে একটু অনুশীলন করব। সুতরাং আমরা একটু যদি পর্যায় সারণী খেয়াল করি তাহলে দেখব পর্যায় সারণীতে গ্রুপ 1 বা গ্রুপ 2 তে যে ধাতুগুলো আছে তাদের আয়নীকরণ শক্তির মান কম, অর্থাৎ তাদের বাইরের শক্তি স্তর থেকে একটি করে ইলেকট্রন বা 2টি করে ইলেকট্রন বের করে নেওয়া খুব সহজ, যার জন্য ধাতুগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তাদের ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন তৈরি করে। এবং পর্যায় সারণীতে গ্রুপ 16 ও 17 এ যে মৌলগুলো আছে তারা সাধারণত ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদের ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়ন তৈরি করে। এভাবে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন তৈরির মাধ্যমে তারা যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তারা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স বা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আয়নিক যৌগ গঠন করে। আমরা মনে রাখবো এই আকর্ষণ বল, যেটাকে আমরা বললাম স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল বা কুলম্ব আকর্ষণ বল বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, এই বলের কারণে আয়নিক বন্ধন বা আয়নিক বন্ধন দ্বারা গঠিত যৌগগুলো অনেক শক্তিশালী হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন গ্রুপ 13 এর মৌল অ্যালুমিনিয়াম, যা কিনা একটি ধাতু, সেও কিন্তু আয়নিক যৌগ গঠন করে। ব্যতিক্রম কিন্তু সব জায়গাতেই আছে। সুতরাং আমরা যখন একটি বিষয় পড়ব আমরা মুখস্থ না করে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। তো আজকে আমরা কি কি শিখলাম বলতো? আজকে আমরা সর্বপ্রথম শিখলাম যে রাসায়নিক বন্ধন বলতে আমরা কি বুঝি। আমরা জানলাম যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সমূহ যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন তারা যে আকর্ষণ বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকে আমরা বলছি রাসায়নিক বন্ধন। এবং আমরা এটাও জেনেছি এই রাসায়নিক বন্ধন গঠনের পেছনে কারণ কি? কারণ ছিল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের প্রবণতা। কারণ আমরা জানি পর্যায় সারণীতে প্রতিটি মৌল তার কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে তার ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের মাধ্যমে রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চায়। এরপরে আমরা জেনেছি যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন নিয়ে। আমরা জানলাম যে ধাতু সমূহ এক বা একাধিক ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তারা পর্যায় সারণীতে তাদের কাছাকাছি কোনো একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে এবং তারা একটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়, যাকে আমরা বলছি ক্যাটায়ন। এবং অ্যানায়ন কোনগুলো ছিল? পর্যায় সারণীতে কিছু অধাতু আছে যারা ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আছে তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় এবং তারা যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে যে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হচ্ছে তাদেরকেই আমরা বলছি অ্যানায়ন। সর্বশেষ আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি সেটি ছিল আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন। এই আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন কাদের মধ্যে হয় বলতো? একটি ধাতু এবং একটি অধাতু যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন তারা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হয়। এবং আমরা এটাও জেনেছি যে এই আয়নিক বন্ধন এত শক্তিশালী কেন হয়? আয়নিক বন্ধন শক্তিশালী হওয়ার কারণ তাদের মধ্যে যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলটা কাজ করে। আমরা কিন্তু দেখেছি যে পর্যায় সারণীতে গ্রুপ 1 এবং গ্রুপ 2 এর যে মৌলগুলো আছে তারা সচরাচর একটি বা 2টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্যাটায়ন বা ধনাত্মক আয়ন তৈরি করে এবং গ্রুপ 16 এবং 17 এর মৌলগুলো তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন তৈরি করে। এবং এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তারা কিন্তু স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আয়নিক বন্ধন তৈরি করে এবং এই আয়নিক বন্ধন দ্বারা যে সকল যৌগ আমরা পাই তাদেরকে কিন্তু আমরা বলি আয়নিক যৌগ। কিন্তু আমরা একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ আলোচনা করেছি যেখানে আমরা জেনেছি গ্রুপ 13 এর মৌল অ্যালুমিনিয়াম সে গ্রুপ 1 বা 2 এর মৌল না হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আয়নিক যৌগ গঠন করে।
তাই আমরা যখন যে বিষয়গুলো জানবো সেগুলোর উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ সঠিকভাবে জেনে রাখবো এবং যে ব্যতিক্রম যে উদাহরণগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের মাথায় ভালোভাবে রাখতে হবে। এভাবে আজকে আমরা সর্বমোট 3টি বিষয় জানলাম। আশা করি তোমাদের জন্য আজকের ক্লাসটি অনেক ফলপ্রসূ ছিল। তোমাদের জন্য কিছু বাড়ি কাজ দেওয়া থাকবে। আমাদের আজকে বাড়ি কাজের প্রথম যে বিষয় সেটি হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি ও ইলেকট্রন আসক্তি বলতে কি বোঝায়। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনেছি আয়নীকরণ শক্তি কি এবং ইলেকট্রন আসক্তি কি। তোমরা অবশ্যই পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে এই দুটো বিষয় ব্যাখ্যা করতে শিখবে। দ্বিতীয় যে কাজটি থাকবে তোমাদের জন্য সেটি হচ্ছে পরমাণু কেন চার্জ নিরপেক্ষ হয়। তৃতীয়ত আমাদের পরিচিত বিভিন্ন বস্তু বা যৌগসমূহের মধ্যে কোনগুলো আয়নিক যৌগ তার একটি তালিকা তৈরি করো। আমি আশা করি সকলেই পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো রপ্ত করতে পারবে এবং সঠিকভাবে উত্তর করতে পারবে। Hello dear students, I hope you are having a good time and you are enjoying sound health and mind. Today we will be learning some more things in English language, especially focusing some grammatical issues. So without much delay, let us begin today's class. Please read the following sentences at first. Look at the screen. What do you think of those sentences? Are they grammatically correct? Do you think they are written perfectly all right? Well, let's check. The first sentence, my mother is a poet. Well, to me, it doesn't look okay, and I'm sure that you also found the problem with the sentence. Yes, you were absolutely right. Poet is a wrong word in the sentence. It has to be poetess because my mother is a female person, but poet is a male person. So it has to agree with the subject. That is why my mother is a poetess. And therefore the whole text will follow according to the first sentence. Therefore, in the second sentence, he writes is going to be absolutely wrong. So instead of he, we have to write she. So there was a mistake in the pronoun. She writes very interesting poems for kids. On the other hand, my aunt, who is a tailor, aunt, again, she is a lady. So tailor is incorrect because tailor is a man. So what is the female version of tailor? We have to know it. It is seamstress. So the sentence is like that. From here, my aunt, who is a seamstress, draws pictures in his. No. His is absolutely wrong here. It has to be her. It is possessive adjective but wrongfully written. So it has to be draws pictures in her free time. This is how we can write absolutely grammatical mistake-free sentences. Now, what was the problem with those sentences? What can we call that problem? Well, it was issue with gender. We must use correct genders to make our expressions error-free. So there must not be any mistake with gender. Now, what is gender? Today's class is based on the issues with gender. We will be learning what we mean by gender and the uses of gender. Let us see. The definition is like that. Gender is a grammatical arrangement of nouns,
pronouns and adjectives into male or female. For example, boy, girl, man, woman, he, she, his, her. You see? Male, female. So when you are talking about a man, you cannot use a female adjective, you cannot use a female pronoun. So you have to be very careful with the usage of gender. So today we will be focusing gender in detail. In English, there are 4 kinds of genders. They are: number 1, masculine gender, feminine gender, common gender, and lastly, neuter gender. We will be learning all 4 of the gender categories and their usages. Let's learn all of them. Now we will be doing an activity through which we are going to find out all the definitions of masculine, feminine, common and neuter genders. You yourself are going to find out the definitions of masculine, feminine, common and neuter genders just by filling up those gaps. Please have a look. There are 4 sentences. They are actually the definitions of those 4 gender categories. We have to fill up those gaps just by using male or female. Let us have a look at the first one. The masculine gender denotes a male person or animal. Male means masculine. Second one, the feminine gender denotes a female person or animal. Female, feminine. The common gender refers to both male and female persons or animals. And lastly, the neuter gender denotes a thing which is neither male nor female. Usually, neuter gender is lifeless. In most cases, there is only one exception, that is tree or plant. So, neuter gender is basically lifeless. Remember the fact. Now, we will look at some examples of those definitions. The first one, masculine gender. Examples can be father, king, poet, ram, that is male sheep. Second one, feminine gender, mother, queen, poetess, you. You can see the opposite gender of those categories. Father, mother, king, queen, poet, poetess, ram, you. They are all female, they are all male. The third one, common gender. Examples can be baby, which can be either a male baby or a female baby. Singer, doctor. For both of them, we cannot say whether the singer or doctor is a male person or female person. That is why they are common genders. Now the last one, examples can be pen, laptop, table, any lifeless objects. So I believe with those examples, we have already understood these 4 categories of genders. Now we will do another activity through which we will understand these 4 kinds of genders more clearly. Let us participate in this activity. Here there is a table. You have to take the words from here and put them according to the right order, according to the right column. The first column is for masculine genders. Second column is for feminine genders. Third column and fourth one, neuter gender. Let's start with masculine genders. From here, from all the ones, we will pick all the letters and we will put them in the first column. Well, let's find out. Yes, I think brother should be the first one. Yes, brother. Second, stallion, which is a male horse. Third one, ram, which is a male sheep. And lastly, yes, husband is here. Let us put the noun here in the male category, that is masculine, husband. Now we will try to find out the females, that is the feminine genders of these nouns. First, brother. Do we have the opposite gender, that is female of brother? Yes, we have. Sister. So let us put sister here. Yes, we have sister here. Then stallion is the male horse. Do we have the female horse? Yes, we have mare. Let us put it here. It is in the female category of horse.
Third one, ram. The opposite of ram, the female of ram is you. So it should be here. And lastly, husband is definitely wife. So we got the masculine and feminine column quite all right. Now the common gender. The first one should be brother and sister. What do we call brother and sister? Siblings. If you have one more brother and one more sister, you can say I have two siblings. So with the noun sibling, you mean either brother or sister. That is why siblings, the word siblings is common gender. Secondly, stallion and mare are the male and female version of horse. That is why horse is going to be in the common gender category. Thirdly, male sheep, female sheep. So sheep is going to be in the common gender category. And lastly, husband and wife. Husband and wife should be spouse. The noun spouse means either husband or wife. So in a party, maybe we can say that all the male members will be here in the party with the spouses. It means with the wives. So if you want to mean either husband or wife, then you use this particular common gender, that is spouse. Now the last one, I believe this one is going to be easier for you because we have already got all kinds of masculine, feminine and common gender. Now the last one. Firstly, lamp, lifeless. It is neither male nor female. Second one, pencil. Third one, TV. And the last one, laptop. So with this activity, I'm sure now you understand masculine, feminine, common and neuter gender quite clearly. Now we will learn how to make feminine genders from masculine genders. There are a couple of rules of making feminine genders from masculine genders. Let us learn them. The first one, by using an entirely different word. For example, man, woman, bull, cow, uncle, aunt, nephew, niece, monk, nun, stag, hind, drake, duck, he, she. See, we have used absolutely different word from the base word, from the masculine word. So we have learned how we change from masculine to feminine by using absolutely different words. Just to give you an idea of the meanings, monk, do you know the meaning of monk? Monk is a male member of the religious community. Those who involve themselves in prayerful activities. Some of the monks live in the mountains, some of the monks live in the desert areas. So they are the male members of the religious community. On the other hand, nun means the female member of the religious community. Stag is a male member of an animal, you know, deer. So male deer is stag, but female deer is hind. So I believe that you will remember those rules because if you want to use the correct usages of masculine and feminine, you have to memorize those rules. Second rule, by adding a syllable, ess, ine, tricks, etc. to the masculine gender. Let us have a look at the examples. Lion, lioness. We added ess. Poet, poetess. Host, hostess. Heir, heiress. Hero, heroine. We added ine. Little bit different from the other ones. Executor, executrix. So these are the male members and these are the female members. Now, if I want to give you the meaning or an idea of those genders, starting with host. Host means what? If you invite someone, it means you are a host. If you are a man, if you are a male member of the family, then you are the host. But if you are a female member of the family, then you are the hostess. So, host, hostess. Now we will learn the next rule. Rule number 3. By adding ess after dropping the vowel of the masculine ending. Let us have a look at the examples. Actor, actress. See, we have dropped O from here. Actor, actress, not actress. So we dropped this vowel before the ending of the masculine word. Second one, prince, princess, same way.
tiger, tigress, waiter, waitress, master, mistress. Little bit different. Duke, duchess. Now, what we mean by duke? Duke is a very high post of the royal family, especially in the British families. If he is a male member of a very high rank, we can call him a duke. But if she, who is a female member of a very high rank of the royal family or the government, then we can say duchess. So the opposite of duke is duchess. You have to remember it. Rule number 4, by placing a word before or after. Let us have a look at some examples. Grandfather, grandmother. See, we replace father to mother. Grandfather becomes grandmother. Manservant becomes maidservant. Landlord becomes landlady. Peacock, peahen. Milkman, milkmaid. Please be careful, not milkwoman, milkmaid. But washerman, washerwoman, not washermaid. So these are the things you have to keep in your mind, where you have to use maid and where you have to use woman. Let us have a look one more time. Manservant, maidservant, milkman, milkmaid, washerman, washerwoman. So we have got a very good idea on the rules of making feminine gender from masculine gender. Now there will be another activity. Let us participate. In this table, the genders are not organized well. We have to match correctly from masculine to feminine. We will be drawing a line that will show the correct change from masculine to feminine. So would you like to try? I'm sure you can do it. Please match your answer with me. First one, drone. Drone should be B, because drone is the male member of that insect that collects honey. We all know what bees contribute to the environment, especially the ecological balance of the world. So drone is the male member and bee is a female member. Fox is vixen, bachelor, maid, stag, hind, male deer, female deer, cock, a bird, but male bird, it should be hen, right? And lastly, hunter, huntress. An example of adding ESS, dropping the vowel before the last letter of the masculine gender. Now second part, dog is definitely bitch, because dog is the male member. You know, dog guards our house at night. Tailor should be seamstress. Sometimes people say tailoress, but seamstress is the appropriate one. So please use seamstress. Priestess. Usually priests offer religious ceremonies or functions in churches or temples. So the opposite of priest should be priestess. God, goddess, please remember there is DD. If you use only one D, that is going to be a spelling mistake. So please be careful with that. Sir, definitely. Madam, father-in-law, mother-in-law. So that's all with this activity. Now we will do one more activity. Activity number 4, use of correct genders. See, there are gaps. In those gaps, you have to fill up by using words from here. There are extra words which you may not need. Please have a look at the clues on top of this exercise. These words are going to be put inside those gaps. The first one, the opposite gender of master is, yes, you are right, mistress. Number B, his nephew is a dash. I think Taylor is the right answer here because it is a male gender. It is a masculine gender. Nephew is a masculine gender, and that is why it will match with this masculine noun. So his nephew is a tailor is going to be the right answer. Number B, the dog is wagging dash tail. We have to use one adjective here, a possessive adjective, either his, her or its. Since the dog is not a person, so it is better not to use he or she. Therefore, we have to use its. So
It is going to be the right answer. The dog is wagging its tail. Number D, she is the dash of her father's property. When someone wants to give away his or her property, he or she gives it to the heir or heiress. So she is a female pronoun. That is why we cannot use heir. We have to use heiress, which is here in our clue. Number E, the son is considered as a dash gender. It is going to be masculine gender because son is considered as a male power, because sun has a lot of power with lot of energy, lot of heat. So that is why it is considered as a male power. Therefore, it is masculine gender. On the other hand, the moon, the sixth one, F, number F, the moon is considered as a female gender. Usually moon, the earth, river, these are considered as female forces. That is why we have to say the moon is considered as feminine gender. Next one, number G, he can do the work himself or herself. He is a male pronoun. It is a masculine gender. That is why he can do the work himself. Number H, my cousin's father is my uncle. Very simple, because your uncle's son or daughter is going to be your cousin. So your cousin's father means your uncle. Very simple. On the other hand, your cousin's mother is going to be your aunt. Next one, number I, she is the dash of my neighborhood. So let us have a look at these clues. I think this noun is left, which matches with she. She is the daughter-in-law of my neighbor. So she is feminine and daughter-in-law is also feminine. That is why this answer is going to be the correct one. Now, last one, number J. Spring comes with all his or her. Spring is considered as female. So it has to be her. On the other hand, summer is male because summer has heat and has a lot of power. But spring is mild and it is considered with motherhood. That is why spring comes with all her flowers. So that's all with our activities. Now, homework. Your homework is going to be error correction of genders. Have a look. See, these sentences have genders but wrongfully used. You have to find out which gender is wrongfully used and you have to replace the correct gender. So that's all for today. I wish you good luck with your learning of English, and please do not hesitate learning English, speaking English and using English in your day-to-day life. Thank you all. সুপ্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা, আমরা ব্যবসায় উদ্যোগের আজকের এই ক্লাসে অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থান অধ্যায়ে আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি তাওহিদ। আত্মকর্মসংস্থানের এই দ্বিতীয় অংশে আমরা শুরুতেই পড়ব আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যে উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো আছে, এই উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ধারণের বা নির্বাচনের জন্য কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় বা কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে চলে আসো, আমরা যদি বলি সঠিক পণ্য নির্বাচন বা সিলেক্টিং দ্য রাইট বা কারেক্ট
প্রোডাক্ট অর সার্ভিসেস, অর্থাৎ সঠিক পণ্য বা সেবা নির্ধারণ করতে হবে। তোমরা যদি লক্ষ্য করো আজকের এই অধ্যায়ে আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে একজন উদ্যোক্তা তিনি একটা ছোট চাকরি করতেন, ওটা ছেড়ে তিনি সবজির ব্যবসায় শুরু করলো, সবজি চাষ করা শুরু করলো। তারপর আরেকজন উদ্যোক্তা দেখলাম যিনি হচ্ছে ফুল চাষ শুরু করলো। তাহলে দেখো এই উদ্যোক্তারা তারা কিন্তু এমন পণ্য নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান শুরু করেছে যেটা বাজারে চাহিদা রয়েছে, যেটা মানুষ কিনবে। হ্যাঁ, তাহলে মানুষ কিনবে না বা মানুষের কাছে চাহিদা নেই এমন কোনো পণ্য বা এমন কোনো সেবা নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান শুরু করলে এটা ব্যর্থ হওয়ার বা সফল না হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। অর্থাৎ একদম অপরিচিত কোনো পণ্য বা যে পণ্যর কোনো উপযোগিতা মানুষের কাছে নেই বা চাহিদা মানুষের কাছে নেই এমন পণ্য নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। দ্বিতীয় যে ফ্যাক্টরটা বা দ্বিতীয় যে উপাদানটা আছে তা হচ্ছে পুঁজি বা মূলধন। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বা যে কোনো ব্যবসায় সৃষ্টির জন্য সবসময় মনে রাখবে মূলধন হচ্ছে একটা ব্যবসায়ের জন্য লাইফ ব্লাডের মতো বা জীবন বাঁচানো রক্তের মতো। যদি ব্লাড না থাকে, ব্লাড সার্কুলেশন না থাকে, যেমন জীব বাঁচতে পারে না, তেমনি ভাবে পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজনীয় সময় পর্যাপ্ত মূলধন যদি না থাকে ওই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখা বা সফলভাবে চালানো সম্ভবপর হয় না। এ কারণে আত্মকর্মসংস্থানে যাওয়ার আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে যে আমার সামর্থ্য কতটুকু আছে, কতটুকু মূলধন বা কতটুকু পুঁজি আমি এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবো। এই ব্যবসাটা যখন আরো বড় হবে, যখন আরো এক্সপ্যানশনে যাবে ব্যবসাটা, তখন এই পুঁজি বা বিনিয়োগের উৎসগুলো কি কি হবে এগুলো খুব ভালোভাবে মাথায় রেখেই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো নির্বাচন করা উচিত। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা শুরুতে যেটা বলছিলাম পণ্য নির্বাচনের সাথে সাথে কিন্তু পণ্যের চাহিদা নির্বাচনটাও চলে আসে। অর্থাৎ যেটা আমরা বললাম এমন পণ্য নির্বাচন করতে হবে যেটা ওই নির্দিষ্ট সমাজে বা ওই সমাজের মানুষগুলোর কাছে চাহিদা রয়েছে বা তারা এটা কিনবে, তারা এটা ব্যবহার করবে। এমন পণ্য নির্বাচন করা উচিত না যেটা চাহিদা বাজারে নেই বা মানুষ যেটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। হ্যাঁ, তাহলে এটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপরে যদি আমরা দেখি তা হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ধারণাই নেই এমন কোনো ব্যাপারে শুরুতেই যদি কেউ ব্যবসায় করতে যায় বা শুরুতেই যদি কেউ ওটা নিয়ে কোনো উদ্যোগ তৈরি করতে যায়, হ্যাঁ, আত্মকর্মসংস্থান করতে যায়, এখানে সফলতার সম্ভাবনা কম থাকবে। এমন ব্যাপার নিয়ে বা এমন প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করা উচিত যে বিষয়টাতে ওই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ রয়েছে, পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে। আমরা যদি সেবা প্রদানকারী ছোট ছোট ব্যবসায়ের কথা বলি, যেমন হচ্ছে যারা হচ্ছে চুল কাটে অথবা যারা হচ্ছে আরো স্পেসিফিক সার্ভিসেস বা আরো স্পেসিফিক সেবা মানুষকে দেয়, রেশম গুটি চাষ করার কথা যেটা আমরা শুরুতে বললাম, এই মানুষগুলো যদি পার্টিকুলার ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকে, সে যদি নাই জানে কিভাবে মানুষের চুল কাটতে হয় অথবা কিভাবে রেশম গুটি চাষ করতে হয় অথবা কিভাবে মাটির হাড়ি পাতিল বানাতে হয় বা মৃৎশিল্প তৈরি করতে হয়, এই সম্পর্কে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থেকেই বা কোনো প্রশিক্ষণ না থেকে কেউ যদি এরকম ব্যবসায় করতে নামে, সে কিন্তু ব্যবসায় ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে বা একটা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে কোন একটা নির্দিষ্ট পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হলে আগে পণ্যটা সম্পর্কে জানতে হবে এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়েই ওই ব্যবসাটা শুরু করতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা পরের টপিকে দেখব আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কতটুকু। আমরা যদি তার পরেরটাতে যাই, তা হচ্ছে পরের যে উপাদানটা হয়েছে তা নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানা এবং তা কাটিয়ে উঠতে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া। এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কি পারি এটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি ভাবে আমি কি পারি না বা কি সীমাবদ্ধতা আমার মধ্যে রয়েছে এটাও নিজের সম্পর্কে জানতে হবে। নিজের সম্পর্কে এই অ্যানালাইসিসটা ঠিক মতো করতে পারলেই এই ব্যাপারটাও জানা যাবে যে আমি কোন পণ্যটা বা কোন সেবাটা মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে পারবো, বা এটা হচ্ছে যে ডু দ্যাট থিং অ্যাট উইচ ইউ আর দ্য বেস্ট। অর্থাৎ তুমি ওটাই করো যাতে তুমি সবচেয়ে ভালো জিনিসটা মানুষকে দিতে পারো, তাহলে কিন্তু মানুষ এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করবে এবং তার চাহিদাও খুব বেশি থাকবে। তারপর যৌথ উদ্যোগ, সঠিক কর্মী নির্বাচন, ব্যবসার স্থান নির্বাচন, সঠিক প্রযুক্তি নির্বাচন, দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় উপাদান, এগুলো একটা করে প্রত্যেকটা জিনিসই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যৌথ উদ্যোগের কথা যদি আমরা বলি, এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান এটা কি নিজে একার উদ্যোগে হবে নাকি যৌথ উদ্যোগে হবে? যৌথ উদ্যোগে যদি হয় তাহলে যে পার্টনার থাকবে বা যে অংশীদার থাকবে তার যোগ্যতা, তার সামর্থ্য, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, এই ব্যাপারগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আমরা যদি দেখি যে সঠিক কর্মী নির্বাচন বা এমপ্লয়িং দ্য রাইটেস্ট পারসন,
এমপ্লয়িং দ্য এফিশিয়েন্ট পারসন, এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কেউ যদি একটা সফল উদ্যোগ গড়ে তোলে, কয়েকজন মানুষকে চাকুরি দেয়, এই চাকুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেগতাড়িত হয়ে চাকুরি দিলে ওই ব্যবসায় সফলতার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো ইমোশনাল ডিসিশন নেয় বা আবেগে তাড়িত হয়ে এই চাকুরি দেওয়ার ব্যাপারগুলো ডিসিশন নেয় তার নিজের ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে, তখন ওই ব্যবসায় অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, তার চেয়ে এটা করা উচিত যে সবচাইতে যোগ্য মানুষটাকে নিযুক্ত করতে হবে, সবচাইতে যোগ্য মানুষটাকে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত করতে হবে। ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন বা লোকেশন অফ দ্য বিজনেস, এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কাছে কারেক্ট বা রাইট পণ্য আছে, সঠিক পণ্য আছে, তোমার ব্যবসায় আইডিয়া বা ব্যবসায় ধারণা বা বিজনেস আইডিয়া এটাও তোমার জন্য একদম কারেক্ট, তোমার ব্যবসায় পর্যাপ্ত পুঁজিও আছে বা মূলধনও আছে, তোমার ব্যবসায় কর্মী নির্বাচনও সঠিক, সব কিছু ঠিক আছে। শুধু একটা জিনিসের প্রবলেম হচ্ছে তোমার ব্যবসাটা এমন একটা জায়গাতে স্থাপিত হয়েছে যে জায়গাটাতে মানুষ কম যায় বা মানুষ কম চেনে, ওই জায়গাটাতে মানুষের অতটা কোলাহল নেই বা লোকজন অত বেশি যায় না, তোমার ব্যবসাটা কিন্তু ঠিকমতো চলবে না। অর্থাৎ এটা আসলে নির্ভর করে যে কি ধরনের ব্যবসা বা কি প্রোডাক্ট বা কি সার্ভিসেস তুমি দিচ্ছ, কোন পণ্য বা কোন সেবা তুমি মানুষের কাছে বিক্রি করছো, এবং ওই যেই জায়গাটাতে তুমি তোমার ব্যবসাটা দাঁড় করাচ্ছ ওখানে ওই পণ্য বা ওই সেবাগুলো কেনার জন্য মানুষ যাবে কিনা বা এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সিলেক্টিং দ্য লোকেশন বা ব্যবসার স্থান নির্বাচন, এটা টপ মোস্ট প্রায়োরিটি দিয়ে এটা নির্বাচন করা উচিত। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার বা ইউজিং দ্য রাইটেস্ট টেকনোলজি, আমরা জানি প্রযুক্তি বা টেকনোলজি ব্যবহার ব্যবসায়কে অনেক বেশি ইফিশিয়েন্ট করে তোলে, অনেক বেশি কস্ট ইফেক্টিভ করে তোলে। অর্থাৎ ব্যয় কমাতে প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই সাহায্য করে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার করতে গেলেও আমাদেরকে যে ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক থাকতে হবে তা হচ্ছে প্রযুক্তিটা সঠিক কিনা বা এটা উপযুক্ত কিনা। অনুপযুক্ত কোনো প্রযুক্তি দিয়ে যদি ব্যবসাকে শুরু করে, এখানে অনেক ভয় থাকে, সিকিউরিটির ভয় থাকে, সিস্টেম হ্যাকিং এর ভয় থাকে। এই কারণে প্রযুক্তিটা ব্যবসার সাথে কতটুকু রিলেভেন্ট বা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, কতটুকু প্রাসঙ্গিক, এটা মাথায় নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। যেটা আমরা আমাদের লেকচারের শুরুতে বলেছিলাম যে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করতে হবে। আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে যায় না এমন পণ্য এবং সেবা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে কিন্তু তা চলবে না, না চলার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। আমরা যদি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ দেখি তাহলে দেখতে হবে উন্নয়নশীল দেশের মানুষগুলোর কি পণ্যের চাহিদা আছে বা কি সেবার চাহিদা আছে, তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন কোন পণ্য বা কোন কোন সেবা চায়, ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে ব্যবসায় সফল হওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়। ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় উপায় অবলম্বন, ব্যবসায় ঝুঁকি থাকবে, ঝুঁকি আর ব্যবসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তবুও এমন সব কার্যক্রম নিতে হবে বা এমন সব কার্যক্রম করতে হবে যার মাধ্যমে ঝুঁকিটা কিছুটা হলেও মোকাবেলা করা যায় বা ঝুঁকিটাকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেটাকে আমরা বলি রিস্ক মিনিমাইজেশন। অনেক 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 কাজ আছে যে কাজগুলোর মাধ্যমে একটা ব্যবসায় সম্ভাব্য ঝুঁকি একদম যদি এলিমিনেট বা একদম পুরোপুরি অ্যাভয়েড করতে না পারলেও কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তারপর আমরা দেখব ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ। হ্যাঁ, ব্যর্থতা এটা ব্যবসার সাথে খুবই বেশি কমন পরিচিত, খুবই কমনলি একদম বাজওয়ার্ড যেটাকে আমরা বলি, একদম পরিচিত একটা শব্দ ব্যর্থতা। ব্যবসা করতে গেলে সফলতা থাকবে, ব্যর্থতা থাকবে। তোমরা নিশ্চয়ই প্রযুক্তি পণ্য বা কর্পোরেট জায়ান্ট অ্যাপল ইনকর্পোরেশনের নাম শুনেছো, তোমরা আইফোন, আইপড, আইপ্যাড এসবের নাম তো শুনেছো। এই অ্যাপল ইনকর্পোরেশনের যে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্টিভ জবস, তার একটা খুব বিখ্যাত উক্তি আছে এই ব্যর্থতা নিয়ে। উনি এভাবে বলতেন যে রিমেম্বারিং দ্যাট ইউ আর গোনা ডাই ওয়ান ডে ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু অ্যাভয়েড দ্য ট্র্যাপ অফ থিঙ্কিং দ্যাট ইউ হ্যাভ সামথিং টু লুজ। অর্থাৎ ইন বিজনেস ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ। সবসময় মনে রাখতে হবে যে ব্যবসায় সফলতা ব্যর্থতা আসবেই। এই ব্যর্থতা থেকে হতাশ না হই বা ব্যর্থতার পরে ব্যবসা থেকে সরে না গিয়ে কি কি কারণে ব্যর্থ হলাম ওই কারণগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যে ওই ব্যাপারগুলো বা ব্যর্থতা যে কারণে হয়েছে ওই কারণগুলো যাতে ভবিষ্যতে আবার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ওই কারণগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ব্যবসা শুরু করতে হবে। একজন সফল উদ্যোক্তার যে কতগুলো গুণাবলী আছে, এই গুণাবলীর মধ্যে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে তার মনোবল কতটা শক্ত, সে বিভিন্ন শখ বা বিভিন্ন এই যে ব্যর্থতাকে কতটুকু অ্যাবজর্ব করার বা কতটুকু গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। তাই ব্যর্থতা থেকে হতাশা না হয়ে ব্যর্থতা থেকে ব্যবসায় নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। ফাইনালি, সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিকল্পনা, অর্থাৎ বিজনেসের প্ল্যানটা খুব সুষ্ঠুভাবে হতে হবে।
এই প্ল্যানটা এলোমেলো ভাবে বা আবেগতাড়িত হয়ে করলে হবে না, স্পেসিফিক বা খুব সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবসার প্ল্যান করতে হবে যে কোন কাজটা কে করবে, কোন কাজটা কে কতদিনের মধ্যে করবে, কোন লক্ষ্যটা কাকে কতদিনের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এই প্ল্যানগুলো যদি সুনির্দিষ্টভাবে থাকে তাহলে ব্যবসায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, যে কেউ তার আত্মকর্মসংস্থানকে সফল উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে পারে। এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ রয়েছে, তা হচ্ছে তুমি যে শুরুতে যে ব্যবসার ক্ষেত্রগুলো নির্বাচন করেছিলে বা আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রগুলো নির্বাচন করেছিলে, এই টপিকটা নিয়ে পড়াশোনা করার পরে তোমাকে মেলাতে হবে যে ওই ক্ষেত্রগুলোর সাথে এখন যে আমরা বললাম যে বিবেচ্য বিষয়সমূহ, এই বিবেচ্য বিষয়সমূহের কোন কোন বিষয়গুলো মেলে বা কোন কোন বিষয়গুলোর ঘাটতি থেকে যায় বা মেলে না। এটা নিয়ে এভাবে তোমরা যদি পড়ো তাহলে তোমরা এটা সম্পর্কে আরো গভীর ধারণা পাবে যে শুধুমাত্র আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নিলেই হবে না, ওই উপযুক্ত ক্ষেত্রের সাথে সফল হতে কি কি বিবেচ্য বিষয় আছে এগুলো জানতে হবে বা এগুলো ওইটার সাথে থাকতেই হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা দেখবো আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা মানুষকে মোটিভেটিং করার জন্য বা মানুষকে আরো অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কি কি করা যায়। স্কুল পর্যায়ে যেটা করা যায় তা হচ্ছে স্কুলে যারা প্রাক্তন শিক্ষার্থী আছে, যারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সফল হয়েছে, তাদেরকে এনে তাদেরকে স্কুল পর্যায়ে সংবর্ধনা দেওয়া যেতে পারে, তাদের নিয়ে সভা সেমিনার করা যেতে পারে, যাতে যারা বর্তমান শিক্ষার্থী আছে, নতুন ছোট ছোট শিক্ষার্থী আছে, তারা দেখে বুঝতে পারে যে পড়াশোনা শেষে চাকরি করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরঞ্চ পড়াশোনা শেষে আমরাও এর মতো বা এর চেয়েও ভালো করে সফল উদ্যোক্তা হতে পারি। এটা করা যেতে পারে। অথবা তোমাদের পাঠ্য বইতে যেভাবে সুন্দর করে বিভিন্ন সফল গল্পগুলো দেওয়া আছে, তোমরা এই সফলতাগুলো শুধুমাত্র গল্পভাবে না পড়ে এ থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারো, শিখতে পারো যে আচ্ছা এভাবে ব্যবসা করে এভাবে সফল হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা থেকে চাকরির জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনা না করে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য এই একাডেমিক পড়াশোনাগুলোকে তোমরা চাইলে প্রায়োগিকভাবে মেলাতে পারো বা দুটোকে মিলিয়ে দেখতে পারো, এতে বেশি তোমরা অনুপ্রেরণা পাবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আত্মকর্মসংস্থানকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরো যেটা করা যেতে পারে, তাহলে যারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে তাদের জন্য ব্যাংকগুলো যাতে সহজ শর্তে ঋণ দান করে বা তাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আত্মকর্মসংস্থানের এই লেকচারে এ পর্যায়ে এখন আমরা পড়বো প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা আত্মকর্মসংস্থানে সফল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসলে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং এর কোনো বিকল্পই নেই। কোনো একটা কাজ নতুন করে শুরু করতে গেলে বা যে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, এই কাজটা নিয়ে বা ওইটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে গেলে সেক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু কেউ যদি প্রশিক্ষণ নিয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে ওই ব্যবসাটা শুরু করে, তার কিন্তু সফল হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায়। তাহলে চলো আমরা দেখবো আত্মকর্মসংস্থান সফল করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কার্য প্রকৃতি ও ওই পরিবেশের সাথে পরিচিতি, যে কিভাবে কাজ হবে বা কি নিয়ে ব্যবসা হবে এটার সাথে পরিচয় করানোর জন্য হলেও প্রশিক্ষণের দরকার হয়। একদম অপরিচিত বা কখনো জানি না, কখনো দেখিনি এরকম কোনো পণ্য বা সেবা নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে গেলে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এই কারণে পরিচয় করানোর জন্য হলেও বা ওটা নিয়ে জানানোর জন্য হলেও প্রশিক্ষণ দরকার হয়। দ্বিতীয়ত, কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি। একজন কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবে যেটা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো যখন কর্মীদেরকে নিয়োগ প্রদান করে, তারা অত বেশি দক্ষ বা অত বেশি যোগ্য কর্মীদেরকে সাধারণত পায় না। কারণ হচ্ছে পড়াশোনা শেষ করেই সাথে সাথে কেউ এত বেশি দক্ষ বা বাস্তব জীবনের সাথে এত বেশি যোগ্য হয়ে ওঠে না। তো এই কারণে তাদেরকে আরো বেশি দক্ষ করতে, আরো বেশি যোগ্য করতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। তেমনিভাবে একইভাবে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। সম্পদের সদ্ব্যবহার বা এফিশিয়েন্ট ইউজ অফ অ্যাসেট বা রিসোর্সেস। প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য জানতে হবে এই সম্পদ সবচাইতে কম খরচে সবচেয়ে বেশি আউটপুট দিবে বা সবচেয়ে বেশি ভালো ফল দিবে, এভাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এটা জানতে হলে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। নৈতিক বল বৃদ্ধি বা এথিক্যাল পাওয়ার বা নৈতিকতা বৃদ্ধিতেও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণই মানুষকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বা নৈতিকতা সম্পর্কে আরো উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,
ব্যবসার অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস করতেও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণই মানুষকে শেখায় কিভাবে দুর্ঘটনা থেকে ব্যবসায়কে দূরে রাখতে হয় কিংবা কিভাবে ব্যবসায় অপচয় কমাতে হয়। আমরা জানি মুনাফা দুইটা ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, একটা হচ্ছে যদি আয় বৃদ্ধি পায়, আর একটা হচ্ছে যদি ব্যয় কমে বা ব্যয় হ্রাস পায়। তাহলে অপচয় কমানোর মাধ্যমে বা দুর্ঘটনা কমানোর মাধ্যমেও কিন্তু ব্যবসার ব্যয়গুলো কমানো যেতে পারে, অর্থাৎ ব্যবসার মুনাফা বৃদ্ধি পেতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এ পর্যায়ে আমরা পড়ব আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বা বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে। প্রথমেই আমরা দেখব বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এরা হচ্ছে একটা সরকারি সংস্থা যারা নির্দিষ্ট ফি এর মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এটা খুবই প্রচলিত একটা সংস্থা বাংলাদেশের জন্য। তারপর আমরা দেখব মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যাফেয়ার্স বা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজই হচ্ছে গ্রামীণ, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদেরকে বা গ্রামীণ পরিবেশের মেয়েদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে উপযোগী করার জন্য বা সেলফ এম্পাওয়ার্ড করার জন্য, তাদেরকে আত্মক্ষমতাতে বলিয়ান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাতে তারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, যাতে তারা নিজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, নিজের পরিবারকে ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেরা উপার্জন করতে পারে। এটা নারী ক্ষমতা আনারও একটা অংশ। তারপর আমরা দেখি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এরও কাজ হচ্ছে পল্লী উন্নয়নের জন্য বা গ্রামের অর্থনৈতিক চাকাকে আরো সচল রাখার জন্য গ্রামীণ পরিবেশে ঋণ দেয়া, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ দেয়া, যাতে তারা নিজের উদ্যোগে কিছু করতে পারে, নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে তারা নিজে করতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান। গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান বা রুরাল উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা রুরাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট, এদের মেইন কাজ হলো বা প্রধান কাজ হলো গ্রামের যারা অসচ্ছল, গ্রামের যারা গরিব দুস্থ মহিলারা আছেন তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে বলিয়ান করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা, এবং এই নির্ধারিত প্রশিক্ষণ শেষেই তাদেরকে বিভিন্ন স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজেদের কর্মের জন্য নিজেরাই সংস্থান করতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তারপর হচ্ছে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এরা শহর গ্রামাঞ্চল বিভিন্ন জায়গায় যুবকদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, এবং এখানেও তাদেরকে প্রশিক্ষণের পরে কিভাবে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে, কিভাবে ব্যবসা শুরু করতে হবে, বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। নটরান্স বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবক যুবতীদেরকে বিশেষ করে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাতে তারা এর মাধ্যমে কম্পিউটার বিষয়ক বা কম্পিউটার রিলেটেড কোনো কর্মসংস্থান নিজেরা শুরু করতে পারে। তারপরে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আছে, যেমন ব্রাক, আহসানিয়া মিশন। এরাও গ্রামের দরিদ্র দুস্থ মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী করে তোলে এবং তাদেরকে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ দানে সহায়তা করে থাকে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দানেই তারা সীমিত থাকে না, এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে, আত্মকর্মসংস্থান চালু করার পরে তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ, বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেও সাহায্য করে থাকে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের আত্মকর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা। Class 10, Paper 1, Unit 8, World Heritage. Today's focus is Lesson 3, the Statue of Liberty. The learning objectives for today are: number 1, how to observe to find information about images. Number 2, how to listen attentively to understand narrations and conversations. And number 3, how to gather information from texts or narration. Now, let's quickly look at the answers. So, do you know what this picture is?
Well, I'm sure most of you do. It is the Statue of Liberty. What do you think stands out in the picture? Well, there are many things, but there is a torch in the right hand, a book in the left. If you notice carefully, you will find that there is a broken chain wrapped around the feet as well. So do you think this is a man or a woman? Clearly, this is a woman, and she is wearing traditional Roman clothes for women of ancient times. So let's do another interesting exercise. Here are some more questions on the Statue of Liberty. You do not have to answer these questions right away, but do note them down. Let us watch a very interesting narrative video of the statue and then try to answer the questions below. The questions are: Question 1. Where is the Statue of Liberty situated? Question 2. Which country gave the statue as a gift? Question 3. The gift was meant for which country? Question 4. On what occasion was it given? Question 5. When was the statue given? And question 6. What does the statue represent? You'd find answer to all of these questions in the video or the text in front of you. World Heritage Statue of Liberty. Frederick August Bartholdi was assigned to design and complete a sculpture, Liberty Enlightening the World, within 1876 so that it could be a gift for the Americans on the occasion of the 100th anniversary of the American Declaration of Independence. The statue was a joint venture between the USA and France. The French people would build the statue and assemble it in the States, and the people of the USA were to build the pedestal for the statue. Raising money for the pedestal was completed in August 1885. The construction of the pedestal was finished in April 1886. In the meantime, France completed the statue in July 1884. They sent it to New York on board the French warship Israel in 1885. While transporting the statue, it was split up into 350 pieces and packed in 214 crates. It took 4 months to put the statue together and place it on the pedestal. Thousands of people saw the unveiling ceremony of the Statue of Liberty on 28th October 1886. It was a centennial gift 10 years late. The freedom that the statue stands for is not stationary. The broken chain wrapped around her feet, sticking out from the bottom of her robe, symbolizes her free forward movement, enlightening the world with her torch, free from oppression and slavery. The statue's original torch was the first part constructed in 1876. It was replaced by a new copper torch covered in 24-karat gold leaf in 1984. The torch is lighted by the floodlight at night. The original torch is currently located in the lobby of the monument. Access to the torch has been closed since 1916. From 28th October 2011, on her 125th anniversary, the Statue of Liberty was also named Liberty Enlightening the World Wide Web. The credit goes to a series of new webcams placed around her torch. Several amazing views will be just a click of a mouse away. On clear days, 3 cameras provide unobstructed views of scenes far and near. 2 cameras provide an ultra-wide-angle interactive view of the famous golden torch. The remaining camera looks downwards towards the crown of the Statue of Liberty, her face and the tablet she is holding. So a person can have access to the webcam's live feed of the Statue of Liberty from anywhere in the world. Now that we have seen the video and have more information about the Statue of Liberty,
Let us try to answer the questions. Where is the Statue of Liberty situated? Answer: the Statue of Liberty is situated in Liberty Island in the harbor of New York. You can see the image in the right. Which country gave the statue as a gift? Answer: France gave the statue as a gift to the United States of America. Question 3. The gift was meant for which country? Again, the gift was meant for the United States of America. On what occasion was the gift given? Answer: it was given to commemorate the centennial of the US independence from 1776 to 1876. And when was the statue given? The statue was given in the year 1886 to commemorate the centennial of the US independence, as mentioned before. Now that we have seen the video again, let's try to fill up the below chart with relevant information. Hope you are noting down the questions.
Let's take a look again. Now let's have a quick look at the answers. I'm sure you all would have got it right. Let's see. So, situated, Liberty Island, New York, USA. Artist who designed it, Frederick Bartholdi. It's a gift from France. Reason for the gift, 100 years of the US independence. Presented on 1886. Occasion, to commemorate the centennial of the US independence. Now let us look at the other questions. What does the statue symbolize? Free forward movement towards enlightening the world. Framework of the statue, steel wrapped with copper sheets. Amount of copper used, well, 31 tons, that's 31,000 kgs. Weight of the statue, approximately 2,04,116 kgs. And the year in which it was declared a UNESCO World Heritage Site is 1984. Now, let us quickly recap what we learned in the class today. So, firstly, we learned how to observe carefully to gather information. We did that through the image of the Statue of Liberty. Secondly, we learned how to listen attentively to understand conversations and narrations. And thirdly, we learned how to read intensively to gather more information about a subject or an object. In this case, it was the Statue of Liberty. So now it's time for today's homework. By now, all of us must have gathered good amount of information about the great Statue of Liberty. So, revise the text and answer the below questions as your homework. Question 1. On what occasion did the French government give the Statue of Liberty to the United States of America? Question 2. When did the statue reach her destination? Question 3. How was she transported? That is the statue. Question 4. How has the new technology made it possible for people to see the statue from anywhere they want? And question 5. What do you understand by the expression enlightening the world? Thank you for attending the class today, dear students. Hope it was interesting for you. Hope to speak to you again in our next class. Until then, stay safe. Thank you. তোমাদের আজকের এই ক্লাসে যে সমস্ত বাড়ির কাজ দেওয়া হলো সেগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের খাতায় লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে খাতাটি বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে মূল্যায়নের জন্য। এই মার্কস ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।
প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুল থেকে আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে কথা বলার চেষ্টা করব আলোর প্রতিসরণ নামের যে অধ্যায়টি আছে এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে। আমরা এই পর্যায়ে কথা বলার চেষ্টা করব আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন নামের যে ঘটনাটা আমরা পড়েছি সেটার একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে। সেই প্রাকৃতিক ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি মরীচিকা। তো এই মরীচিকা কি জিনিস, কিভাবে ঘটে, এইটা বুঝার আগে আমরা একটা প্রতিনিয়ত ফেস করি এরকম একটা ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। প্রচন্ড গরমের দিনে পিচ ঢালা রাস্তায় আপনি হেঁটে যান, রিকশায় যান, ইভেন আপনি বাসে বা প্রাইভেট কারে যান, বেশ খানিকটা দূরে তাকাবেন। দূরে তাকালে দেখলে মনে হবে রাস্তাটা যেন একটু ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে। এই যে ভেজা ভেজা মনে হচ্ছিল, এই ঘটনাটাই হচ্ছে মরীচিকা। আর এটা কিভাবে ঘটছিল সেটা আমরা এখন একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করব। মরীচিকা এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে ভ্রম। তার মানে হচ্ছে যা দেখে মনে হয় যেন আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না। আর এটা কেন ঘটেছিল? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে ঘটেছিল। কোন সময় ঘটেছিল? প্রচন্ড গরমের মধ্যে, মানে তাপমাত্রা বেশি ছিল। এই কথাগুলো একটু মাথায় রাখি। তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি তো মরীচিকাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আমরা বলার চেষ্টা করছি আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যার কারণে একটি বস্তুর অস্থিতিশীল বিম্ব গঠিত হয়। এটাকে আমরা বলছি মরীচিকা। তো যেহেতু গরমের কথা বলা হচ্ছিল, তাহলে গরমের কথা মনে হলেই আমার মরুভূমির দিনের বেলার দৃশ্য মনে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমরা মনে করছি এটা মরুভূমিতে একটা ঘটনা ঘটছে। তাহলে মরুভূমির বালুর যে তাপমাত্রা এটা অনেক বেশি থাকবে, তাই সেটা সংলগ্ন যে বায়ু এটার ঘনত্ব যাবে কমে, আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে শুরু করব, তাপমাত্রা কমে যাবে, মানে ঘনত্ব বেড়ে যাবে। তাহলে এরকম কোন গাছ থেকে যখন আলো আসবে তখন এটা কোথা থেকে কোথায় আসবে? ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে। ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যদি আলো আসে তাহলে এটা ক্রমশ অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। এক সময় এটা সংকট কোণে আপতিত হবে, আর সংকট কোণের চেয়ে বড় হলেই তখন কি হবে? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। তাহলে আমরা যদি এরকম জায়গায় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা ঘটে তাহলে আলো আবার ঘন মাধ্যমে ফিরে যাবে। এই যে ঘন মাধ্যমে ফিরে এসে যখন আলো আপনার চোখে পড়বে, চোখ তো আর এত কিছু বুঝবে না যে আলো এত ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে। চোখ কি দেখবে? সোজাসুজি এই আলোটা কোথা থেকে আসছে। তাই এই বস্তুটার একটা বিন্দু এইখানে তৈরি হবে বলে তার কাছে মনে হবে। এখন আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য কি? আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখনই কোনো ছায়া কোথাও আমরা এরকম নড়তে দেখি, আমাদের নার্ভাস সিস্টেম ডিটেক্ট করে ফেলে এটা মনে হয় পানির উপর একটা ছায়া পড়েছে যা এরকম ভাবে নড়ছে। ঠিক একই রকম এই লোকটার কাছে তাই মনে হবে যে এই ছায়া এখানে নড়ছে, তার মানে কি এখানে একটা পানি আছে, তাহলে এই পানির জন্য সে সামনে আগাবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো এই ঘটনা ঘটেনি, আপনিও জানেন আমিও জানি। তাহলে এই যে তার কাছে মনে হচ্ছিল যে ওখানে পানি আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেই, এই ঘটনাটাকেই তখন আমরা বলেছি মরীচিকা। তাহলে মরীচিকা কেন ঘটে? আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য ঘটে থাকে। আমরা এই পর্যায়ে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ধর্মকে ব্যবহার করে একটা অপটিক্যাল টুলস নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব, যে আলোক যন্ত্রটা এখন আমাদের কাছে খুবই বেশি প্রয়োজনীয়। যখনই আমরা কখনো হাই রেটেড ট্রান্সফার, ডেটা ট্রান্সফারের কথা বলি, খুবই ভালো ইন্টারনেট সংযোগ চাই, খুবই ভালো ডিশের সংযোগ চাই, তখন আমরা সবাইকে বলি যে আমাদের অপটিক্যাল ফাইবারের কানেকশন প্রয়োজন। আমরা সেই অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। তো সবার আগে একটু দেখি অপটিক্যাল ফাইবারটা গঠিত হয় কিভাবে। আমরা এই যে পর্যায়টা দেখছি, এই জায়গাটা মূলত একটা সরু নল, ট্রান্সপারেন্ট নল, এবং এটার নাম আমরা বলছিলাম কোর। এই কোরের উপর এটার চেয়ে বেশি প্রতিসরণাঙ্ক যেন না হয় এরকম একটা পদার্থ দিয়ে তাকে এরকম ভাবে র‍্যাপ করা থাকে, সেটাকে বলে ক্লাড। বাট শর্ত হচ্ছে কোরের চেয়ে তার প্রতিসরণাঙ্ক হবে কম। এইটার উপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা কোটিং দেওয়া আছে যেন কোনো ড্যামেজ না ঘটে। তার উপরে তার একটা স্ট্রেংথেনিং ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে যেন সে শক্তি পায়, যেন তাকে বিভিন্ন দিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলেও খুব সহজে ভেঙে না যায়। আর তার উপরে তো আমরা একটা জ্যাকেট দিয়ে রাখবোই সেফটি হিসেবে। তাহলে মেইন ইস্যু হচ্ছে এই কোর এবং ক্লাড। তাহলে এটা একটা সরু নল। এই সরু নলে আমরা কি করেছি? আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ধর্মকে কাজে লাগিয়েছি। আর এটার মাধ্যমে কি করেছি? এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংকেত স্থানান্তর করেছি। তাহলে সেই সংজ্ঞাটাই আপনারা দেখেন না যে অপটিক্যাল ফাইবার এক প্রকার সরু নল যা আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ধর্ম ব্যবহার করে এক
প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংকেত স্থানান্তর করে। এই অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন কেমন হবে, এটা কিভাবে আমরা কাজে ব্যবহার করব, সেইটা নিয়ে তো কথা বলবোই। একটু আগে স্লাইডে দেখছিলাম যে অপটিক্যাল ফাইবারের দুটো ইম্পর্টেন্ট পোরশন হচ্ছে একটা কোর, একটা ক্লাড। বাকিগুলো তার স্ট্রেংথেনিং ম্যাটেরিয়াল তো থাকবেই। তো আমরা কোর এবং ক্লাডের সমন্বয়ে অপটিক্যাল ফাইবার দেখতে পেয়েছি। তবে এখানে শর্তটা কি ছিল? কোরের প্রতিসরণাঙ্ক হবে ক্লাডের চেয়ে বেশি। এখন আমরা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব কেন এরকম হবে এবং কিভাবে সংকেত স্থানান্তরিত হবে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। তাহলে যেরকম বলছিলাম, এই যে মাঝখানে যে পোরশন দেখছেন এটা হচ্ছে কোর, আর বাইরের এই যে জায়গাটা দেখছেন এটা হচ্ছে ক্লাড। আমরা বলেছি কোরের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি হবে, ক্লাডের কম হবে। তাই আলোক রশ্মি যখন এক প্রান্ত দিয়ে এইভাবে প্রবেশ করবে, ভালো করে খেয়াল করেন সে কোন দিক থেকে কোন দিকে যেতে চাচ্ছে, ঘন থেকে হালকা। যদি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়ে যায় তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন ঘটবে। এখানেও যদি সে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, আবার পূর্ণ অভ্যন্তরের প্রতিফলন ঘটবে। এখানেও একই ঘটনা ঘটতে থাকবে। তার মানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে ঘটাতে আলো অন্য প্রান্ত দিয়ে পার হয়ে যাবে। এখানে তাহলে কি হয়েছে একটু ভালো করে দেখেন। আলো নলের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করলে কোর থেকে ক্লাডে সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয় এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। ফলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংকেত স্থানান্তরিত হয়। আমরা জানি যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে প্রতিসরণ হয় না, তাই সেজন্য ডেটা ট্রান্সফারের এফিসিয়েন্সি হয় অনেক হাই। সেজন্য আমরা বলে থাকি খুবই ইফেক্টিভলি সংকেত স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এইটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন এবং কার্যপ্রণালী। এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব অপটিক্যাল ফাইবারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। আমরা একটু দেখে আসি। দেখেন, প্রথমেই বলার চেষ্টা করেছি ইন্টারনেট সংযোগে ব্যবহৃত হয়, হতেই হবে। তারপরে দেখেন কেবল নেটওয়ার্কে, যে টিভিতে ডিশের তার সংযোগ দেয় সে কেবল নেটওয়ার্কে এটা ব্যবহৃত হয়। টেলিফোন সংযোগে ব্যবহৃত হয়, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এ তো ব্যবহার হতেই হবে, তাছাড়া ডেটা ট্রান্সমিশন এফিসিয়েন্সি খুবই কমে যাবে। আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত হয়, আমরা সবাই এটা জানি। তারপরে দেখেন আর্মি এবং মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে সেই তথ্যগুলো সংরক্ষণে যখন হাই সিকিউরিটি প্রয়োজন হয় সেইটা এই অপটিক্যাল ফাইবার আমাদেরকে নিশ্চিত করে থাকে। তাই অপটিক্যালের অনেকগুলো ব্যবহারের মধ্যে এই ব্যবহারগুলো অন্যতম। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন নিয়ে কথা বলছিলাম, ব্যবহার নিয়ে কথা বলছিলাম। এবার তার একটা গাণিতিক সমস্যা দেখার চেষ্টা করব। আমরা বলছি অপটিক্যাল ফাইবারের কোর এবং ক্লাডের যে প্রতিসরণাঙ্ক এটা হচ্ছে 4 এবং 2। আমরা বলার চেষ্টা করছি নলের প্রান্ত দিয়ে কত কোণে আলো প্রবেশ করতে হবে। আমরা অলরেডি কার্যপ্রণালী থেকে বলে এসেছি নলের এই প্রান্ত দিয়ে কত কোণে আলো প্রবেশ করতে হবে, সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে প্রবেশ করতে হবে। তাহলে প্রথম ইস্যুটা হচ্ছে এখানে সংকট কোণ কত এটা বের করা দরকার। তাহলে এই যে কোর এবং ক্লাড এইটার সংকট কোণ বের করতে পারলেই আমাদের এই ম্যাথটা হয়ে যাবে। তাহলে আসেন কোর এবং ক্লাডের এই সংকট কোণটা বের করার চেষ্টা করি। আমরা যে অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা কোরের ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা ধরলাম x আর ক্লাডের ম্যাটেরিয়ালটাকে ধরলাম y। তাহলে কোরের প্রতিসরণাঙ্ক 4 কার সাপেক্ষে বলা নেই, তার মানে কি শূন্য মাধ্যম বা বায়ুর সাপেক্ষে। তাহলে বায়ুর সাপেক্ষে আমার যে কোর এইটার প্রতিসরণাঙ্ক আমাদেরকে বলে দিচ্ছে 4। একই সাথে দেখেন আমাকে বলে দিচ্ছে ক্লাডের যে প্রতিসরণাঙ্ক সেইটা হচ্ছে 2। এবার জিজ্ঞেস করছে যে আলো কত কোণে আপতিত হতে হবে। আপনি জানেন আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে হবে, তার মানে কি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হতে হবে। তাহলে সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হলেই তখন এরকম পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটতে থাকবে এবং সংকেত স্থানান্তরিত হতে হবে। তাহলে এই যে কোণটা আপনি দেখলেন এই কোণটা হতে হবে সংকট কোণের চেয়ে বড়। আমরা প্রথমে সেই সংকট কোণ বের করার চেষ্টা করছি। তাহলে এইটা যদি সংকট কোণ হয় তাহলে এইটা আমাদের আপতন কোণ, আর এই আপতন কোণ যদি সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে আমাদের প্রতিসরণ কোণটা হবে 90 ডিগ্রি। তাহলে এখান থেকে আমরা একটু সংকট কোণটা বের করে নেব। স্নেল স্যারের সূত্র থেকে বলতে পারি আমরা আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন এইটা একটা ধ্রুবক। এইটাকে বলেছিলাম আপতন মাধ্যম সাপেক্ষে। তাহলে আই এর মাধ্যম হচ্ছে x, তার প্রতিসরণ মাধ্যমের তাই প্রতিসরিত মাধ্যমটা আছে y এ, এইটার প্রতিসরণাঙ্ক। তাহলে আপতন কোণের সাইন এটা হচ্ছে sin θc, কারণ এটাই সংকট কোণ। আর প্রতিসরণ কোণের সাইন তার মানে এটা হচ্ছে sin 90 ডিগ্রি, এটা আমরা চাইবো।
এই যে এক্স ইটা ওয়াই, এইটাকে তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারবো? তাহলে এটাকে আমরা লিখতেই পারবো ইটা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ইটা এক্স। তাহলে কার সাপেক্ষে? এই যে বায়ুর সাপেক্ষে। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এবার একটু মানগুলো বসাই দেই। আমরা তো জানি sin 90 এর মান 1, তাহলে এটা হচ্ছে sin থিটা সি, এইটা সমান আমরা বলতে পারছি a ইটা y হচ্ছে 2, এই যে a ইটা x 4, তার মানে এক কথায় আমরা বলতে পারছি যে sin থিটা সি এইটা সমান হচ্ছে হাফ। আর এটা যদি হাফ হয় তাহলে আমরা খুবই সহজে বলতে পারছি আমাদের থিটা সি হচ্ছে 30 ডিগ্রি। তাহলে sin 30 ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ। যদি অন্য কোনো মান আসে ক্যালকুলেটর থেকে দেখে নেবেন। তাহলে এখান থেকে কি বলা গেল? এই কোণটা 30 ডিগ্রির চেয়ে বড় হতে হবে। উত্তর কিন্তু 30 ডিগ্রি না, উত্তরটা কি? ইজ গ্রেটার দ্যান 30 ডিগ্রি। তাহলে এই জায়গায় যদি সংকেত স্থানান্তর করতে চাই তাহলে আমার আপতন কোণ থিটাটা কি হতে হবে? এই থিটাটা হবে 30 ডিগ্রির চেয়ে বড়। এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব খুবই মজার জিনিস, প্রকৃতিতে যা দেখে আমরা প্রতিনিয়ত অভিভূত হই। এই যে দেখেন রংধনু। তাহলে এখানে যখন আমাদের কাছে কোনো কম্পাউন্ড লাইট মানে 7টা রঙের সমষ্টি, সাদা আলো, তাই এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইট, এইটা যখন এখানে রেইনড্রপের মধ্যে আসে, এই যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ঘটনাগুলো ঘটিয়ে দেখেন 7টা রঙে সে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। ভিবজিওর যেটাকে আমরা বলে থাকি, ভিবজিওর যেটাকে আমরা বলে থাকি। তাহলে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা যৌগিক আলো এইভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ঠিক একই ঘটনা, প্রকৃতির এই ঘটনা ঘটানোর জন্য আরেকটা ডিভাইস আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি প্রিজম। তাহলে প্রিজমও একটা আলোক যন্ত্র, যেটা কি করে? একটা সাদা আলো আসলে এটাকে তার গঠনকারী যে মৌলিক বর্ণগুলো আছে এই মৌলিক বর্ণগুলোতে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব যে একটা আলো আসলে কিভাবে সে এরকম ভাবে বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হয়, তার ছোট্ট একটা রশ্মি চিত্র আঁকার চেষ্টা করব। এটা যদি কোনো প্রিজম হয়ে থাকে, আমরা একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করব। এটা যদি কোনো প্রিজম হয়ে থাকে, আলো মনে করেন এইভাবে প্রথম তলে আসলো, তাহলে এইটা হচ্ছে অভিলম্ব। একটু ভেবে দেখেন তো, আলো যখন এখানে যাচ্ছে, মনে করেন এটা এক্স নামের কোনো মাধ্যম, তাহলে অবশ্যই সে হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে। হালকা থেকে ঘনতে গেলে আলোক রশ্মি কোন দিকে সরে আসে? দেখেন সোজা চলে গেলে তো এভাবে যেত, তাহলে হালকা থেকে ঘনতে যাচ্ছে মানে অভিলম্বের দিকে সরে আসবে। এই দেখেন সরে আসলো। এবার তাহলে এই বিন্দুতে আপতিত হলো, তাহলে এইখানে এটা হচ্ছে অভিলম্ব। সোজা যদি যেত তাহলে সে এইভাবে যেত, বাট এবার মনে হয় আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছি সে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে। এটা এক্স আর এটা এ। তাহলে ঘন থেকে হালকাতে গেলে কি হয়? অভিলম্ব থেকে দূরে সরে আসে। এইভাবে গেলে তো অভিলম্বের দিকে যেত, তাই অভিলম্ব থেকে দূরে সরে আসলে সে এইভাবে সরে আসবে। এই জন্য আলো যখন এইভাবে যায় তখন সে এইভাবে নির্গত হয়। এটাই হচ্ছে প্রিজমের মেকানিজম। এখন এক এক বর্ণের আলো এক এক রকম ভাবে বাঁকে, কারণ আমরা জানি এক একটা বর্ণের উপর আলোর বিভিন্ন রকম ডিপেন্ডেন্সি আছে। স্নেলের সূত্র থেকে আমরা অনেক আগে বলে এসেছিলাম আপনাদেরকে যে বর্ণের পরিবর্তনে তার এই আচরণগত পরিবর্তনটা আসে। তাই যখনই আমরা একটা সাদা আলো আনবো, তার মানে এখানে বেনি আসহ কলা মানে ভিবজিওর যেটা 7 রং, সেই 7টা রং একসাথে এসেছে, কিন্তু যাওয়ার সময় তো 7টা রং বিভিন্ন ভাবে যাবে, তখন আপনি আপনার সেই বর্ণালীটা উপভোগ করতে পারেন। তাই প্রিজমে এইভাবে বর্ণালী উপভোগ করা যেতে পারে। প্রিজম ব্যবহার করে আমরা এই পর্যায়ে দেখার চেষ্টা করব 90 ডিগ্রি কোণে যদি কোনো কিছু আমরা দেখতে চাই। মনে করেন আপনার কোনো একটা রাস্তা এরকম ভাবে আছে যেখানে আপনাকে একটা ব্লাইন্ড টার্ন নিতে হবে, তার মানে এভাবে যে আপনি এইভাবে যাবেন, তার মানে অবশ্যই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের কিছু আপনাকে দেখতে হবে। সেনাবাহিনীর কথা ভাবেন, সেনাবাহিনীর যে আমাদের মহান সৈনিকরা এই কাজগুলো করে থাকেন, তখন তার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে শত্রু দেখতে হয়। একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনি মনে করেন স্টেডিয়ামে খেলা দেখবেন, তাহলে আপনার ভিড় এরিয়া খেলা দেখতে হবে। এই যে ব্যাপারগুলোতে, এই ব্যাপারগুলোতে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি হয়, একটা ব্যবহার করা হয় যে 90 ডিগ্রি কোণে থাকা কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা ডিটেক্ট করতে চাই। সেই অবজেক্টটার নাম হচ্ছে পেরিস্কোপ। পেরিস্কোপকে যেমন প্লেন মিরর বা সমতল দর্পণ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে, ঠিক একই রকম ভাবে প্রিজম দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। খেয়াল করে দেখি, আলো যদি এরকম একটা প্রিজমে এসে পড়ে, তারপর প্রিজম থেকে যাওয়ার সময় তো ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে। এবার ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় সে যদি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, তাহলে সে আর না যে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটাবে। ঠিক একই রকম ভাবে এখানে এসে পড়ে এইটা যদি
যদি সংকট কোণের চেয়ে বড় হয় তাহলে আবার সে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটাবে। তাহলে এইখানকার আলোক রশ্মি আপনি এইখান থেকে দেখতে পাবেন। তাহলে 90 ডিগ্রি কোণে থাকা একটা অবজেক্টকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই যন্ত্রটাই তৈরি হয় প্রিজম দিয়ে, যার নাম হচ্ছে পেরিস্কোপ। সেটার উপর ভিত্তি করে একটি বাড়ির কাজ একটু দেখার চেষ্টা করছি। এটা ওয়াটার, এটা এয়ার, এবং এই যে দেখেন একটা কোণ, এই কোণে আলো এসে পড়েছে 48.8 ডিগ্রি। এখন এইটার জন্য আমার প্রতিসরিত রশ্মিটা যদি এই রকম ভাবে যায়, প্রতিসরিত রশ্মিটা যদি এইভাবে যায়, তাহলে আমরা কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করছি। তাহলে প্রশ্নটা কেমন? অপটিক্যাল ফাইবার কি? প্রিজম ব্যবহার করে পেরিস্কোপের গঠন দেখাও। তারপর বলার চেষ্টা করছি পানির প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় করো। দেখেন এই যে এরকম একটা কোণ, যার জন্য এরকম ঘটনা ঘটেছে, আপনারা জানেন সেই ঘটনাটা কি, সেটার জন্য আপনি এখন প্রতিসরণাঙ্ক নির্ণয় করে ফেলবেন। তারপরে বলেছি আলো যদি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয়, আলো যদি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয় তাহলে একটা ঘটনা ঘটে, আর সেই ঘটনার একটি প্রাকৃতিক ঘটনা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছি। আশা করছি এই প্রশ্নটা আমরা খুব সহজেই সমাধান করতে পারবো। আশা করছি আজকের বিষয়গুলো সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। এগুলো চর্চা করা নিজের জন্য খুব প্রয়োজন, তাই আমরা সবাই এগুলো ভালোভাবে চর্চা করব। সবার সুস্থতা কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং ক্লাসে আজকে ব্যাংক আমানত অধ্যায়ে তোমাদের সাথে আছি আমি তাওহিদ। গত ক্লাসে আমরা পড়েছি ব্যাংক আমানতের ধারণা, ব্যাংক আমানতের গুরুত্ব, হিসাবের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং কিভাবে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয় এই সম্পর্কিত বিস্তারিত। আজকের ক্লাসে আমরা শিখব ব্যাংক হিসাব কিভাবে বন্ধ করতে হয় এবং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সম্পর্কে বা ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্পর্কে। তো শুরুতে চলে আসো ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার নিয়মাবলী। ব্যাংক হিসাব বন্ধ করতে প্রথমত যেটা দরকার হয় তা হচ্ছে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার জন্য একটা অনুরোধ পত্র বা রিকোয়েস্ট লেটার। অর্থাৎ গ্রাহক যদি কোনো ব্যক্তি হয়, অর্থাৎ যেটা আমরা সেভিংস অ্যাকাউন্ট বলেছি বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলেছি ব্যক্তি পর্যায়ের ক্ষেত্রে, এই অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করার জন্য গ্রাহক জাস্ট ওই ব্যাংক শাখা বা ওই ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অর্থাৎ শাখা ব্যবস্থাপকের বরাবর একটা অনুরোধ পত্র লিখবে যে আমি আমার এই হিসাবটি বন্ধ করতে চাই, তাহলেই সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর বন্ধ করার জন্য ব্যাংক পরবর্তী স্টেপগুলো নেবে। আর যদি এই ব্যাংক হিসাবটি বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়, তখন ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ করার ক্ষেত্রে ওই কোম্পানির নির্দিষ্ট একটা সভার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমতি পত্র দরকার যে আমরা আমাদের এই ব্যাংক হিসাবটি আপনাদের ব্যাংক থেকে বন্ধ করতে চাচ্ছি। এটা তো গেল অনুরোধ পত্র। ব্যাংক অনুরোধ পত্র পাওয়ার পর গ্রাহকের কাছ থেকে কয়েকটা জিনিস চাইবে। তা হচ্ছে কোনো যদি অব্যবহৃত চেক বই থেকে থাকে গ্রাহকের কাছে, কিংবা কোনো ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা পাস বই এসব যদি থেকে থাকে অব্যবহৃত, ব্যাংক ওইগুলো গ্রাহকের কাছ থেকে ফেরত চাইবে। আবারও খেয়াল করো, গ্রাহকের যদি ওই ব্যাংকে কোনো ঋণ নেওয়া থাকে বা লোন থাকে, ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার পূর্বে ওই লোন বা ওই ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার স্টেপ মূলত দুইটা পদক্ষেপ আছে। প্রথমত হচ্ছে অনুরোধ পত্র ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার জন্য, আর দ্বিতীয়ত হলো এই যদি আনইউজড কোনো কিছু বা অব্যবহৃত কোনো কিছু থাকে ব্যাংকের কাছে দেওয়ার মতো, সেগুলো দিয়ে দিতে হবে।
আমাদের পরবর্তী আলোচনা হবে ডিজিটাল ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নিয়ে। এখন আমরা দেখব ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর কিছু সার্ভিসেস বা কিছু সেবা যেগুলো ব্যাংক গ্রাহককে দিয়ে থাকে। প্রথমত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যাপারটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই একটা ভ্রান্ত ধারণা বা একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয়ে থাকে যে ডেবিট কার্ড আর ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে মূলত পার্থক্যটা কোথায়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো। ডেবিট কার্ড মানে হচ্ছে যদি তোমার ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকে, অর্থাৎ তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি অ্যাভেলেবল ব্যালেন্স থাকে, তুমি তোমার ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ওই টাকা যে কোনো এটিএম বুথে গেলে তুলতে পারবে বা ওই ব্যাংকের এটিএম বুথে গেলে তুলতে পারবে, অথবা ওই ডেবিট কার্ড দিয়ে কোনো ওই যে পিওএস মেশিন যেগুলোকে আমরা বলি বা পস মেশিন বলি যেগুলোকে, ওই পস মেশিন গুলোতে তোমরা চাইলে শপিংও করতে পারবে। যেমন সুপার শপ গুলো বা বিভিন্ন বড় বড় দোকানগুলোতে ডেবিট কার্ড দিয়ে শপিং করা যায়। তাহলে লক্ষ্য করো, ডেবিট কার্ড জিনিসটা আসলে হচ্ছে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন তোমার অ্যাকাউন্টে বা তোমার ব্যাংক হিসাবে টাকা থাকে। এবার আসো ক্রেডিট কার্ড। ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে একটা লোনের মতো, একটা পার্সোনাল লোন বা একটা ব্যক্তি পর্যায়ের লোনের মতো, অর্থাৎ তোমার হিসাবে টাকা থাক বা না থাক, তোমার হিসাবে টাকা থাকা দরকার নেই। ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে তোমার যখন একটা নির্দিষ্ট সীমা দেয়া থাকে বা একটা নির্দিষ্ট লিমিট দেয়া থাকে ক্রেডিট কার্ডে, ওই লিমিটের মধ্যে থেকে তুমি যত খুশি টাকা পারচেজ বা পণ্য ক্রয় করতে পারো অথবা টাকা তুলতেও পারো যদি তুমি চাও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধরো তোমার কোন একটা ব্যাংকে একটা ক্রেডিট কার্ড আছে যার লিমিট হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। এর মানে হলো তুমি ওই ক্রেডিট কার্ডটি ব্যবহার করে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে লোনের মাধ্যমে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু লোন সৃষ্টি হচ্ছে। আবার খরচ করার পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাকে কি করতে হবে, সুদ সহ ওই ব্যাংককে 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে। তাহলে লক্ষ্য করো, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এখান থেকে প্রশ্ন পাও তোমরা পরীক্ষাতে, তা হচ্ছে ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ব্যাংকে হিসাব থাকা বাধ্যতামূলক। তোমার ব্যাংকে হিসাবও থাকতে হবে, আবার ওই হিসাবে টাকাও থাকতে হবে। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের জন্য তোমার ব্যাংকে হিসাব থাকা বাধ্যতামূলক না। তুমি একটা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আবেদন করে নিতে পারো, কিন্তু ওই ব্যাংকে তোমার হিসাব থাকতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রেডিট কার্ড ইটসেলফ ইজ আ লোন, অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে একটা ব্যাংক ঋণ। দ্বিতীয়ত এটিএম বা অটোমেটেড টেলার মেশিন। আমরা কিছুক্ষণ আগে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের কথা বলছিলাম। এই ডেবিট কার্ড দিয়ে দুই ভাবে আমরা খরচ করতে পারি। একটা হচ্ছে টাকা তুলে খরচ করতে পারি এটিএম মেশিনের মাধ্যমে, আরটা হচ্ছে শপিং মলে গিয়ে পস মেশিনের মাধ্যমে বা পয়েন্ট অফ সেল মেশিনের মাধ্যমে টাকা খরচ করতে পারি। এখন যদি আমরা ক্যাশ টাকা চাই তাহলে আমাদের কি কোথায় যেতে হয়, এটিএম বুথে বা অটোমেটেড টেলার মেশিন। এখন এই অটোমেটেড টেলার মেশিন এই জিনিসটা আসলে কি, এটা হচ্ছে ব্যাংকগুলো গ্রাহককে 24 আওয়ার 7 ডেজ অর্থাৎ 24 ঘন্টা প্রতিদিন, অর্থাৎ যে কোনো সময় গ্রাহকের যদি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে নরমালি আমরা দেখি কি ব্যাংকের ট্রানজাকশন টাইম বা লেনদেনের সময় হচ্ছে 10টা থেকে 6টা বা 10টা থেকে 5টা বা 10টা থেকে 4টা, ধরো হ্যাঁ 10টা থেকে 4টা। এখন এই 10টা থেকে 4টার বাইরে গেলে কিন্তু ব্যাংকে গেলে কোনো টাকা পাওয়া যাবে না। কেউ যদি 10টার আগে যায় বা কেউ যদি 4টার পরে যায়, এখন ধরো কারো জরুরি কোনো অর্থের বা জরুরি নগদ টাকার প্রয়োজন হলো, তখন সন্ধ্যা বা তখন রাত বা তখন খুব সকাল, তখন কিন্তু ব্যাংকের শাখাগুলো খোলা থাকে না। ওই মুহূর্তগুলোতে গ্রাহককে তার নগদ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাংকগুলো এই ডিজিটাল সেবাটা দিয়ে থাকে। তা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, শহরে তোমরা দেখবে, গ্রামাঞ্চলে অনেকের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধার জন্য, যে এটিএম বুথগুলো বসানো থাকে। গ্রাহক যে কোনো সময় চাইলেই তার ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে পারে। তৃতীয়ত মোবাইল ব্যাংকিং। মোবাইল ব্যাংকিং আমাদের বর্তমান যুগে সবার হাতেই, অধিকাংশ মানুষের হাতেই মোবাইল দেখা যায়। তো এই মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সার্ভিসেস দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো এই মোবাইল ব্যাংকিং সেবাটি চালু করেছে, যার মাধ্যমে গ্রাহক মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই তার ব্যাংক হিসাবের ব্যালেন্স জানতে চাওয়া বা কত টাকা ব্যাংকে আছে বা চেক বইয়ের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠানো অথবা যে কোনো প্রাথমিক যে কোনো লেনদেনের রিকোয়েস্ট সে ব্যাংকের কাছে মোবাইলের মাধ্যমে করতে পারে। তবে এখানে তার নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক এই মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহককে কিছু প্রশ্ন করে থাকে, এটা ভেরিফাই করার জন্য যে এই হিসাবের মালিক এই গ্রাহক বা এই ফোন কলারই হচ্ছে এই হিসাবের মালিক। চতুর্থত এসএমএস ব্যাংকিং।
এসএমএস ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কি হয়, এটা মোবাইল ব্যাংকিং এর মতোই। এসএমএস ব্যাংকিং এ দুই ধরনের সেবা মূলত গ্রাহক পেয়ে থাকে ব্যাংকের কাছ থেকে। প্রথমত, যে কোনো লেনদেন হলেই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে তার মোবাইলে একটা এসএমএস চলে আসে যে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ডেবিট করা হয়েছে বা টাকা ক্রেডিট করা হয়েছে। টাকা ডেবিট করা মানে হচ্ছে গ্রাহক যদি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেয় তখন আমরা বলি টাকা ডেবিট করা, আর গ্রাহক যদি তার হিসাবে বা তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেয় তখন আমরা বলি টাকা ক্রেডিট করা। হ্যাঁ, তাহলে এই এসএমএস অ্যালার্ট সার্ভিসের অন্যতম সুবিধাটা হচ্ছে যখনই লেনদেন হোক গ্রাহক তার মোবাইলে একটি এসএমএস পাবে। আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এই এসএমএস অ্যালার্ট এসএমএস ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক কি করতে পারে, ব্যাংককে এসএমএস দিয়ে তার যে কোনো প্রাথমিক সেবা ব্যাংকের কাছে চাইতে পারে, বা গ্রাহক জানতে চাইতে পারে ব্যাংকের কাছে যে এখন আমার অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা আর্থিক হিসাবের বিবরণীতে কত টাকা আছে এটা আমার বলে দেন। অথবা গ্রাহক তার কোনো চেক বই যদি রিকুইজিশন দেয় ব্যাংকের কাছে, রিকুইজিশন দেওয়া মানে হচ্ছে চেক বই এর জন্য ব্যাংকে অনুরোধ করা, তাও গ্রাহক চাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে করতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আধুনিক ব্যাংকগুলো বর্তমানে আরো অনেক নতুন নতুন সুবিধা নিয়ে এসেছে এই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, যেমন হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং। যারা মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে তারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চাইলেও ব্যাংকিং করতে পারে, এটাও মোবাইল ব্যাংকিং বা এসএমএস ব্যাংকিং এর মতোই। তারপর আমরা দেখছি ইন্টারনেট ব্যাংকিং। ইন্টারনেট ব্যাংকিংটা হলো ব্যাংক গ্রাহককে একটা ইন্টারনেট আইডি আর ইন্টারনেট পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকে। সাধারণত গ্রাহক কি করতে পারে, ওই আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে বাসায় বসে বা যে কোনো জায়গাতে বসেই তার ব্যাংকের হিসাব পরিচালনা করতে পারে। সে চাইলে টাকা স্থানান্তর করতে পারে, যাকে আমরা ফান্ড ট্রান্সফার বলি, এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে, বা তার এক ব্যাংকের এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করতে পারে। সে চাইলে চেক বই রিকুইজিশন দিতে পারে, সে চাইলে ডেবিট কার্ড রিকুইজিশন দিতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নরমালি গ্রাহক ব্রাঞ্চে গিয়ে বা ব্যাংকের শাখায় গিয়ে যে সার্ভিস পেতে পারে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় সবগুলো সার্ভিসই গ্রাহক তার বাসায় বসে বা যে কোনো জায়গাতে বসে শুধুমাত্র ইন্টারনেট সংযোগ দিলেই আর তার আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে লগ ইন করলেই ওই সেবাগুলো পেতে পারে। তারপর আমরা দেখছি এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিং। এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় শিক্ষার্থী, ইন্টারনেট ব্যাংকিং আর ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং দুটো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট জিনিস, দুটোকে তোমরা মিলিয়ে ফেলবে না। অনলাইন ব্যাংকিং বা এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং একটা কনসেপ্ট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং আরেকটা কনসেপ্ট, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এগুলো সবগুলো মেলানো। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো, অনলাইন ব্যাংকিং বা এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং হলো গ্রাহকের হিসাব বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেই ব্রাঞ্চেই থাক না কেন বা যেই শাখাতেই থাক না কেন, গ্রাহক চাইলে অন্য যে কোনো শাখাতে, ওই ব্যাংকের অন্য যে কোনো শাখাতে গিয়ে তার হিসাবের লেনদেন করতে পারে। এটাকেই বলে হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং বা এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং। এনি ব্রাঞ্চ বলাই আছে, যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে ব্যাংকিং করা যায়, এটাই হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং। আর ইন্টারনেট ব্যাংকিংটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেয়া থাকে, ওই আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সে লগ ইন করে তার লেনদেনগুলো যে কোনো জায়গাতে বসে করতে পারে। তাহলে লক্ষ্য করো, অনলাইন ব্যাংকিং বা এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং এ গ্রাহককে কিন্তু ব্যাংকে যেতে হচ্ছে, যে কোনো শাখায় গেলে সে সার্ভিসটা পাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গ্রাহককে কিন্তু ব্যাংকের শাখায় যেতে হচ্ছে না, সে বাসায় বসে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ব্যাংকিং করতে পারছে। আর এই সমস্ত ডিজিটাল ব্যাংকিং সুবিধাগুলোকেই বলে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। আশা করছি তোমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং অনলাইন ব্যাংকিং এর তিনটা কনসেপ্ট পৃথকভাবে বুঝতে পেরেছো। ফাইনালি, কল সেন্টার। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আধুনিক ব্যাংকগুলো দেখা যায় ব্যাংকিং সার্ভিস 24 আওয়ার্স করার জন্য, দিন রাত যে কোনো সময় ব্যাংকিং সার্ভিস দেওয়ার জন্য বা গ্রাহকের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর যে কোনো সময় দেওয়ার জন্য কল সেন্টার চালু রাখে। এই কল সেন্টারে গ্রাহক চাইলে যে কোনো সময় ওই ব্যাংকের নির্দিষ্ট নাম্বারে ফোন করে তার নির্ধারিত প্রশ্নগুলো ব্যাংকের কাছে করতে পারে এবং উত্তরও পেতে পারে। তাহলে এতক্ষণ আমরা দেখলাম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবা সমূহ যা আধুনিক ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদেরকে দিয়ে থাকে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, মূলত এই পর্যন্ত ছিল আমাদের আজকের ক্লাস। তাহলে আমরা যদি একটু রিভিউ করি, আজকে আমরা কি কি শিখলাম। আজকে আমরা শিখলাম হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি বা কিভাবে ব্যাংক হিসাব বন্ধ করতে হয়। দ্বিতীয়ত আমরা শিখলাম ডিজিটাল ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবা সমূহ। তাহলে চলো এই পুরো চ্যাপ্টারের উপর আমরা কিছু প্রশ্ন রিভিউ করি। আমাদের প্রথম প্রশ্ন, যেটা আমাদের বইতে দেওয়া আছে, বহু নির্বাচিত প্রশ্ন, গ্রাহকের জন্য ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য কোনটি?
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। গ্রাহকের কাছে ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য একটা, ব্যাংকের কাছে একটা, পুরো অর্থনীতির কাছে একটা। তাহলে গ্রাহকের কাছে ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণের সুবিধা। দেখো এখানে আমাদের 4টা অপশন দেওয়া ছিল। অপশন ক ঋণের সুবিধা, অপশন খ মূলধন গঠন, অপশন গ বিনিয়োগ, আর ঘতে দেওয়া আছে বৈদেশিক বিনিময়। এগুলোর মধ্যে ঋণের সুবিধাই হচ্ছে গ্রাহকের কাছে ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, বিপদমুক্ত টাকা বিনিয়োগের স্থান কোনটি? সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, বিপদমুক্ত টাকা বিনিয়োগ বলতে কি বোঝায়? বিপদমুক্ত টাকা বিনিয়োগ বলতে বোঝায় রিস্ক ফ্রি ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ যে বিনিয়োগে গেলে কোনো রিস্ক নেই। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে একটা ঝুঁকি থেকে যায়, লস হতে পারে বা যে কোনো ঝুঁকি থেকে যায়, কিন্তু গ্রাহক যদি ব্যাংকে টাকা রাখে সে মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত ভাবেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পেতে পারে। এ কারণেই বলা হয় যে ব্যাংকে বিনিয়োগ হচ্ছে একটি বিপদমুক্ত টাকা বিনিয়োগের স্থান। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা একটা উদ্দীপক সহ একটা প্রশ্ন আলোচনা করব। আমাদের এখানে দেওয়া আছে, মিন্টু বড়ুয়া তার পরিবার সহ কক্সবাজারে বেড়াতে যান। সেখানে যাবতীয় ব্যয় তিনি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। কার্ডের সঞ্চিত টাকা ফুরিয়ে এলে তিনি তার ভাইকে তার ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা করতে বলেন। অতঃপর তিনি কিছু টাকা উত্তোলন করেন এবং 2 দিন পর পরিবার সমেত বেড়ানো শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। তাহলে আমরা উদ্দীপকটা কি বললাম, একজন ভদ্রলোক সে তার পরিবার সহ কক্সবাজারে গিয়েছে, সে ওখানে কেনাকাটা করেছে, খাওয়া দাওয়া করেছে, এগুলো করতে গিয়ে তার টাকা শেষ হয়ে গেছে। তারপর সে তার ভাইকে ফোন করে বলেছে তার ব্যাংক হিসাবে কিছু টাকা জমা দিয়ে দিতে। লক্ষ্য করো, তার ভাই কিন্তু কক্সবাজারে নেই, তার ভাই আছে অন্য কোনো জেলাতে, তাই না? সেখান থেকে তার ভাই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিল। তারপর জনাব মিন্টু বড়ুয়া কি করলেন, ওই কক্সবাজার থেকে টাকা উত্তোলন করলেন। একবারও কিন্তু বলা নেই যে জনাব মিন্টু বড়ুয়া কক্সবাজারে কোন একটা ব্যাংকে গিয়ে টাকা উত্তোলন করলেন, এটা বলেনি। তাহলে এখানে আমরা দুইটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। একটা হচ্ছে তার ভাই যেহেতু তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়েছে অন্য কোনো জেলা বা অন্য কোনো ব্যাংকের ব্রাঞ্চ থেকে, তার মানে এটা হচ্ছে কি ব্যাংকিং, মনে আছে? এনি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিং। দ্বিতীয়ত, জনাব মিন্টু কক্সবাজারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে টাকা আবার তুলেছে, সে নিশ্চয়ই কোনো ব্রাঞ্চে যায়নি। তাহলে সে কোথায় গিয়ে টাকাটা তুলতে পারে? উত্তর হলো সে কোনো এটিএম বুথ বা অটোমেটিক টেলার মেশিনে গিয়ে টাকাটা তুলেছে। তাহলে আমাদের এখানে প্রশ্ন ছিল 3 নম্বরের, মিন্টু বড়ুয়া নিম্নের কোন মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেছিল? যেটা আমরা শুরুতে বললাম এটিএম মেশিন বা অটোমেটিক টেলার মেশিন। 4 নম্বর প্রশ্ন, মিন্টু বড়ুয়ার সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল কিসের মাধ্যমে? কেন তার সফরটা ফলপ্রসূ হয়েছিল? ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে, অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে, এসএমএস ব্যাংকিং এর মাধ্যমে? আমরা এখানে আনসার করতে পারি যে অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তার ব্যবসা সফল হয়েছিল বা সে সফলভাবে তার এই সফরটা সম্পন্ন করতে পেরেছিল। এখানে আমরা অনলাইন ব্যাংকিংও দিতে পারতাম এবং যদি থাকতো এটিএম সুবিধা, যেটা আগে প্রশ্নতে গেল, ওটাও উত্তর হতে পারত। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্নে আসি। ক নম্বর প্রশ্ন, ব্যাংকের কোন হিসাবে সুদ প্রদান করা হয় না? আমরা দেখেছি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি হিসাব বলতে ব্যাংক একটা হিসাব থাকে, যেটা ব্যাংক সাধারণত ব্যবসায়ীদেরকে এই হিসাবটা করার সুযোগ দেয়। যে কোনো সময় চাইলেই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি হিসাবে টাকা জমা দেওয়া যায় বা যে কোনো পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যায়। সাধারণত ব্যাংক এই হিসাবগুলোতে কোনো সুদ প্রদান করে না। খ, ব্যাংকের কোন হিসাবে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় পূর্বে সুদসহ টাকা উত্তোলন করতে পারবে না? তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্থায়ী আমানত বলতে একটা হিসাব ছিল, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ফিক্সড ডিপোজিট। এই ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গ্রাহক সাধারণত টাকা তুলতে পারে না। আমরা যদি গ নম্বর প্রশ্নটা দেখি, রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাব কাদের জন্য প্রযোজ্য? সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা পড়েছিলাম যে সব বাংলাদেশিরা সচরাচরভাবে বিদেশে যায় ভ্রমণের জন্য এবং তাদের নির্দিষ্ট যে কোটার লিমিট থাকে ওই লিমিটের বাইরে তাদেরকে খরচ করতে হতে পারে তাদের প্রয়োজন অনুসারে। ওই খরচটা মেটানোর জন্য তারা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট যে কোনো ব্যাংকের সাথে মেনটেন করে। আবার দেখা যায় যারা আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরও এই হিসাবটা দরকার হয় বৈদেশিক লেনদেনের জন্য। চতুর্থত, কোন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পণ্যের জন্য ব্যাংক হিসাব থাকার আবশ্যকতা নেই। তোমরা যদি মনে করতে পারো, আমরা বলেছিলাম ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের কথা। ডেবিট কার্ডের জন্য অবশ্যই ব্যাংকে হিসাব থাকা বাধ্যতামূলক, কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের জন্য ব্যাংক হিসাব থাকা বা কোনো ব্যাংকে হিসাব থাকতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব। সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর 1, জনাব আরিফ ঢাকার একজন ব্যবসায়ী।
জাবেদ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকে তার হিসাব রয়েছে, যা থেকে তিনি যতবার ইচ্ছা টাকা তুলতে পারেন। তিনি একবার বেড়াতে চট্টগ্রাম যান, হঠাৎ বেশ সস্তায় ব্যবসায়িক পণ্য পান। ওই ব্যাংকের কল্যাণে তিনি তা সময় মতো কিনতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় তাদের শাখা রয়েছে, তবে কার্ডের ব্যবস্থা নেই। লক্ষ্য করো, ব্যাংকিং ব্যবসায় তহবিলের মূল উৎস কি? আমরা ব্যাংক হিসাবের ধারণার প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম, তহবিলের মূল উৎস হচ্ছে গ্রাহকের যে ছোট ছোট ডিপোজিট তারা রাখছে বা গ্রাহকের যে আমানত রাখছে, এটাই হচ্ছে ব্যাংক তহবিলের মূল উৎস। খ নম্বর প্রশ্ন, ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকার হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। আমরা অনেকবার এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে ব্যাংক হিসাব বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনে হতে পারে। গ্রাহক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গ্রাহক একজন স্টুডেন্ট বা একজন ছাত্রছাত্রী হতে পারে, গ্রাহক একজন ব্যবসায়ী হতে পারে, একজন গৃহিণী হতে পারে, একজন চাকরিজীবী হতে পারে। তার প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের হিসাব রাখে, যেমন ছাত্রছাত্রী বা গৃহিণীদের জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা সঞ্চয় হিসাব, ব্যবসায়ীদের জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা চলতি হিসাব, আবার যারা আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের জন্য যেটা আমরা বলেছিলাম যে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি হিসাব। এরকম ভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব ব্যবস্থা রাখে। প্রশ্ন, জাবেদ ব্যাংক জনাব আরিফের কোন হিসাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। জাবেদ ব্যাংকে জনাব আরিফের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে বা চলতি হিসাব রয়েছে। কেন? কারণ সে যখন খুশি টাকা তুলতে পারে, যে কোনো পরিমাণ টাকা তুলতে পারে, এটা বলা আছে। এটা কোন হিসাবের সুবিধা? কারেন্ট হিসাবের সুবিধা। ফাইনালি, ব্যাংকের একটি সেবা আরিফের মতো ব্যবসায়ীদের কাজকে সহজ করে দেয়। উক্তিটি মূল্যায়ন করো। এটা যেহেতু বিশ্লেষণ প্রশ্ন, ঘ নাম্বারটা তোমরা বুঝতেই পারছো। জনাব আরিফের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সুবিধা করে দিলে কিভাবে? সে সস্তায় কিছু পণ্য পেল, সে ব্যাংকের হিসাব থেকে যেহেতু টাকা ছিল সে পণ্যগুলো কিনতে পারছিল। যদি তার ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকতো বা যদি ব্যাংকগুলো অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধা না দিত, তাহলে কিন্তু এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কম দামে তার পণ্যগুলো কিনতে পারতো না। তোমরা এখানে ওই যে ব্যাংক হিসাবে গুরুত্বের মাধ্যমে এই প্রশ্নটার উত্তর চাইলে দিতে পারো।